I want to ask about ARDIS. What Yes. is ARDIS? It was Aqua and research and development through automation, because in the future, So you born and brought up completely in Hyderabad. Hyderabad, 40,000 crores of export Uh-huh. of the shrimp, etc., happening in the Andhra region. Okay. It was very mesmerizing for me to see 2,000 acres of farming and we are exporting. Sir, 5 years to పాడైపోతుంది ఏరేటర్, 3 to 5 years to దీని లైఫ్ ఉంటుంది. 2,000 acres into 6 aerators, 12,000 aerators. Boom, I'm going to start this. So this is nobody going to tell you about level 0, level 1, level 2, level 3, level 4. Okay. Every segment will have this kind of pattern. Unexplored segment is aquaculture. We are still at level 0 and level 1, hardly at level 1. Seriously? ఏరేటర్ పేరు ఉండడం వల్ల ఎయిర్ అని చెప్పేసి ఆక్సిజన్ అని చెప్పేసి అనుకుంటారు, విచ్ ఇస్ వెరీ మచ్ రాంగ్. దట్ ఈస్ 50% ఇట్ సెల్ఫ్. నా ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో కూడా చేపల చెరువు చేసే వాళ్ళు వస్తారు. ఎక్కడానికి ఎంత అని అంటే 20,000 పిల్లలు వేసాం సార్ అని అంటాడు. 20,000 ఓవర్ ఫీడింగ్ ఇండియాలో ఏంటంటే మన భీమవరంలో ఇంటికి వెళ్తే ఎలా తినిపిస్తారు, అవును సేమ్ థింగ్ అదే సేమ్ టైప్ లైక్ టుడే మై ప్రైస్ ఇస్ డిసైడెడ్ బై చైనా. అక్కడ ఉన్న వేస్టేజ్ ని మళ్ళీ ఫుడ్ కింద కన్వర్ట్ చేసేది బయోఫ్లాక్. ఓకే. దాన్ని మొత్తం తీసి బయటపడేసేది ఆర్ఎస్. Rashid bhai, you have a great knowledge about what you're selling. Yes. That is what I can tell you. Hey, hi Rashid. హాయ్ సార్. First, I want to ask about ARDIS Enro. What Yes. is ARDIS meaning? So actually, ARDIS was started for aquaculture research and development, this firm. So I wanted to provide solutions. Okay. So I started aquaculture, not was aquaculture, it was aqua and research and development through automation, because in the future, the water and wastewater management was a bigger subject in the European countries, which we are going to adopt in India from 2013 or 2014. Okay. We started adopting those trends like sewage treatment plants, effluent treatment plants, because of pharma, etc., everything. And then STP, sewage treatment plant. Today, government of Telangana has ordered every restaurant, every major companies to set up a STP and ETP plant so that they don't release the wastage into the ponds, etc., everything. So that is where my industry was. So there I found, when I was doing a project, I needed aerators, surface aerators. These are not aquaculture aerators, surface aerators. So when I inquired in the market, I got hundreds of calls from the aerator suppliers, which were Chinese make. So I was impressed. What kind of aerator is this? It was a paddle rotating, and I was first time seeing what kind of filtration is happening over here. Then through my friend in Andhra, I visited his village, saw those farms. Like, what potential is this? I was seeing 2,000 acres of farming, born and brought up in Telugu state. I don't know that the aquaculture was so high, so big segment. Okay. It was very mesmerizing for me to see 2,000 acres of farming and we are exporting. Okay. We are bringing currency of This US, was in which year? 2013. 2013. 2013. I was shocked by like 40,000 crores of export Uh-huh. of the shrimp, etc., happening in the Andhra region. And I am coming from a Telugu state. I don't even know that there is a farming happening for the shrimp and fish farming. So you born and brought up completely in Hyderabad? Born and brought up in Hyderabad. Okay. So, after that, I went to Pune. I have traveled to Andhra. But, you know, the farming I have not seen. I was like, okay, they are having this kind of paddy, etc., everything. But I was not introduced to the aquaculture until and unless 2013. Okay. So it was very much shocking watching 2,000 acres in just one single area, Vetapala. Chinna or Vetapala. I was like mesmerized. 2,000 acres of farming jarugutundi. This is crazy. Aerators are running. The farming is happening. I have seen the shrimp. I like, okay, dude, this is on another level. It's a hidden market. It's a hidden potential. So that's your eureka moment. Yeah, eureka moment. See, there was Chinese aerator. నేను అతనితో మాట్లాడేటప్పుడు అతను ఏం చెప్పాడంటే, సార్ 5 years పాడైపోతుంది ఏరేటర్, 3 to 5 years దీని లైఫ్ ఉంటుంది. 2,000 acres into 6 aerators, 12,000 aerators, 5 aerators. Every year I can sell 2,000 aerators in this particular area. Boom, I'm going to start this. Oh, that's it. That's it. Why do I need, if I sell 2,000 aerators at 25,000-30,000, almost around 6 crores of turnover. So good for a startup. And one particular village. I'm not talking about the whole. Yeah. Yes. It's just one village. Yeah. Like, I'm going to start this. This is going to be my next project. This is going to be my startup, a personal startup, which I have founded. So basically, you are having an engineering background? Yes, I am having an engineering background, but most of my courses are done from Amirpet.
Okay. Then I have shifted over to Germany Oh, to learn automation like SCADA, PLC. okay. So what exactly is happening, and that technology how to get implemented in India. Okay. So that is where I have done my courses in Germany. Okay. Came back to India. In India at that time only automobile, cars and pharmaceuticals, they are into automation. No other segments or no other fields were into the automation. So I was, working in Pune. Pune is a hub for automobile. So I saw robotics over there. At that time, each robot cost somewhere around 6 crores. Today Oh, they are the costing, machine which yes, fixes the car, six-axis yeah. robotics arms, etc. 6 crores, and they were having almost around 4,000 robots getting installed in Mahindra. Oh, wow. So I was like mind blown. Yeah, we are coming into the automation, but that is a corporate segment. Then I found that okay, there are some segments where I have to do automation. Basic automation is compulsory needed. Okay. Then I have entered into the segment of automobile. From there, I have started working for my father for a 2 years of company. Okay. He's into water treatment. Okay. So he's a product development of membrane housing, pressure vessels, and many other products he manufactures over there. Okay. I was in 98, he started manufacturing this bottled water. He was second actually in India. Oh, wow. In 98, we were having bottled water and packet water. He was the one to introduce the water packet in India. Oh, okay. So that is my father's background. Okay. But the thing that he was lacking compared to my generation was automation. He is a good engineer, he's a good founder, he's a good businessman, everything. But the thing was rising the production for an Indian population of 100 crores. Coming from a tiny village to capture the Indian market. So he need that automation at that time, 2011-12, he realized that I need automation at my company. Okay. So I worked 1.5 years in that company, build machineries over there. Okay. So production from... And this is all about water only. Water, related to water, drinking water, etc. From 30 per day production to the components, we went up to 300 without raising a single staff, completely depending on the machinery. Okay. Okay. So you kept updating the machinery. Machineries. So the process, where exactly is I'm having a problem, how to upgrade it. Slowly, ekkada problem undi danni sort out cheyali, akkada machinery cheyali. Okay. So that is how the factory, it has expanded drastically from 30 production to 300. Okay. So now today we are at 1,000. 1,000. Oh, wow. So when I went to Germany, I understood what type of companies are there: level 0, level 1, level 2, level 3, level 4. So this is nobody going to tell you about level 0, level 1, level 2, level 3, level 4. Okay. Every segment will have this kind of pattern. Okay. Level 0 nunchi level 4 daka. Level 0 is manual working. Okay. Level 1 is using basic instruments. Level 2 is using automation with less human interference. So like CNC machines, దాంట్లో కాంపోనెంట్ పెట్టేసాం, అదే వచ్చేసి మషినింగ్ చేసి వెళ్ళిపోతాం. యూ హ్యావ్ టు ఆన్ ఆఫ్. Level 3 coming is you are using robotics. Okay. Level 4 is sitting in a software company operating the factory from this one. Absolutely. Yeah. So right now, unexplored segment is aquaculture. We are still at level 0 and level 1, hardly at level 1. Seriously? Seriously. There's so many IoTs, people are working on AI. Practically farm visit చేద్దాం. Aerator లో automatic starter, timer. Nothing more than that. Nothing. సో ఇప్పుడు మీరు అక్కడ Aerator రన్ అవుతుంది. ఈవెన్ ఒక Aerator ఎంత యాప్స్ తీసుకుంటుందో ఆ స్టార్టర్లో ఉండవు. సో అయితే వీళ్ళు ఫార్మర్కి ఏ డేటా ఇస్తున్నారు? ఫార్మర్ అంటే డేటా అంటే వాట్ ఇస్ farmer does not have any data. Okay. Even though aquaculture aerators have moved forward with the efficiency, but the farmer mindset ఏముందంటే 1 ఎకరానికి 8 HP load. That's it. That's all. They are having a thumb rule. Previously మనం కాస్ట్ చూసుకుంటే మైలేజ్ 10-12 వచ్చేది. Today we are at 25. With the same petroleum, we are at 25 mileage. So efficiency పెరిగింది. Then the government introduced norms also. Motors should come from IE1 to IE2. Today we are at IE3 level. IE3 level. సో ద ఎఫిషియన్సీ అనేది 84.6% వచ్చేసింది. 64-66 నుంచి 84.6 ఎఫిషియన్సీ వచ్చేసింది. సో పవర్ లెవెల్స్ డ్రాప్ అయిపోయాయి అక్కడ. పవర్ అనేది ఎఫిషియన్సీ అయిపోయింది, కాస్టింగ్ అనేది డ్రాస్టికల్ గా డౌన్ అవుతుంది. బట్ ద ఫార్మర్ స్టిల్ హ్యావింగ్ ఏ మైండ్ సెట్ ఆఫ్ 1 acre 8 HP లోడ్ ఈజ్ ద స్టాండర్డ్ దట్ దే హ్యావింగ్. సో నౌ ఎకరానికి 8 HP అని చెప్పేసి కాదు, దేర్ ఆర్ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్. ఒక ఏరియాటర్ లో ఆక్వాకల్చర్ లో 3 మెయిన్ కాంపోనెంట్స్. వన్ ఇస్ సీడ్, ద అదర్ ఇస్ ఫీడ్, the third is water parameters. Yes. In that, water parameters is subdivided into aerators as well as medicine. Okay. So these are the 2 segments, out of which then third part lo I am doing into the aerator segment. So aerators ni chaala mandi actual ga aerator పేరు ఉండడం వల్ల ఎయిర్ అని చెప్పేసి ఆక్సిజన్ అని చెప్పేసి అనుకుంటారు.
which is pretty much wrong. That is 50% itself. The 50% other job is water circulation. Yeah. That's The water current should be provided. ఆ వాటర్ కరెంట్ వల్ల చెత్త అనేది మొత్తం సెంటర్లోకి రావాలి. That's the main use is what I feel. But nobody knows. Everyone thinks this is DO. DO. Okay. Aerator DO. బట్ ఏరేటర్ అసలు వాటర్ కరెంట్ ఏంటిది, వాటర్ కరెంట్ ఎందుకు రావాలి, వాటర్ కరెంట్ వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటిది అనేది చాలా మంది తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. సో దే ఆర్ ర్యాండమ్లీ పుట్టింగ్ ఎన్ ఏరేటర్. ఓకే. సో రైట్ నౌ ఒక పాండ్కి ఎన్ని ఏరేటర్స్ కావాలి, ప్లేస్మెంట్ ఎట్లా చేయాలి, దాని గురించి అవగాహన అనేది చాలా మటుకు డౌన్ అయిపోయింది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ ఐ యూస్ టు ట్రావెల్ ఇన్ 2012 in చెన్నై, 1 HP 8 ప్యాడిల్స్ ఉండేవి. ద వాటర్ సర్క్యులేషన్ వాజ్ గుడ్. సో నా పెట్టుబడి తక్కువ పెట్టాలని చెప్పేసి ఏం చేశారు, 4 numbers of 2 HP 4 paddle wheel. ఆ వాటర్ సర్క్యులేషన్ అవుతుందా లేదా దీనిపైన కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా డౌన్ చేసేసారు. అక్కడ తిరుగుతుంటే చాలు, ఇది ఇంత ఉంది. ఓకే, సో బేసికల్గా ఏమైపోయిందంటే గోయింగ్ ఇన్ టు డేటా దే ఆర్ లైక్ ఓకే నడుస్తుంది కదా, ఎక్కువ నడుస్తుందా తక్కువ నడుస్తుందా ప్రాపర్గా నడుస్తుందా ఇది తెలుసుకోవాలి ఫార్మర్స్. సో బట్ థంబ్ రూల్ ఒకటి పెట్టుకున్నారు, 1 acre 8 HP. మీరు టెక్నీషియన్స్ అదే చెప్పారు, 1 acreకి అది చెప్పేస్తారు. రైట్ నౌ ద ట్రెండ్ హ్యాస్ టు బి చేంజ్ ఫ్రమ్ దాట్ సెగ్మెంట్ టు దిస్ సెగ్మెంట్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ఏరియేషన్ మీకు 4 ఏరేటర్ల కంటే ఎక్కువ అవసరం లేదు ఫర్ ఆక్సిజన్. ఇప్పుడు ఏవియేటర్స్కి డిఓ చెక్ చేసి మిషన్ లాంచ్ చేయాలా లేదంటే టైం ప్రకారం ఆన్ చేసేయాల్సిందా? సార్ టైం ప్రకారం ఆన్ చేస్తున్నారు. సాయంత్రం 6 అయిందా అన్ని ఏరేటర్లు ఒకటేసారి స్టార్ట్ చేసేస్తారు. 6 అయిపోయింది అనగా అప్పుడు డిఓ చెక్ చేయరా? డిఓ అనేది చెక్ చేయరు. డిఓ మషిన్స్ అనేది ఐ విల్ బి ఫ్రాంక్ విత్ యూ, 99% ఫార్మర్స్ దగ్గర డిఓ మషిన్స్ లేవు. డిఓ మషిన్స్ చెక్ చేసుకోకుండా ఇది ఆన్ చేస్తే దే ఆర్ లూజింగ్ ఆన్ ద పవర్ కదా. 100% దే ఆర్ లూజింగ్ ఆన్ ద పవర్. But they multiply this hours into days, into weeks, into months. They're saving a lot of money. 40% పవర్ సేవ్ చేయొచ్చు. ఇన్ఫాక్ట్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ ఇస్తే గవర్నమెంట్ కూడా సేవ్ చేయొచ్చు. గవర్నమెంట్ని సేవ్ చేయొచ్చు. గవర్నమెంట్ నామ్స్ తీసుకొచ్చి రావడం కరెక్ట్ ఉంది. దెన్ సి ఆక్సిజన్ అనేది ఎంత పెద్ద పారామీటర్ అని అంటే యూ డోంట్ ఫీడ్ లేకపోయినా దానికి ఒక రోజు డిఫరెన్స్ ఉండదు. అది లేకపోయినా బట్ ఆక్సిజన్ అనేది కంపల్సరీ. ఓకే. సో వీళ్ళు ఏంటంటే భయం పెట్టేశారు, రన్ చేసేయాలి, యూ హ్యావ్ టు రన్ ఏరియేటర్స్, అది లేకపోతే చచ్చిపోతుంది అనే కాన్సెప్ట్లో రైతుల్ని తీసుకొచ్చేసారు. సో వాళ్ళు ఏంటంటే భయం ఉంటుండే, అది ప్రోటోకాల్ అయిపోయింది, అదో ట్రెండ్ అయిపోయింది. ఓకే 6 o'clock స్టార్ట్ అయిపోయింది, మార్నింగ్ 7కి స్టాప్ చేసేసి ఫీడింగ్ చేసేయాలి. మార్నింగ్ 7కి సూర్యుడు వచ్చాడా లేడా? ఫస్ట్ బిగ్గెస్ట్ ఏరియేటర్ ఇస్ సన్. బై ద గాడ్ గ్రేస్ ఆ సూర్యుడు అనేది మనకు అందరికంటే పెద్ద ఏరియేటర్. హీ జనరేట్స్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ద డే టైమ్ యూజింగ్ ప్లాంక్టన్. Absolutely. Plenty of oxygen is available in the daytime. You don't need much of aerator in the daytime. Yes. Kani, there is a term called, feed to oxygen. Okay. ఈ టాపిక్ మీద చాలా మంది ఇప్పటిదాకా మాట్లాడలేదు. ఫీడ్ టు ఆక్సిజన్. ఓకే. ఫర్ 1 kg ఆఫ్ ఫీడ్ డైజెస్ట్ చేయడానికి ఒక రయ్యకు 1 నుంచి 1.5 kgs ఆక్సిజన్ అవసరం. ఓకే. 1 kg ఆఫ్ ఫీడ్ రిక్వైర్స్ 1.5 kgs ఆఫ్ ఆక్సిజన్ పర్ అవర్. అంటే అంత ఆక్సిజన్ ఖచ్చితంగా ఉంటేనే షింప్ అనేది డైజెస్ట్ చేయగలుగుతుంది. నాకు వెన్ ద ఆక్సిజన్ లెవెల్ ఇస్ లో, బిలో 4, మీరు ఫీడ్ కొట్టారంటే తినదు. ఎందుకంటే అది ఊపిరాడకుండా ఎలా తింటుంది? ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్. ఇఫ్ వి రెడ్యూస్ ఆక్సిజన్ ఇన్ దిస్ రూమ్ అండ్ ఇఫ్ వి వాంట్ టు హావ్ బిర్యానీ వి కాంట్ బికాజ్ వి ఆర్ డైయింగ్ ఫస్ట్. సేమ్ థింగ్. సో ఇక్కడ ఏమైపోతుంది, ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ చూడకుండా సన్ ఇప్పుడు ఆ రోజు క్లౌడీ డే ఉంది, యూ హ్యావ్ టు రన్ ఏరియేటర్స్. యువర్ ఫీడింగ్ టైమ్ని మీరు మేనేజ్ చేసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు పోస్ట్పోన్, యువర్ ప్రీపోన్, ఆర్ ఆ డేలో 4 meals 5 meals నుంచి 1 meal కట్ చేయడంలో తప్పేం లేదు. బికాస్ దే వోంట్ ఈట్. దేర్ ఇస్ నో వేరియేషన్, దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఈట్. ఆ కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే డిఓ మెషిన్ ఉండాలి. లైక్ ఒక డాక్టర్కి సెటోస్కోప్ ఉన్నట్టు, అది ఏ డాక్టర్ అన్నా కావనివ్వండి, బేసిక్ ఏ డాక్టర్ అన్నా కూడా సెటోస్కోప్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎన్ ఆక్సిజన్ మీటర్. సో నౌ ప్రీవియస్లీ ఈ ఆక్సిజన్ మీటర్ అనేది చాలా కాస్ట్లీ ఉంటుండే. 1,40,000 నేను కొన్నప్పుడు. ఓకే. ద బెస్ట్ సెన్సార్ ఇస్ ఓడియో సెన్సార్. ఈ సెన్సార్ వల్ల ఏంటంటే పర్ఫెక్ట్ 0.1 దాంతో మనకు రీడింగ్ అనేది సైట్లో చూపెట్టేస్తుంది. ఓకే. ఆ సెన్సార్స్ ఇప్పుడు 60,000 రూపీస్ అయిపోయాయి. ఆ సిస్టమ్ ఇప్పుడు హాఫ్ ద ప్రైస్, 1,40,000. when I buy it is almost 50,000 to 60,000 rupees today. ఓకే. ఆ 50,000 to 60,000 రూపీస్ అసలు ఏ సెన్సార్ వాడాలి ఫార్మర్స్కి తెలియదు. అంటే లైక్ ఫ్యూ కంపెనీస్ హ్యావ్ కమ్, దే బిల్ట్ ఏ చీపర్ వన్. దాన్ని క్యాలిబ్రేట్ చేయాలి, అదంతా చేయాలి. ఫార్మర్స్ దే కాంట్ డూ. దే వాంట్ ఎ సొల్యూషన్.
విచ్ ఈస్ అక్యురేట్ డిఓ కావాలంటే ఓడిఓ సెన్సార్ని తీసుకొని మెజర్ చేసినప్పుడు ప్రాపర్గా డిఓ ఎంత ఉందో మనకు తెలిసిపోతుంది. అలా మనం డిఓ చెక్ చేసుకున్నప్పుడు ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ 8 or 9 o'clock ఆల్సో మీకు డిఓ లెవెల్ 8, 9 ఉంటుంది. అయినా కానీ ఆన్ చేసేస్తారు, అయినా కానీ ఏరేటర్స్ ఆన్ చేసి నడిపిస్తూనే ఉంటారు. సో దేర్ వన్స్ ఏ ఫార్మర్ విల్ బై ఎ డియోమీటర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ఏరేటర్ గురించి నేను చెప్పాలని చెప్పేసి కాదు, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ కరెక్ట్ ఉన్నాయా లేవా మన పాండ్లో. ఆక్సిజన్ వల్ల చాలా మంది పారామీటర్స్ ఉంటాయి, లైక్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ ఫీడ్ టు ఆక్సిజన్ రేషియో. దెన్ దేర్ ఇస్ వన్ మోర్ కాల్డ్ as విబ్రియో. 90% విబ్రియో రావడానికి కారణం ఆక్సిజన్. ఓకే. సో when you study about Vibrio, you can go through any AI, ChatGPT or anywhere, you see how oxygen and Vibrio are related to each other. Plenty of oxygen ఉన్నప్పుడు Vibrio అనేది రాదు. బికాస్ స్టాగ్నేటెడ్ వాటర్, ఎక్కడైతే వాటర్ సర్క్యులేషన్ జరగదు, వాటర్ మూవ్మెంట్ జరగదు, ఎక్కడైతే సపోజ్ మనం ఒక వస్తువు తిన్నాము అది పడేసాం, అది అలానే ఉంది, దానిపైన అసలు ఆక్సిజన్ రావట్లేదు, ఏం రావట్లేదు. అంటే ఒక సపోజ్ వి ఎయిట్ బనానా ఒక కార్నర్లో పడేసాం, అది అలానే అవుతూనే ఉంటుంది, ఒక స్మెల్ అనేది డ్రాస్టికల్గా రాట్ అయిపోతుంది కదా. బట్ వెన్ యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద సన్, the smell won't be there, the pungent smell won't be there, and it will decompose very fast. So the thing that is happening is Vibrio is a bacteria which grows where there is no oxygen. Yeah. That is the thing. Vibrio అనేది జనరేట్, అది బతకాలి అని అంటే దానికి ఆక్సిజన్ ఉండకూడదు, ఆక్సిజన్ ఉందంటే చచ్చిపోతుంది. మీరు చాలా యాక్చువల్లీ సింప్లిఫైడ్, చాలా నీట్ గా అర్థమవుతాడు చెప్పారు. యాక్చువల్లీ అండర్స్టూడ్. ఆక్సిజన్ ఉంటే విబ్రియో చనిపోతుంది. విబ్రియో వల్ల ఏమవుతుంది, వైట్ గట్ రావడానికి మెయిన్ రీజన్ విబ్రియో. వైట్ గట్. సో నౌ యువర్ ఏరియేషన్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్, విబ్రియో నుంచి మళ్ళీ వైట్ గట్. సో ద పాత్ ఫార్మర్ చూసుకుంటే ఇవాళ మీకు వైట్ గట్ ఉందని అంటే దానికి మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసి మీ ఏరియేషన్ అనేది కరెక్ట్ ట్యాంక్లో సర్క్యులేషన్ అవ్వట్లేదు. సో ఇఫ్ ఇట్ సర్క్యులేట్స్ ప్రాపర్లీ మీకు వైట్ గట్ అనే ప్రాబ్లం రాదు. అండ్ మోస్ట్లీ షింప్ ఫార్మ్, నాకు మొన్న వన్ ఫార్మర్ హూ ఇస్ డూయింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 20 years, he said షింప్ ఫార్మర్ 1-2 ఎకరాల్లో చేయకూడదండి, మినిమం 5 acres ఉంటే దెన్ యూ కెన్ హ్యావ్ దోస్. హీ సెడ్ వీ కెన్ డివైడ్ ఇట్ as the hatchery first and then nursery, then అలా కాకుండా నా దగ్గర 1.5 acre ఉంది, దాంట్లోనే నేను పిల్లల్ని తెచ్చేసేస్తా అంటే అది రిస్క్. దట్ ఇస్ వాట్ ఐ యామ్ టెల్లింగ్ యూ, ప్రాపర్ ప్లానింగ్ ఆఫ్ ఏరియేషన్. లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ, థంబ్ రూల్ పెట్టుకున్నారు, అది 1.5 acre ఉన్నా ఎంత ఉన్నా. సో దట్ ఈస్ లాజిక్. ఆక్సిజన్ is different. Okay. One 4-part aerator will support 750 to 1000 kgs of mass. ఒక రోజులో 1000 kgs వచ్చే వరకు ఒక ఏరేటర్ పెట్టి రన్ చేయొచ్చు. Okay. You don't have to run 4 aerators. That oxygen will be provided by just one aerator. ఒక్క 4-part aerator వచ్చేసి 1 ton వచ్చేదాకా సపోర్ట్ ఇస్తుంది. అది 1 acre కన్నా పెరిగినా కూడా, even if it is 2 acres ఉన్నా it is the biomass which is the matter. Biomass that is matters. Okay. సో అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు, మన వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, why do no one talk about this? See, no one talks about it. Business. It's a business, pure business. Okay. So it's a business thing. But the thing, why we are using 4 aerators? Because most of the ponds are rectangular. Yeah. When we turn them on, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాటర్ సర్క్యులేట్ అయిపోయి సెంటర్లో తిన్న వేస్టేజ్. ఫస్ట్ ఇండియాలో నెక్స్ట్ పెద్ద ప్రాబ్లం అండి ఓవర్ ఫీడింగ్. స్లజ్ డైరెక్ట్ రిలేటెడ్ ఓవర్ ఫీడ్. స్లజ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఓవర్ ఫీడింగ్. మన వాళ్ళు ఏంటంటే ఎంత తింటే అంత పెరిగిపోతుంది, అంటారు. So in the starting stages, when I was doing a farming, నేను 50 acres దాకా ఫార్మింగ్ చేశాను. You did your farming also. 10 days దాకా మేత కొట్టేవాని కాదు. Shrimp. Okay. 10 days I used to give spirulina only and probiotics with respect to phytoplankton. Zooplankton జనరేట్ చేయడానికి ఫస్ట్ 10 days అసలు ఇచ్చేవాని కాదు. Okay. బికాస్ వాళ్ళకి అలవాటు అవడానికి టైం పడుతుంది. సో డైలీ 1 meal ఇచ్చేవాడిని. 1 meal ఇచ్చేసి వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయేదాకా చెక్ ట్రేలో వాళ్ళు ఎక్కే వరకు అలా. సో 10 to 15 days దాకా అసలు రొయ్య అనేది చెక్ ట్రే ఎక్కదు. రొయ్య అనేది చెక్ ట్రేలో రాదు మనకు. 10 days 15 days దాకా అనేది రాదు. ఓకే. సో ద ఫీడ్ దట్ వీఆర్ థ్రోయింగ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ గెటింగ్ ఇన్ టు స్లజ్. Day 1 నుంచే మనం స్లజ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే. వీఆర్ వేస్టింగ్ ద ఫీడ్ ఓవర్ దేర్. బట్ వాళ్ళకి ఏంటి, ఫార్మర్స్ కి తింటేనే కదా పెరుగుతుంది. స్లజ్ అంతా వీళ్ళు యాక్చువల్లీ దే థింక్ ఇట్ ఇస్ ది స్క్రీటా స్టార్టింగ్ బాగా తింటుంది, స్లజ్ ఎక్కువ వచ్చింది అంటే ఇంకా బాగా తింటుంది, అందుకనే దట్ ఈస్ వేర్ ద కాన్సెప్ట్ చెప్పేవాళ్ళు లేరు. ద థింగ్ ఈస్ మిగతాలకి ఏముంది, మన ఫీడ్ అమ్మడిపోయింది చాలు,
మన మెడిసిన్ అమ్ముడిపోతుంది చాలు. Hmm. బట్ ద మేజర్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద డే వన్ ఇట్ సెల్ఫ్. యూ గో టు ఈక్వెడార్, ఫస్ట్ 20 days 30 days ఫీడింగ్ ఇవ్వరు. లో డెన్సిటీ దే కంప్లీట్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఫైటోప్లాంక్టన్. బట్ ప్లాంక్టన్ బూస్టర్స్ బాగా వాడతారు. వాళ్ళు వేరస్ కమింగ్ అవుట్ టు ఇండియా, పిల్లి వేసిన 2 గంటల్లోనే మేత కొట్టాడు. But there are few companies in field also right now. వాళ్ళు కొంచెం they are educating the farmer. Yes, they are because they want to have their continuous loyalty. సార్ నేను అదే చెప్తున్నాను. సో ఈ లాయల్టీ వచ్చినప్పుడు ద అదర్ 2 parts మాట్లాడతాను. ఫస్ట్ ఇస్ ఫీడ్, ద అదర్ వన్ ఇస్ పిల్ల. ఓకే సార్ హ్యాచరీకి ఒక్కసారి ఒక ఫార్మర్ తగిలినాడు అంటే హీ విల్ డూ క్రాప్ ఎవ్రీ ఇయర్. యా అంతే కదా. వాళ్ళు చెడ్డపిల్ల ఎందుకు ఇవ్వాలి? యూ సీ ఎ ఫార్మర్, దే విల్ బ్లేమ్ సీడ్. యూ సీ ద బ్లేమింగ్ ఆఫ్ 75 to 80% సీడ్ మీద బ్లేమ్ చేస్తారు. నేను స్టార్టింగ్ సీడ్ మీదనే బ్లేమ్ చేశాను. నా కల్చర్ రాలేదు, నేను సీడ్ మీద బ్లేమ్ చేస్తాను. మీ తల గురించి మాట్లాడను, నేను సీడ్ టైం బ్లేమ్ చేస్తాను. ఓకే నాకు తప్పు ఎక్కడ చేశాను? నేను మొత్తం పాండ్ ప్రిపరేషన్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు హ్యాచరీకి ఫోన్ చేస్తాను, సార్ పిల్ల ఉందా? ఎప్పుడు ఫోన్ చేస్తున్నాను? నాకు ఒక 3 daysలోనూ నాకు మొత్తం సెటప్ అయిపోయింది. బట్ ద థింగ్ ఈస్ నేను ఒక 10 days ముందు నుంచి ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఓకే నా వాటర్ పారామీటర్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు ఎంత పిల్ల కావాలంది, ఏం కావాలంది, దానిపైన ముందు ఒక 10 days ముందు హ్యాచరీకి చెప్తే దెన్ దే విల్ మేక్ ఏ బ్యాచ్. ఓకే వీళ్ళకి ఇది అవసరం ఉంది, ఎంత సాలినిటీ ఉంది, ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్. ఆ సాలినిటీ టు ఈ సాలినిటీ, బికాస్ వీఆర్ ఫ్లక్చుయేటింగ్ సాలినిటీ. ఇప్పుడు ఇండియాలో చూసుకుంటే 0 సాలినిటీ నుంచి మనం 50 సాలినిటీ 60 సాలినిటీ దాకా కలిసి చేస్తున్నాం. అవును. యూ కాంట్ ఇప్పుడు ఒక రొయ్యలో హోమియోస్టాటిస్ విచ్ ఇస్ 9 salinity, బాడీలో చెక్ చేసుకుంటే 9 salinity ఉంటుంది రొయ్యలో. ఓకే సో దాని దగ్గరలో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ 25 to 30 salinity, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు అడాప్ట్ అన్నట్టు. ఓకే సో అడాప్టింగ్కి మనం టైం ఇవ్వకుండా సార్ పిల్ల రెడీ ఉందా అంటే ఇంక వాడు కూడా he don't want to lose the customer. You don't want to like lose the customer. ఓకే అమ్మకపోతే ఏంటి? He has to sell. Then what he is doing, ఓకే సార్ పిల్ల రెడీ ఉంది తీసుకోండి, ఒక 2 daysలో మనం ఒక వాటర్ క్యాన్ పట్టుకెళ్తాం, ఒక టబ్లో వేస్తాం, దాంట్లో పిల్ల బతికిందా, ఓకే బతికిందని చెప్పి తీసుకొస్తాం. But that is not the concept. The concept is you have to get to the hatchery and give them a time. మేము ఒక 10-50 acres హ్యాచరీ ఉన్నాయని అనుకుంటే డైరెక్ట్ హ్యాచరీతో కొలాబరేట్ అయిపోతే మన బ్యాచ్ మనకు మొత్తం సపరేట్గా రెడీ చేసిస్తాం. Or is it I heard that there are hatcheries which will say these are certified already but they are not certified. Sir, we don't know where they got the sir is something like that. అలాగేమైనా ఉందా? అలా అని చెప్పేసి కాదు సార్. ఇప్పుడు హ్యాచరీస్ ఎవ్రీ హ్యాచరీస్ హావ్ బెడ్ crores of rupees spend చేస్తేనే హ్యాచరీ రెడీ అయింది. సో వై విల్ హీ మేక్ ఏ మిస్టేక్ ఆఫ్ గివింగ్ ఏ ఫాల్స్ సీడ్ ఆర్ రాంగ్ సీడ్? వాళ్ళు అలా చేయరు అక్కడ. దే ట్రై టు గివ్ ద బెస్ట్ అండ్ ద బ్రూడ్ స్టాక్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ US ఇండియాలో. We don't have a local brood stock itself. Vanami especially మన బ్రూడ్ స్టాక్ ఉన్నప్పుడు, బ్రూడ్ స్టాక్ బాగున్నప్పుడు అదంతా క్వాలిటీ చెక్ అయిన తర్వాతనే హ్యాచరీకి వస్తుంది. హ్యాచరీలో మిస్టేక్ జరుగుతుందని చెప్పేసి మనల్ని బ్లేమ్ ఎందుకు చేయాలి? We should give them some time. Okay, it is the salinity thing which they have to manage and then manage etc. Then we have to tell them 10 days of ముందు టైం ఇచ్చేస్తే then they can ప్రొడ్యూస్ దట్ బ్యాచ్ ఫర్ దమ్. 10 to 15 days టైం ఇస్తే మన కోసం స్పెషల్గా ఒక 10 acres ఉంది, 50 acres ఉంది. 50 acres ఫార్మర్స్ అయితే డైరెక్ట్ హ్యాచరీతో కొలాబరేట్ అయిపోవచ్చు. ఓకే ఫ్రమ్ ద న్యాంపల స్టేజ్ నుంచి ఇక్కడ దాకా. సో ఒకవేళ పిల్ల బాగాలేదు మనం హ్యాచరీలో డంప్ చేసేయచ్చు, వీ కెన్ స్టార్ట్ ఏ ఫ్రెష్ బ్యాచ్. సో మేమే లూజ్ 10-15 days. 10-15 days యాక్సెప్టేషన్ ఫార్మర్ రెడీ ఉండాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ నో ఇట్ ఈస్ నాట్ హరిబరి కల్చర్. వనామ్ ఈజ్ నాట్ ఏ హరిబరి కల్చర్. మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే లీజ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది, 15 రోజుల్లో పిల్ల వేస్తుంది. దాంట్లో ఏరేటర్ సెటప్ పెట్టు, వాడు ఏరేటర్ ఇన్స్టాలేషన్ లో 90 days లో కౌంట్ తీద్దాం అని చెప్పేసి దాంట్లో పడిపోతున్నారు. సో దాట్ థింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఇండియా. సో నేను చూసే వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు అందరూ వచ్చిన తర్వాత అంటే నేను 90 days లో కౌంట్ తీద్దాం అనేది రైటే, కానీ ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకొని ఈ పారామీటర్స్ చెక్ చేసుకొని అప్పుడు day 1 నుంచి కౌంట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ నాట్ ద day 1. అవును, ఫ్రమ్ తవ్వేసి పిల్ల పెట్టినప్పటి నుంచి he thinks it is day 1. No, which is very much wrong. రెండోది ఏముందంటే మా ఆక్వాకల్చర్లో ఇక్కడ ఏముంటుందంటే ఏరేటర్ కంపెనీ వీ హ్యావ్ ప్రిటీ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ ఆర్ అక్రాస్ ఇండియా. ప్రతి చోట మన ఫార్మర్స్ ఉంటారు. సక్సెస్ స్టోరీ ఫార్మర్స్ మనకు తెలిసిపోతుంది, ఏ ఫార్మర్ సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నారు, ఏ ఫార్మర్ ఫెయిలియర్గా ఉన్నారు. బట్ టుడే ఫస్ట్ అంటే అన్ఫార్చునేట్ అనుకోండి, చాలా మంది రైతులు వస్తారు దగ్గరికి. కొత్తగా స్టార్ట్ చేయడానికి ఫార్మర్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఫెయిల్ అయిపోతుంది. దే ఆర్ లైక్ స్టార్టింగ్ రాగానే ఎకరానికి 3 లక్షల పిల్లలు 4 లక్షల పిల్లలు వేసేస్తానని చెప్పేసి నేను ఇంత టన్నేజ్ తీసేస్తాను యూట్యూబ్లో స్టోరీస్ చూస్తారు. ఎకరానికి 40 tons 32 tons. వాళ్ళు PhD చేసిన వాళ్ళు, వాళ్ళు ఒక 30 years కల్చర్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు, పార్షల్ హార్వెస్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. day 1కి వెళ్ళేసి యూ కాంట్ బ్రింగ్ దట్. యూ బ్రింగ్ 3 tons, ఇట్స్ ఏ హ్యూజ్ మార్జిన్.
మన దగ్గర ఏంటంటే డబ్బు పెట్టంగానే ఇట్లా మల్టిప్లై అయిపోవాలని చెప్పేసి అంటారు. అవును. ఎస్, మల్టిప్లైట్ అవుతుంది ఈ సెగ్మెంట్ లో త్రూ ప్రాపర్ మీడియం, త్రూ ప్రాపర్ ఎక్స్పీరియన్స్. పేషెన్స్. ఫస్ట్ టైం కల్చర్లో 3 లక్షలు పెళ్లి వేస్తాను అంటున్నారు. నా ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కూడా చేపల చెరువులు చేసే వాళ్ళు వస్తారు. ఎకరానికి ఎంత అని అంటే 20,000 పెళ్లి వేస్తాను సార్ అని అంటాడు. 20,000 ఏంటి అసలు నాన్ డైజెస్టబుల్ థింగ్. రాహు కట్ల ఇదంతా 20,000 వేసా అని చెప్పేసి, సార్ మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు, మీకు అర్థం ఉందా అని చెప్పేసి అడిగాను. ఎకరాకి 20,000 చేపలు రాహు కట్ల ఇది. సో ఇప్పుడు మన ఆక్వాకల్చర్ చేసే వాళ్ళకి ఒకసారి అడగను, 20,000 పిల్ల అనగానే అదే కల్చర్. నేను కూడా చేప రొయ్య చేసిన తర్వాత వచ్చిన అన్ని 3,000 టూ మచ్. 2,000 ప్రాపర్ మేబీ 2,000 సార్ హైయెస్ట్ చెప్తున్నాం 3,000 అని చెప్పేసి కొంచెం ఆలోచిస్తా. అక్కడ వచ్చేసి 20,000 అని అంటారు సార్. అండ్ దెన్ దే ఆస్క్ ఏరేటర్ ఫర్ దాట్. ఏం సమాధానం ఇవ్వాలో తెలియదు. ఏం సమాధానం ఏమంటారు, ఎక్కడ ఇదుకుంటాయి అవన్నీ, అక్కడెక్కడే ఉంటాయి అన్ని. అక్కడ ఏం జరిగిపోతుందని అంటే ద ప్రాపర్ గైడెన్స్ టు స్టార్ట్ ఎ ఫిషరీస్. వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, గవర్నమెంట్ నుంచి పిల్లి వచ్చింది, ఫలానా నుంచి పిల్లి వచ్చింది, దీంట్లో ఇంత వస్తుంది, ఇంత టనేజ్ వస్తుంది అని చెప్పేసి అనుకుంటారు. ఒక వరి తీయాలని అంటే ఎకరానికి ఇంత లిమిటేషన్ ఉంది. We have a limit for worry. Exactly. The earth, the power of the earth, soil, వాటర్ కండిషన్స్, వెదర్ పారామీటర్స్ అన్ని కలుపుకొని ఇన్ని బస్తాలు అని చెప్పేసి ఒక స్టాండర్డ్ ఉంటుంది. 100 బస్తాలు తీయలేము ఒక ఎకరంలో. సేమ్ విత్ ద షింప్ ఫార్మింగ్ ఆల్సో. I think it's all misinformation. Yes, misinformation. Misled, misleading, all that only. Small. ఇప్పుడు దీంట్లో ఏముంది, చాలా మంది కూడా అంటారు రొయ్యకి రేట్ లేదు. 30 కౌంట్కి రేట్ ఉంది, 40 కౌంట్కి రేట్ ఉంది, 60 కౌంట్కి రేట్ ఉంది. ప్రతిదానికి రేట్ ఉంది. బట్ మీకు వర్కౌట్ ఎక్కడ అవుతుంది, ఎగ్జాక్ట్ ద కాస్టింగ్ దట్ వేర్ యూఆర్ గెటింగ్ వర్కౌట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు నేను ఏరేటర్లో అవసరమే లేదు అన్ని గంటలు. దెన్ యూఆర్ రన్నింగ్ ఫర్ 18 to 20 hours per day. యూఆర్ లూజింగ్ యువర్ మనీ. మీరు ఓన్లీ పవర్ ఆన్ చేసేస్తే మీ డబ్బులు పోతున్నాయి తప్పితే నో బడీ ఈస్ గెటింగ్ బెనిఫిటెడ్ ఓవర్ దేర్. అబ్సల్యూట్లీ. ఏరేటర్ కంపెనీకి బెనిఫిట్ లేదు, ఎవరికి బెనిఫిట్ లేదు. సో ఫర్ దిస్ పాయింట్ నేను ఒక చిన్న లాజిక్ చెప్తాను సార్. 2014లో ఫస్ట్ టైం ఐ స్టార్టెడ్ దిస్. నేను ఏం చేశానంటే చాలా మటుకు వేరే బ్రాండ్ ఏరేటర్స్ తెప్పించాను. చైనీస్ బ్రాండ్, తైవానీస్ బ్రాండ్, ఇండియన్ బ్రాండ్స్ అన్ని ఏరేటర్లు తెప్పించాను. తెప్పించేసి ఆ డియో మెషిన్ పెట్టేసి లైక్ R&D స్టార్ట్ చేద్దాం, ఇంకా మొదలు పెడదాం అని చెప్పేసి స్టార్ట్ చేసి అక్కడ చూడంగానే దెర్ వాజ్ వన్ తైవాన్ గేర్ బాక్స్. ఓకే వెరీ ఎఫిషియంట్. Taiwan was efficient. 33% ఎఫిషియన్సీ సార్ గేర్ బాక్స్లో. ఓకే. వాజ్ లైక్ షాక్. నేను వాడే గేర్ బాక్స్ తోటి కంపారిజన్ చేసుకున్నప్పుడు 33% లో పవర్ తీసుకుంటుంది. లైక్ ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని ఎంబడి పడాలి, కాపీ అన్న కొట్టాల్సిందే దానికి. ఐల్ బి ఫ్రాంక్, ఐ డోంట్ హ్యాడ్ ఎనీథింగ్, కాపీ కొట్టాలి. yes, inspired. I'm inspired by that product. Absolutely. So I want that product in my Aerator. Okay. సో దానికోసం అని చెప్పేసి వెళ్ళాను. సో దాట్ వాస్ స్టార్టింగ్లో మీరు 2013-14 చూసుకుంటే అంతా వామ్ గేర్ బాక్స్ ట్రెండ్ ఉండేది. ఓకే. ఆఫ్టర్ 14 ఇట్ స్టార్టెడ్ యాజ్ ఎ బెవెల్ గేర్ బాక్స్ ట్రెండ్. ఆక్వాకల్చర్లో రైతులకు అర్థమైపోతుంది వామ్ గేర్ బాక్స్ ఏంటిది, బెవెల్ అనేది ఏంటిది. సో వామ్ ఈజ్ ఎ 1 stage గేర్ బాక్స్, బెవెల్ ఈజ్ ఎ 2 stage గేర్ బాక్స్. దేర్ ఆర్ 2 gears here, 4 gears here. 4 gears. ఎఫిషియన్సీ నేను షాక్ అయిపోయా. దెన్ ఐ వెంట్ టు మై మోటార్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఓకే ఐ కెన్ ఇంక్రీజ్ దిస్ థింగ్. అక్కడ తీసుకొచ్చిన తర్వాత 3.2, 3.4 ఆంపియర్ తీసుకునేది 1.6, 1.7 ఆంపియర్ తీసుకుంది ఏరేటర్. ఐ వాజ్ హ్యాపీ. ఐ హ్యావ్ గాట్ ఎ బ్రేక్ త్రూ ఇన్ ద ఆక్వాకల్చర్ సెగ్మెంట్ అని చెప్పేసి చాలా దట్ వాజ్ అన్ అచీవ్మెంట్. సో హ్యాపీ. మార్కెట్లో వెళ్ళి 1 HP 4 paddle, ఎవరు చెప్పారా 1 HP 4 paddle అని చెప్పేసి. టిల్ డేట్ దెర్ ఈస్ నో acceptance of 1 HP 4 paddle wheel aerator in Andhra region because of the subsidy. Because of the subsidy. Because of the subsidy, they are not ready to take the risk. But whereas few farmers, Babbar Lanka, there is a person, he is using almost around 300 to 400 aerators, 1 HP 4 paddle wheel. He is quite happy. ఆయన చుట్టుపక్కల మీరు చూసుకుంటే ఇంకొక 400 ఏరేటర్స్ ఉన్నాయి 1 HP 4 paddle కొన్న వాళ్ళు. త్రూ హిజ్ ఇన్స్పిరేషన్, కేఎస్ఎన్ రాజు గారు అని చెప్పేసి మాస్టర్ ఉండే. హీ స్టార్టెడ్ కల్చర్ ఇన్ కర్ణాటక. అక్కడ ₹9 పవర్ బిల్. హీ టుక్ ఆల్ 1 HP 4 paddle wheels. దెన్ తమిళనాడు, బికాస్ ఎక్కడెక్కడైతే పవర్, గుజరాత్లో ఏరేటర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఉన్నా నా ఏరేటర్లు బాగా సేల్ అయ్యేటి 1 HP 4 paddle ఉండడం వల్ల. ఓకే. బట్ వేరాస్ కమింగ్ అవుట్ ఆంధ్ర, నో, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ప్యూర్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద సబ్సిడీ. సార్ ఇప్పుడు కాస్టింగ్ అనేది ₹9 పెట్టండి, ఆలోచిస్తాడు పవర్ బిల్ ఎందుకు ఎక్కువ వస్తుందని చెప్పేసి. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వాళ్ళు ఒకటి ఆలోచించట్లేదు, ట్రాన్స్ఫార్మర్ పెద్దగా పెట్టాల్సి వస్తుంది, జనరేటర్లో డీజిల్ ఎక్కువ కాలుతుంది. సో అది కూడా మీకు ఫ్యాక్టర్సే. దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ యూ కెన్ సేవ్ ద పవర్. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ స్టిల్ స్టికింగ్ విత్ 2 HP 4 paddle wheel aerator, ఇప్పుడు ఆంధ్ర కోసం ఏం చేసాము, ఇది మీరు ఒక్కటి ఇప్పుడు ఇది చెప్పింది, ఇట్ ఇస్ గెటింగ్ ఇన్ టు మై హెడ్. బట్ ఒక
అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ బ్రింగ్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఇంటూ ఇట్. ఓకే. ఒక ఫార్మర్ కో లేదంటే లెట్స్ సే ఒక కామన్ మ్యాన్ చెప్పాలంటే కామన్ మ్యాన్ కి చెప్పాలనంటే లైక్ సరే ఇంత కరెంటు బిల్లు ఇలా మాట్లాడాలి అంటే మనకు రౌండ్ బల్బ్స్ వచ్చేవి 100 వాట్ అని చెప్పేసి ఉంటుండే. అది 10 hours నడిస్తే 1 unit కరెంట్ కాలేదు. ఓకే. 100 watts 10 hours 1 unit 10 rupees per unit కాలేదు. ఇవాళ ఎల్ఈడి లైట్ సేమ్ పర్ఫార్మెన్స్ 10 watt లో వస్తుంది. ఓకే. అండ్ దట్ 10 watt బల్బ్ ఎన్ని అవర్స్ నడవాలి? 100 hours నడవాలి. 100 hours నడిస్తే ఇప్పుడు 1 unit కరెంట్ వస్తుంది. 10 rupees. సో యూఆర్ సేవింగ్ 99 rupees. 99 rupees అనేది మీరు సేవ్ చేస్తున్నారు. అందుకనే కదా సార్ ఇప్పుడు వీఆర్ నాట్ ఫైండింగ్ ఆల్ దోస్ బల్బ్స్ ఎనీవేర్. Completely wired one పోయాయి కదా. ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హావ్ షిఫ్టెడ్. ద గవర్నమెంట్ ఇస్ ప్రమోటింగ్ దెమ్. గవర్నమెంట్ కూడా ల్యాంప్స్ పెట్టేటప్పుడు, స్ట్రీట్ లైట్స్ పెట్టేటప్పుడు అంతా ఎల్ఈడి సైడే పెడుతున్నారు. వై ఆర్ నాట్ దట్ ఓల్డ్ టెక్నాలజీ? దట్ థింగ్ ఇస్ గాన్ రైట్ నౌ. Even this also. Before it used to be that big lights with light, halogen lights. With the fan and all. Those things are gone. The same thing happened in aquaculture. Aquaculture లో కూడా Aerator డెవలప్మెంట్ చేశారు. అంటే మనకు ఒక 50,000 వచ్చే బిల్లు 25,000 బిల్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే. బట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎంత తగ్గది? సేమ్ పర్ఫార్మెన్స్. నో డిఫరెన్స్ ఇన్ ద పర్ఫార్మెన్స్. సో యూ పుట్ సేమ్ Aerator, పాత ఒక 2 HP మోటార్ పెట్టేసి ఇక్కడ 1 HP మోటార్ సేమ్ Aerator మీద మీరు చేంజ్ చేయండి, మీకు డైరెక్ట్ ఆంపియర్ లో తేడా కనబడుతుంది. సో దిస్ ఇస్ మీరు చెప్పేది 1 HP ఇది ప్రైస్ లెస్ కూడా కదా? లెస్ సార్. This is more expensive. This is more expensive. Then why are the farmers preferring this? I told you, thumb roll పెట్టుకున్నారు. ఎకరానికి 8 HP. 8 HP ఉండాల్సిందే. ఆ రూల్ పెట్టుకున్నారు. They are not breaking that myth. ఎకరానికి 8 HP కాదు. It's not because of the subsidy or anything. No, it's just the subsidy. It's a mindset. Miscalculation. That ఒక టెక్నీషియన్ ఏం చెప్తాడు, ఎకరానికి ఎన్ని Aeratorలు ఉండాలి? 4 Aeratorలు ఉండాలి. ఒక్కొక్క Aerator 2 HPలు ఉండాలి. 8 HP అని చెప్పేసి ఇది కాదు, ఇంత పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది అనేది కాకుండా ఇంత HP ఉంటది. ఎగ్జాక్ట్లీ సార్. ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ మై ఫెలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ Aerators ఆల్సో దే హావ్ అప్గ్రేడెడ్. ఒకప్పుడు 3.2, 3.4 ఆంపియర్ తీసుకునేది. రైట్ టుడే వాళ్ళది కూడా 2.3, 2.2 ఆంపియర్స్ వచ్చేసింది. 35% పవర్ సేవింగ్ చేసేసారు. ఓకే, Aeratorలో ఒకటే ఎఫిషియన్సీ అని అంటే కాదండి. దాని తర్వాత మన దగ్గర సైట్లలో చూసుకుంటే కెపాసిటర్స్ లేవు. పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ అ మేజర్ ఇష్యూ. పవర్ బిల్ పైన ఒక ఫార్మర్కి పవర్ బిల్ వచ్చిన తర్వాత బిల్ ఓపెన్ చేయమని చెప్పండి. ఓకే, దాంట్లో పవర్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. ఆ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది 80 ఉంటుంది, 85, 83, 78, 75 అని చెప్పేసి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. గవర్నమెంట్ ఈస్ టెల్లింగ్ దట్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ 100 ఎనర్జీ బట్ యూఆర్ యూజింగ్ 25% వేస్ట్ ఎనర్జీ. ఓకే. సో దేర్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ కెపాసిటర్స్. ఓకే. సో మన ఇంకో కంపెనీ ఉంది స్టార్ట్అప్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ఆంధ్ర. దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ దోస్ కెపాసిటర్స్ ఫార్మర్స్. ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే సార్ వెరీ చీప్ సార్, హార్డ్లీ మేనేజబుల్. దే ఆర్ ఈవెన్ గివింగ్ ఇట్ ఆన్ లీజ్ ఆల్సో. 2 months 3 months వాడి చూసినా మీకు పవర్ బిల్లో ఫ్లక్చుయేషన్ కనబడుతుంది. ఒకవేళ 80 ఎవరికైతే పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది వాళ్ళ తీసుకొచ్చి చెక్ చేసుకోండి, మీకు పవర్ బిల్ అనేది డ్రాస్టిక్గా 20% అనేది పవర్ సేవ్ అవుతుంది. పవర్ బిల్లో 20% తక్కువ వస్తుంది. అంటే 1 lakh బిల్ వచ్చే వారికి 20,000 తగ్గిపోతుంది. మీరు చెప్పినట్టు క్రాప్ 100-120 days చేసుకున్న 4 months 80,000 they will be able to save. 1,00,000 పవర్ బిల్ వచ్చే వాళ్ళకి మనం చూసుకుంటే 20,000 అయితే సేవ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఏ క్రాప్ 80,000 rupees that they can save easily. అది కూడా ₹1,00,000 పవర్ బిల్తో చెప్తున్నాను, ఫర్ ఎకర్ కాదు. కొంతమంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. సో 20% సేవింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ అండ్ దెన్ 30-40% ఎఫిషియన్సీ Aerator యూజ్ చేసినప్పుడు మనకు పవర్ బిల్ అనేది డ్రాస్టిక్గా పడిపోతుంది. ఇట్ విల్ బి నెగ్లిజిబుల్. ఫార్మర్కి అసలు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ద థర్డ్ పాయింట్ ఇస్ డియోమీటర్స్ యూజ్ చేస్తే 12 hours నడుస్తుంది. ఓకే, సో వీ కెన్ గో అప్ టు 60% సేవింగ్ ఆఫ్ పవర్. 60% సేవింగ్ ఆఫ్ పవర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఏ డియోమీటర్, హై ఎఫిషియంట్ Aerators, పవర్ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, ఈ 3 ఫ్యాక్టర్స్లో ఇలా ఉన్నప్పుడు చేసుకుంటే మాత్రం అంటే ₹100 వచ్చే బిల్ని ₹40 కింద మనం కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ సేమ్ థింగ్ విల్ హ్యాపెన్ విత్ ద డీజిల్ జనరేటర్. డీజిల్ కాస్టింగ్ కూడా పడిపోతుంది. ఓకే, సరే ఇప్పుడు 6 o'clockకి అవసరం లేదు మీకు, డియో 8, 9 పుష్కలంగా ఉంది. వై ఆర్ యూ స్టార్టింగ్ ఏ జనరేటర్? మీరు జనరేటర్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు మీకు డియో ఉన్నప్పుడు? ఆఫ్టర్ 6 there is no feeding. లాస్ట్ ఫీడింగ్ ఇస్ డన్ ఎట్ 4:30. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 hour రన్ చేసేస్తారు. దెన్ 6 o'clock కాగానే ఎందుకు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు? చీకటి పడింది కాబట్టి. చీకటి పడింది. సో చీకటి పడింది వాడాలా లేదంటే మనం డియో మెషిన్ వాడాలా? ఇట్ హస్ బికమ్ ఎ మిత్ బికాజ్ సన్ రైజ్ రాగానే ఆపేయాలి, సన్ సెట్ అవ్వగానే ఆన్ చేయాలి. దానికంటే బెటర్ సార్ డియోది ఇంకో బాధ ఉంటుంది. చాలా మంది ఏంటంటే డియో తీసుకెళ్లి ల్యాబ్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. వాళ్ళు దేంట్లో క్యారీ చేస్తారు? ఒక వాటర్ బాటిల్లో క్యారీ చేస్తారు. దాంట్లో వాటర్ బాటిల్ పట్టుకుంటారు,
ఎయిర్ ఉంటుంది, మూత పెట్టేస్తారు, తీసుకెళ్తారు. మన రోడ్లు బాగుంటాయి, ఆ రోడ్లలో మొత్తం షేక్ అవుతుంది, దాంట్లో ఉన్న ఎయిర్ దాంట్లో కలిసిపోయింది. డిఓ అనేది మీకు రాంగ్ వచ్చింది, ల్యాబ్లో వచ్చే డిఓ రాంగ్. అవును, అసలు ల్యాబ్లో ఆన్ స్పాట్ చేయాలి. ఆన్ స్పాట్ డిఓ అనేది చెక్ చేయాలి. డిఓ ఎంతమంది చెక్ చేస్తున్నారు? క్వైట్ లెస్. అది కూడా టైమింగ్స్ ఉన్నాయి, రాత్రిపూట ఎంత డిఓ ఉంటుంది, డే టైం ఎంత ఉంటుంది. సో నేను అందుకని చెప్తున్నాను. సో డిఓ ఈజ్ నాట్ ఎ లగ్జరీ. డిఓ మీటర్ అనేది లగ్జరీ కాదు, ఇట్స్ ఎ బేసిక్ ఎక్విప్మెంట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అదర్ దెన్ ఏరియేటర్. యూ డోంట్ హ్యావ్ అన్ని మషిన్స్ లేవు కదా సార్. ఆక్వాకల్చర్లో మీరు ఎన్ని మషిన్స్ చూస్తారు? pH స్కేల్, pH, వాటర్ క్వాలిటీ. సార్ pH కూడా ఒక చిన్న లాజిక్ చెప్తాను. అంటే ఈ స్కామ్ జరిగే దాంట్లో కూడా వాటర్లో ఈ మధ్య కొత్తగా ఆల్కలైన్ వాటర్ అని చెప్పి స్టార్ట్ చేస్తారు. అవును, వాటర్, బ్లాక్ వాటర్, ఆల్కలైన్ వాటర్ అని చెప్పేసి. ఆక్వేరియంలో ఉన్న, మనం ఇంట్లో ఆక్వేరియం పెడతాం కదా సార్, అవును, ఆ పంప్ తీసుకొచ్చి అదే వాటర్ బాటిల్లో పెట్టండి, 8.5కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, అక్వేరియంలో ఉన్న వాటర్ పంప్ తీయండి, ఎయిర్ పంప్ తీయండి, తీసేసి అది బాటిల్లో పెట్టండి, దాని నాజిల్ వచ్చేసి ఎయిర్ అండ్ పంపింగ్ అనేది వాటర్లో చేయండి. చెక్ ద pH ఆఫ్టర్ 15 minutes, ఇట్ విల్ బి 8.5 ఆల్కలైన్. ఓకే, సో ఆల్కలైన్ అనేది దాని వచ్చిన రీజన్ డిఫరెంట్. ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ జపాన్, దే యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఆల్కహాల్ విచ్ ఇస్ సాకే. అక్కడ యాసిడిటీ లెవెల్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, దానికి వాళ్ళు బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఆల్కలైన్ వాటర్ కలిపేసి స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళు. దానికి ఒక ప్రొడక్ట్ చేసేసి మన దగ్గర దాన్ని డ్రింకింగ్ ఆల్కలైన్ వాటర్ ఇస్ నాట్ గుడ్. ఎస్ సార్, డ్రింకింగ్ ఆల్కలైన్ వాటర్ అదే చెప్తాను, దాంట్లో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఉంటే గుడ్. బట్ ఇఫ్ యూర్ యూజింగ్ సమ్ అదర్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇంక్రీజింగ్ దోస్ లెవెల్స్, ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ బాగున్నప్పుడు మీ బ్లడ్ లో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అబ్జర్ప్షన్ బాగుంటుంది. సో వీ నీడ్ దోస్ ఆక్సిజన్ డిఓ ఇన్ అవర్ బాడీ ఆల్సో. సో అది కాన్సెప్ట్ అక్కడ అది ఉంది. దాన్ని కన్వర్ట్ చేసి డైవర్ట్ చేసేసి ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక ప్రొడక్ట్ కింద లాంచ్ చేసి చేస్తున్నారు. ఆల్ ద రిచ్ పీపుల్ దే డ్రింక్ ఆల్కలైన్ వాటర్ ఓన్లీ, అది అవసరం ఉందంటే చేసుకుని తినడం పెద్ద విషయం కాదు. బట్ ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ ద సింపుల్ థింగ్, ఆక్వేరియంలో ఇంట్లో ఉన్న ఆక్వేరియం పంప్ తీసి పెట్టేసి pH 8.5కి వెళ్ళిపోతుంది. మన ఆక్వాకల్చర్లో అంతే. ఓకే, మీరు స్టార్టింగ్ వాటర్ నింపేటప్పుడు 7.5 pH ఉంటుంది, మీరు ఏరియేటర్స్ ఆన్ చేయండి 8.5కి వెళ్ళిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. ఓకే, when the DO level increases in the water, automatically the pH level will also increase in the water. So డిఓ తోటి చాలా కోరిలేటెడ్ ఉన్నాయి అన్నట్టు. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్ దట్ ఇట్ ఈస్ కోరిలేటెడింగ్ విత్ ఎవ్రీ అదర్ పారామీటర్ ఇన్ ద సెగ్మెంట్, ఫ్రమ్ ద ఫీడ్ టు ద వైరసెస్ టు ద బ్యాక్టీరియా అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. అమోనియా నైట్రేట్ సార్, రైట్ సార్. ఇక్కడ ఇండియాలో ఇంకో 2 డ్రాబ్యాక్ ఉంది. వెన్ ఐ విజిటెడ్ థైలాండ్ అండ్ వియత్నాం ఫార్మ్స్, అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర డ్రైన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ప్రాపర్ డ్రైన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. అవును, వెరీ హార్డ్ టు ఫైండ్ సార్. అవుట్ ఆఫ్ 100 ఫార్మ్స్ ఇండియాలో ఒక 2 farms 3 farms ఉంటే గొప్ప విషయం. బికాస్ ద స్లడ్జ్ సెంటర్లో వచ్చి కలెక్ట్ అయిన దానికి మనం బయటికి తీయట్లేదు, దాంట్లోనే పెట్టేస్తున్నాము, అది అక్కడ ఉండిపోతుంది. కల్చర్ చేసిన తర్వాత స్లడ్జ్ అనేది మనం తీయాల్సి వస్తుంది. వీళ్ళు అంటే కల్చర్ మామూలుగా అయితే ప్రతి కల్చర్ తర్వాత మళ్ళీ డ్రైన్ చేయాల్సిందే కదా సార్. ద వేస్ట్ దట్ రిమైన్స్ ఓవర్ దేర్. సార్ ఇప్పుడు ఏరియేటర్లో కూడా వై 105 RPM 130 RPM ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు, 160 RPM ఎందుకు చేయట్లేదు? రీజన్స్ ఉంది. ఏరియేటర్ వీ కెన్ పర్ఫార్మెన్స్ అసలు అదర్ కొట్టేస్తాం మేము, మా ఛాన్స్ ఇచ్చేసామంటే. కానీ మేము 105ని మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అంటే వెన్ ద వాటర్ డెప్త్ ఇస్ 5 feet 105 RPM ఇస్ క్వైట్ సూటబుల్. అది వాటర్ కరెంట్ అనేది వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు ఆ స్లడ్జ్, తినని వేస్టేజ్, షింప్ షిట్ ఇదంతా సెంటర్లోకి వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వేర్ ద ఫీడింగ్ ఏరియా. ఏరియేటర్ బ్యాక్ సైడ్లోనే ఫీడింగ్ ఏరియా. FCR తక్కువ రావాలని అంటే ఏరియేటర్ బ్యాక్ సైడ్లో ఫీడ్ కొట్టాలి. సో దట్ ఇట్ విల్ పుష్. అక్కడ క్లీన్ ఉంటుంది. క్లీన్ ఉన్న చోట వేరే మనం ఎక్కడైనా పోయి తినాలంటే అక్కడ క్లీన్ ఉంటేనే మనం పోయి తినగలుగుతాం, తప్పితే క్లీన్ లేకపోతే మనం తినలేము. సో అక్కడ వాటర్ అనేది పుష్ జరిగినప్పుడు, సెంటర్లో వర్పల్ మోషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు, సెంటర్లో స్లడ్జ్ కరెక్ట్ అయినప్పుడు ఏరియేటర్ బ్యాక్ సైడ్లో సాయిల్ ఫీడ్ అనేది బాగుంటుంది. FCR మీకు తక్కువ రావాలంటే ఏరియేటర్ బ్యాక్ సైడ్లో ఏరియేటర్ చుట్టుపక్కల ఫీడింగ్ వేయడం అనేది ఇది బెటర్ ఆప్షన్. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ దేర్. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఏరియేటర్ వచ్చేసి అమోనియన్ ట్రీట్ చేయడానికి ఆక్సిజన్స్ ఇవ్వాలి. సో ఇన్ ద వర్స్ట్ కేస్ సినారియో 1 ton స్టింప్ ఉన్నప్పుడు మనకు 3 kgs ఆఫ్ ఆక్సిజన్ పర్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, 3 tons కంటే ఎక్కువ ఎవరు తీయరు. 4 ఏరియేటర్స్ ఉన్నాయి. సో యూఆర్ హ్యావింగ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. బట్ ఇప్పుడు నేను అదే కాకుండా నేను 8 HP ఒకటే ఏరియేటర్ పెడతాను, ఒకటే కార్నర్లో పెడతాను అంటే కాదండి. యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ ద సర్క్యులేషన్ ఈస్ హ్యాపింగ్ ఎట్ ఎవ్రీ కార్నర్. ఓకే, ఎవ్రీ కార్నర్లో సర్క్యులేషన్ జరిగినప్పుడే యూ ఆర్ డూయింగ్ ద రైట్ ఏరియేషన్. అదర్వైజ్ దట్ ఈస్ మీరు ఏదో నామ్ గ్యాసే పెడుతున్నారు, దేవుడు మిమ్మల్ని ఓకే లక్లో ఇచ్చేస్తున్నారు, కానీ సీరియస్ గా మాత్రం రాదు. సార్ ఎండాకాలంలో మన దగ్గర క్రాప్ సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? సేమ్ ఫీడ్, సేమ్ మెడిసిన్, సేమ్ పిల్ల, సేమ్ అంతా ఉంటుంది. ఎండాకాలంలో క్రాప్ ఎందుకు సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది?
చలికాలం కోల్డ్ టైంలో బికాస్ ఆఫ్ ద సన్. బికాస్ ఆఫ్ ద సన్. స్టార్టింగ్ వరల్డ్ అందరికంటే బెస్ట్ ఏరేటర్ సన్. దాట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఎట్ దట్ టైం. ఓకే. సో అందుకని చెప్పేసి మనకు అలా కల్చర్ రావడానికి రీజన్ అది. అదే చలికాలంలో ఏరేషన్ని ప్రాపర్గా చూసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎండాకాలంలో మీకు అంత చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎండాకాలంలో ఇంకా మీరు సాయంత్రం 6కి 7కి ఆ టైంకి డియో లెవెల్ చూస్తే 9.5 10 దాకా వెళ్ళిపోతాయి. అవును. బికాస్ ఐ హావ్ డన్ ఫార్మింగ్, ఐ హావ్ స్టేడ్ 90 to 100 days ఎట్ మై ఫార్మ్. ఎవ్రీడే వాటర్ పారామీటర్ చెక్ చేసేవాడిని, డియో ఎంత ఉంది. అది వాజ్ రిలేటెడ్ టు ఏరేటర్ సెగ్మెంట్. నా ఏరేటర్ వర్క్ చేస్తుందా లేదా భయం తెలుసుకోవడానికి. అదే కదా. సో దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఎవ్రీ అవర్ చెక్ చేయించడం. రాత్రి 9 అవుతుంది సార్, 10 అవుతుంది, డియో లెవెల్ 8.5 ఉంటుంది, తగ్గట్లేదు. సో ఇంకో ఫార్ములేషన్ ఒక రైతులకు చెప్తాను. క్యాల్కులేషన్ అర్థమైందంటే ఓకే. ఎవ్రీ పాండ్ 1 acre పాండ్స్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వాటర్ ఏరియా, నీళ్ళు ఉన్న ఏరియా 1 acre ఉందనంటే 60 lakhs of లీటర్ వాటర్ ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ డెప్త్ ఇస్ 10 feet. 5 feet. 5 feet. It has to be no sir, 5 feet. Okay. 5 feet is an optimal this thing for shrimp farming. You can ask any AI or you can Google it through everything. Then you'll understand why 5 feet is suitable. Aerator are designed for 5 feet of height only. Okay. Aerator ni మేము డిజైన్ చేసిన aerator 5 feet water కే. If you are having 6 feet of water, RPM should increase to 120 or 130. I think for fish అనుకుంటది. Yes. 10 feet. In the center, slide in the center. Slide. So 10 feet is the center, and then వచ్చే కొద్ది ఇలాగా 5 అనుకుంటా. Fish and crustaceans are different species. Yeah. Fish పైకి వచ్చేసి ఆక్సిజన్ తీసుకుంటుంది. Shrimp పైకి వచ్చిందంటే ఇంకా సావు దగ్గరకు వచ్చేసింది అది. అంతే. సో shrimp will always stay below the water. 1 feet పైన అసలు రానే రాదు. అవును. సో it will stay below the water. సో దానికి ఆక్సిజన్ సోర్స్ అనేది dissolved oxidation, not directly air. Not directly air. Fish can take the air, but not. Yeah, fish can take both. Yes. Fish can take both. For fish, you can give floating feed. Okay. But shrimp, you can't give floating feed. అది కింద అంతే కదా. సో ఫిష్ ఏముంటుంది అక్కడ ఫీడింగ్ ని బట్టి వాళ్ళు ఏంటంటే తినేసిందా లేదా తెలిసిపోతుంది వాళ్ళకు. సో దే కెన్ కంట్రోల్ ద ఫీడ్. బట్ మనకి చెక్ ట్రేస్ వల్లనే తెలుస్తుంది ఫీడ్ తిన్నదా లేదా అనేది మనకి ఎగ్జాక్ట్ టైం తెలుస్తుంది. ఏరేటర్స్ ఆర్ డిజైన్ ఫర్ 5 feet ఓన్లీ. ఓకే. ఇట్ కాన్ గో డీపర్. ఇఫ్ ఇట్ గో డీపర్ కింద ఉన్న చిత్ర నూకదు. ఎగ్జాక్ట్లీ. యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద RPM లెవెల్ ఆఫ్ ఏరేటర్ అగైన్. అవును. ఫ్రమ్ 105 to 120 or 130. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఏరేటర్ కంపెనీ. నౌ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్స్ నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఏరేటర్ కావాలంటే ఏరేటర్ అమ్మిస్తాను. బట్ వాటర్ డెప్త్ ఎంత ఉంది, ఇఫ్ దే డోంట్ వాంట్ టు షేర్ ద డీటెయిల్స్ మేము హెల్ప్ చేయలేము. బట్ నా దగ్గర మన ఫార్మర్ వచ్చారు 6 feet వాటర్ ఉందంటే మీకు 105 సరిపోతుంది సార్ అని చెప్పాను. ఐదర్ ఐ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ వీల్ డయామీటర్ ఆర్ ఐ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ RPM. సో దట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ యువర్ ఫార్మ్ అని చెప్పాను. ఎందుకు సార్ అని చెప్పేసి అన్నారు. సార్ స్లడ్జ్ మూమెంట్, ఆక్సిజన్ కాదు స్లడ్జ్ మూమెంట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇది పుష్ చేసినప్పుడు ప్రెషర్ ఉండాలి కదా సార్. ఇండియాలో 1 company ఫ్రమ్ రాజ్కోట్ వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు. అదర్ దెన్ మై కంపెనీ, దట్ కంపెనీ హ్యాస్ మెన్షన్. ఐ అప్రిషియేట్ ఎవ్రీవన్. మై ఆపరేటర్స్ ఆల్సో దే పుష్ మీ. ఓకే. సో వాళ్ళు చెప్పారు 90 meters దాకా 90 feet దాకా మాది స్లడ్జ్ మూమెంట్ చేస్తుంది. ద సెకండ్ కంపెనీ హ్యాస్ డన్ పర్ఫెక్ట్ R&D. ఓకే. 90 feet ఒక ఏరేటర్ టు వేరే ఏరేటర్ 90 feet అనేది గ్యాప్ ఉండాలి. వాళ్ళ బ్రోచర్లో కూడా పెట్టారు. అడ్మైర్ దెమ్. కాంపిటేటర్లో కూడా మంచితనం ఉన్నది. సో ఇక్కడ ఏమైపోతుందంటే మిగతా ఏరేటర్ కంపెనీ వాళ్ళు చాలా మటుకు ఏరేటర్ ఎంత డిస్టెన్స్లో పెట్టాలి, ఎంత చేయాలి, 2 HP 4 paddle 4 పెట్టాలా, 1 HP 2 paddle 6 పెట్టాలా, ఎలా పెట్టాలి అనే దాని మీద మనం ఫార్మర్తో మాట్లాడాలి. ఎన్ని సెట్లు కావాలి సార్, 50 తీసుకెళ్ళండి. ఆ కమర్షియల్ టర్మ్స్లో ఉన్నాం కానీ ఎడ్యుకేషన్ టర్మ్స్లో ఈవెన్ ది ఏరేటర్స్ కంపెనీ ఆర్ లాగింగ్. ఇదే మాట మీకు చెప్పడానికి మెయిన్ రీజన్ దట్ ఐ హావ్ కమ్ ఫర్ అన్ ఇంటర్వ్యూ. ఐఎమ్ వెరీ షై గై యాక్చువల్లీ. సో ఫస్ట్ రావడానికి రీజన్ ఏంటంటే అదే టెక్నికల్ పర్సన్ we speak with the numbers itself. Absolutely. Yeah. Number ఇది ఉంది అని చెప్పేసి. బట్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద మాస్ ఆడియన్స్, బికాస్ నేను ఇదంతా ఒక్కొక్క ఫార్మర్కి చెప్పడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అవును. బట్ లెట్ దెమ్ నో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. సో we spoke a lot about, అంటే చాలా మాట్లాడుతున్నాం దీని గురించి, ఏరియేటర్స్ గురించి, డిఓ గురించి. రైట్. Let's come to clean energy. Okay. Lot of people are doing lot of సోలార్ ప్యానెల్స్ ఏరియేటర్స్ పైన పెట్టేసి చాలా చేస్తున్నారు. వీటికేమో లోపల అంత మోటార్ కావాలి, దానికి అంత బ్యాటరీని పెట్టాలి. రైట్. ఏరియేటర్ మళ్ళీ బరువు అవుద్ది. రైట్. కొంచెం యూ కెన్, నాకు తెలిసిన కామన్ భాషలో నేను చెప్పాను. రైట్. కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్? సార్ యాక్చువల్గా సోలార్ ఏరియేటర్స్ అనేది 2016లోనే డెవలప్ చేసాం. ఓకే. బట్ సప్లై టు ఫ్యూ పీపుల్. ఎవరైతే పక్కా మాకు కావాలని అంటారో వాళ్ళకే సప్లై చేసాము. ఓకే. దెన్ వీఆర్ నాట్ సప్లైయింగ్ ఇట్ టు ద ఫార్మర్స్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ఎథిక్స్. ఓకే. ద రీజన్ ఇస్ దట్ ముందున్నోడికి అది అవసరం లేదు.
ఫార్మర్కి అవసరం లేదు. అవసరం లేదు, బికాస్ నైట్ టైం ఏరియేషన్ అవసరం ఉంది. నైట్ టైం ఏరియేషన్ అవసరం ఉన్నప్పుడు మీకు పవర్ బ్యాకప్ కంపల్సరీ నీడెడ్. బ్యాటరీస్ ఆర్ వెరీ కాస్ట్లీ అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ మోర్ కాస్ట్లియర్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఈవీ బైక్స్. ఈవీ కార్స్ రావడం వల్ల ఇంకా దాని కాస్టింగ్ అనేది పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఫ్యూచర్లో. సో వీ కాంట్ రన్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ సోలార్. సోలార్ని మనం ఎనర్జీ స్టోరేజ్ విల్ బి ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్. సో ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఒక ఏరియేటర్ రన్ చేయాలంటే సోలార్లో 90,000 రూపీస్ అనేది కాస్టింగ్ వస్తుంది పర్ ఏరియేటర్. ప్లస్ ఏరియేటర్ ఒక 30,000 వేసుకుంటే 1,20,000లో సోలార్ ఏరియేటర్స్ అనేది చేయొచ్చు. ఓకే. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఫర్ వన్ పర్టికులర్ ఏరియేటర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అ లాస్. ఎందుకంటే సోలార్ ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సిస్టమ్. మీరు 4 ఏరియేటర్స్ని కలిపి అలా సిస్టమ్ పెట్టినప్పుడు యూ కెన్ రన్ ఇట్ గుడ్. లైక్ నేను చెప్పాను 1 ton shrimp ఉన్నప్పుడు యూ నీడ్ ఓన్లీ 3 kgs ఆఫ్ ఆక్సిజన్. యూ హ్యావ్ టు రన్ ఓన్లీ 2 ఏరియేటర్స్ ఎట్ ద నైట్ టైమ్. వై డూ యూ నీడ్ టు రన్ ఆల్ 4 ఏరియేటర్స్? ఈ మిత్ బ్రేక్ అయినప్పుడు దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ ఎ సస్టైనబుల్ థింగ్. ఇప్పుడు డియోమీటరే లేదు, 2 ఏరియేటర్స్ రన్ అవ్వాలా, 4 ఏరియేటర్స్ రన్ అవ్వాలా, ఎలా రన్ అవ్వాలి? సో వితౌట్ డియోమీటర్, బికాస్ ఎట్ ద నైట్ టైమ్ డియో మ్యాటర్స్. వాటర్ కరెంట్ అనేది డే టైంలో జాబ్ చేసేసింది. స్లజ్ని నార్మల్ డియోమీటర్ ఎంత కాస్ట్ ఉండొచ్చు? సార్ చెప్పాను కదా, ద బెస్ట్ డియోమీటర్ ఇస్ ఓడిఓ, ఆప్టికల్ డిసాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ సెన్సర్. దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ సెన్సర్ బికాస్ ఇట్ షోస్ వాటర్ పారామీటర్స్ ఆఫ్ సాల్ట్ వాటర్. ఓకే. ద అదర్ సాలినిటీలో వర్క్ చేసేదే ఉంటుందన్నమాట. ఓకే. మిగతా ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఫెయిల్ అవుతుంది. ఓకే. సో యూ హ్యావ్ టు క్యాలిబ్రేట్ ఇట్ ఎవ్రీ 2 to 3 daysకి మళ్ళీ క్యాలిబ్రేట్ చేయాలి. ఇది రైతు మాత్రం చేయలేరు. అందుకని చెప్పేసి నేను సజెస్ట్ చేసే డియోమీటర్ ఓడియో. అది మీరు పెట్టుకున్నప్పుడు ఆక్సిజన్ లెవెల్ ఎంత ఉంది. సో యూ హ్యావ్ టు రన్ ఏరియేటర్ అకార్డింగ్ టు ద ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఇన్ ద నైట్ టైం. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ సిస్టమ్ మీరు చూసుకుంటే వియత్నాంలో చూసుకుంటే దే యూజ్ బోత్ ఏరియేటర్స్ అండ్ బ్లోవర్స్. ఓకే. ఏరియేటర్ ఫర్ సచ్ మూమెంట్, ఆక్సిజన్ కోసం బ్లోవర్స్ వాడతారు. యూ గో టు హ్యాచరీ, అక్కడ మీకు ఏరియేటర్ కనబడదు. దే ఆర్ యూజింగ్ ఆల్ బ్లోవర్స్. అవును. ఎస్. వై ఆర్ దే యూజింగ్ బ్లోవర్స్? దే ఆర్ మోర్ ఎఫిషియెంట్ కంపేర్ టు ఏరియేటర్. కానీ ఏరియేటర్ వర్క్ ఇంకోటి ఉంది కాబట్టి, వాటర్ కరెంట్ ఉంది కాబట్టి, ఆ ఎనర్జీ అనేది అక్కడ డైవర్ట్ అవుతుంది కాబట్టి వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు. సో ద ఎనర్జీ దేర్. సో కాస్టింగ్ తక్కువ రావాలన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ద బ్లోవర్స్ అండ్ దెన్ దిస్ థింగ్. బికాస్ ఒక బ్లోవర్ పెట్టేసి మీరు ఒక కార్నర్లో బ్లోవర్ పెట్టేసి 4 to 5 ఫార్మ్స్కి ఒకటేసారి మనం ఆక్సిజన్ ఇవ్వచ్చు. అలా కాకుండా ఇండివిజువల్ ఏరియేటర్కి మనం సోలార్ పెట్టేసి మనం రన్ చేస్తామని అంటే దిస్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఫీజిబుల్. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ క్యాన్ డూ R&D, ట్రై R&D, అది సక్సెస్ అవుతుందా, ఫెయిలియర్ అవుతుందా, వీఆర్ రెడీ టు ఇన్వెస్ట్, వీఆర్ రెడీ టు డూ R&D విత్ ద ఫార్మర్. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే రిజల్ట్ మ్యాటర్స్. అబ్సల్యూట్లీ. సో ద రిజల్ట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? బ్లోవర్స్తో రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి, నాట్ విత్ ద ఏరియేటర్స్. ఏరియేటర్స్ కన్జ్యూమ్ మోర్ పవర్ కంపేర్ టు ద బ్లోవర్స్. ఓకే. సో ఆక్సిజన్ వాటర్ కరెంట్ని పక్కన పెట్టేసినప్పుడు we get good amount of oxygen through blowers. Okay. So our system integration inka basic integration మన దగ్గర. The reason why I asked this question was when we went to Bharat Mandap, Janlo ఒక ఎక్స్పో జరిగింది. Okay. There was aquaculture కి సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా ఒక సెక్షన్ ఇచ్చారు. There was one company where it is remote control operated. Okay. So it's like a ship, right, where there is solar aerators on top, and then you can operate that with the remote control. Okay. The cost of it was like 3 times 4 times what you said. Yes. Who will buy that? Exactly. And it looks I don't know how useful is it? No, sir. Because but to explain as a project or to tell as a project, it is beautiful. It is still a beautiful. Yes. For videos and all, if you go there and then they're operating and then it is rating is beautiful. How far is it useful for a farmer on a day-to-day basis? So basically day-to-day basis, the integration process is entirely different in India. So the power or any other thing is a very fluctuating power in India. Okay. సో ఇప్పుడు ఇండియాలో అందరికంటే బెస్ట్ ఏరియేటర్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటూ మీకు చెప్తాను. మన మోటార్స్ వరల్డ్లోనే బెస్ట్ మోటార్స్. ఓకే. వై? బికాస్ మనంత ఫ్లక్చుయేషన్ వోల్టేజ్ వేరే కంట్రీలో ఏ వరల్డ్లో ఇక్కడ ఉండదు. సో అంత ఫ్లక్చుయేషన్లో మోటార్స్ రన్ చేసేటట్టు మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నాం. సో వీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఓవర్ దేర్. సో ఒక ప్రోడక్ట్ ఎట్లా డెవలప్ చేయాలంది. ఇఫ్ యూ బ్రింగ్ చైనీస్ ఓవర్ దేర్, వాడికి తెలియదు, వాడు ఏమనుకుంటాడు, మా చైనాలో వచ్చినట్టు పవర్ బాగా వస్తుంది, కంటిన్యూ ఉంటుందని చెప్పేసి అనుకుంటాడు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఇండియా. సో అక్కడ ఏమైపోతుంది, వీ కాంట్ బిల్డ్ ఎ ప్రాపర్ సిస్టమ్. సో దానివల్ల ఏంటంటే మన మోటార్స్ డెవలప్ చేసింది ఇండియన్ ఎన్విరాన్మెంట్ బట్టి ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు క్లీన్ ఎనర్జీ, నీట్ ఎనర్జీ, దానికి సొల్యూషన్ ఏంటిది
ఆ సొల్యూషన్ ఏంటంటే బ్లోవర్స్. ఓకే. సో బ్లోవర్స్ని మనం మేనేజ్ చేసేటప్పుడు ఐఓటీ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలన్నా ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ని బట్టి మీరు బ్లోవర్స్ ఆన్ చేయాలి. అవును. ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ కోసం మళ్ళీ డియోమీటర్ కావాలి. అవును. సో అక్కడ ఆటోమేషన్. సో ఇంకా మనము సస్టైనబుల్ కల్చర్కి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ బేసిక్ కొన్ని ఫిల్టరేషన్ సిస్టమ్స్ కూడా ఇండియాలో స్టార్ట్ కాలేదు. ఓకే. ఇఫ్ యూ గో టు సమ్ అదర్ కంట్రీస్ వేర్ దే ఆర్ డూయింగ్, అక్కడ ఏముంటుందంటే యూవీ ఫిల్టరేషన్ ఉంటుంది, హ్యాచరీలో చూసుకున్న యూవీ ఉంటుంది, ఓకే. ఎక్స్వైజెడ్ రీజన్స్ ఉంటాయి. దాంతోపాటు ఏముంటుందనంటే మనకి ఇప్పుడు మీరు చాలా మటుకు ఫిషెస్ ఫార్మర్స్ దగ్గర కంప్లైంట్స్ వింటుంటారు. నెత్తలు వచ్చేసాయి, ఫిషెస్ వచ్చేసాయి పాండ్లో. ఎక్కడ నుంచి వచ్చేసాయి? ఐదర్ బయోసెక్యూరిటీ, అవును. అదే సెకండ్ థింగ్ ఇస్ ఫ్రమ్ ద కెనల్ వాటర్. అబ్సల్యూట్లీ. ఫిల్టర్ లేదు అక్కడ. అవును. They're just bringing the water. Yeah. దానికి సొల్యూషన్ ఏంటిది? దెర్ ఇస్ అ సొల్యూషన్ కాల్డ్ యాజ్ హై ఫ్లో ఫిల్టరేషన్. హై ఫ్లో ఫిల్టరేషన్ అని చెప్పేసి కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చింది. ఇది ఎక్కడ మన డీసాలినేషన్ ప్లాంట్స్లో వాడతారు అన్నట్టు. ఓకే. బికాస్ దే బ్రింగ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద సీ. మన ఆక్వాకల్చర్ అంతే, వీ బ్రింగ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ టు ద ఫార్మ్స్. సో ఆ హై ఫ్లో ఫిల్టరేషన్లో మీకు చేప గుడ్లు కానీ ఇటువంటి కానీ అటువంటి కానీ దాని నుంచి ఫిల్టరేషన్ అయిపోయి లోపలికి వచ్చేస్తాయి అన్నట్టు. బ్యాక్టీరియా అండ్ వైరస్ వోంట్ బి, బికాస్ దిస్ ఇస్ చీపర్ వర్షన్. It's a cheaper version, of course. ఎస్ సార్, 50,000 రూపీస్లో మీకు అప్రాక్సిమేట్లీ 60,000 to 70,000 లీటర్స్ పర్ అవర్ ఫిల్టర్ చేసే సిస్టమ్స్ వచ్చేసాయి. దేవర్ కాస్ట్లీ 3 lakhs. ఒక 10 years ముందు చూసుకుంటే 3-4 lakhs ఉంటుండే. ఓకే. ఇవాళ ద ప్రైస్ హ్యాస్ రెడ్యూస్ టు 50,000-55,000. బట్ ఈ సెగ్మెంట్లో ఇప్పుడు ఆ ఫార్మర్కి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనం అతనికి ఆ ఫిల్టర్ ఇచ్చినప్పుడు యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. అన్ని ఫార్మర్స్కి అందరు కావాలని చెప్పేసి అది అవసరం లేదు. సో వేర్ దేర్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఫిష్ సీడ్ కమ్మింగ్, మెథల్ ప్రాబ్లం ఉంది, బయోసెక్యూరిటీ అండ్ దెన్ దిస్ థింగ్, ఇవి రెండు మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఆ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది మీకు చెప్తున్నాను కదా, వీఆర్ స్టిల్ ఎట్ level 0 and level 1 ఆఫ్ ద ఫార్మింగ్ సెగ్మెంట్. మనం ఇంకా అడ్వాన్స్కి వెళ్ళాలంటే ఫిల్టర్స్, వేర్ ఆర్ యూ ఫైండింగ్ ఫిల్టర్స్? ఇప్పుడు ఇంత వాటర్ ఇస్తున్నాము, ఏం ఫిల్టర్స్ వాడుతున్నాము? కెమికల్స్ పక్కన పెట్టేస్తే కెమికల్సే వాడుతున్నారు. ఎస్, మనం అక్కడ పెట్టేసి ఏం చేస్తున్నాం? దాంట్లో క్లోరినేషన్ చేస్తున్నాము, లేదంటే పీపీ ఇస్తున్నాము, లేదంటే ఇంకోటి ఇచ్చేసి దాంట్లో ఉన్న అంత కిల్ చేసేసి మళ్ళీ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద బ్యాక్టీరియా ఎక్సెట్రా ఎవ్రీథింగ్ అగైన్. సస్టైనబుల్ కెమికల్ యూసేజ్ తక్కువ చేయడమే సస్టైనబుల్ ఫార్మింగ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో వీ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ కెమికల్స్. సో ఇప్పుడు ఫిల్టర్స్ వచ్చేసాయి, టెక్నాలజీ అప్గ్రేడ్ అవుతుంది. రీసెర్చ్ ఆర్టికల్స్ అనేది చాలా మంది చదవాలి. ఆ రీసెర్చ్ ఆర్టికల్స్ మీద మనం ఫోకస్ చేయట్లా. ఇప్పుడు రైట్ నౌ అది ఫిషరీ న్యూస్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత వీఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఓవర్ దేర్. అబ్సల్యూట్లీ. ఓకే. బట్ ద మిత్ ఏముంది? సోలార్ ఏరేటర్స్ అని చెప్పేసి ఒకటి వచ్చేసింది. ఐ కెన్ బిల్డ్ సోలార్ ఏరేటర్, అది పెద్ద విషయం కాదు. సోలార్ ప్యానల్ తీసుకొచ్చేసి దాని కనెక్షన్ ఇచ్చేయచ్చు, దానిపైన ఫిట్టింగ్ చేయొచ్చు, అది ఫ్యాబ్రికేషన్ వర్క్, నథింగ్ మోర్ దెన్ దాట్. ఏరేషన్ నైట్ టైంలో అవసరం ఉంది. సో దానికి ఇంటిగ్రేటెడ్ సిస్టమ్, వియత్నాంలో ఒక ఫార్మ్ ఉంటుంది, ఇంటిగ్రేటెడ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. సో ఆల్ ఏరేటర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ త్రూ ద సోలార్ సిస్టమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద గవర్నమెంట్ సిస్టమ్. కల్చర్ అయిపోతుంది సార్ 100 daysలో, 20-30 days మిగిలిపోయి ఉంటుంది. సోలార్ ఎనర్జీ జనరేట్ అయింది, ఏం చేయాలి? 30 days మళ్ళీ విలేజెస్కి ఇచ్చుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ వై ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ దట్ సస్టైనబుల్ రావాలంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ సిస్టమ్ రావాలి. See, this will come only if every village becomes a cluster. రైట్. సో అక్కడ గవర్నమెంట్ హెల్ప్ ఉండాలి. సోలార్లో రావాలండి, ఫార్మర్ ఈజ్ రెడీ టు అఫోర్డ్ అన్న తర్వాత వాళ్ళు అక్కడ సిస్టమ్ అనేది ఇట్లా పెట్టుకోవాలి. బట్ ఈచ్ అండ్ ఇండివిజువల్ ఏరేటర్ పైన నేను పెడతాను అని అంటే ఇట్ వోంట్ వర్క్. ద కాస్టింగ్ విల్ గో వెరీ హై. అది మళ్ళా డబ్బులు సంపాదించుకోవాలంటే 2-3 క్రాప్లు కట్టేరియా కొడితే దాని ఖర్చు మాత్రమే వెళ్తుంది. అది కాకుండా సైకిల్ తర్వాత ఈ ఏరియేటర్ని తీసి మళ్ళీ పక్కన పెట్టి మళ్ళీ పెట్టే లోపల తుప్పు పడుతుంది. సో మీ ఏరియేటర్స్లో కూడా ప్లాస్టిక్ కాకుండా కొన్ని మెటీరియల్స్ ఉంటాయి కదా, హౌ విల్ దట్? ద ప్రాబ్లమ్ హ్యాపెండ్ ఫర్ అస్. ఏముంటుందంటే ఎవ్రీ ఇయర్ కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాం. మెయిన్ రీజన్ ఇప్పుడు మనం దీంట్లో వచ్చిన తర్వాత SS304 అని చెప్పేసి వాడతాము. 304 is the where it will withstand 10 years in sea water, but whereas SS202 it won't withstand. ఇప్పుడు జనాలు ఏంటంటే ఎస్ఎస్ మెటీరియల్ అని అంటారు, కానీ 304 or 202 డిఫరెన్స్ తెలియదు. ఓకే. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ దట్ 304 is suitable for సాల్ట్ వాటర్ అప్లికేషన్. అది ఉంటే ఏరేటర్ ఫ్రేమ్ కానీ రాడ్స్ కానీ నట్స్ అండ్ బోల్ట్స్ టైప్ కానీ 7 to 10 years దాకా వస్తుంది మనకు. ఓకే. దెన్ ఫాలోడ్ బై గేర్ బాక్స్ అండ్ మోటార్ ఆర్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద ఏరేటర్. అబ్సల్యూట్లీ. ఇక్కడ ఏమైపోతుందంటే సార్, లాజికల్గా చెప్పాలంటే దిస్ ఈజ్ అన్ సీజనల్ బిజినెస్. సమ్మర్లో స్టార్ట్ అవుతుంది, క్రాప్ అయిపోతుంది, దాని తర్వాత గ్యాప్. ఏరేటర్ స్టార్టింగ్లో కొంటారు, మళ్ళీ మధ్యలో తగ్గిపోతుంది, మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఈ సీజనల్ బిజినెస్ ఉండడం వల్ల పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఇన్వెస్టింగ్ మనీ ఆన్ ద మెషినరీస్. ఈ గేర్ బాక్స్ ఏదైతే మీకు బెవెల్ గేర్ బాక్స్ అని చెప్పాను, 90% ఆఫ్ దీస్ గేర్స్ ఆర్ ఇంపోర్టింగ్ ఫ్రమ్ చైనా. ఈవెన్ నౌ టుడే
Even still, I am using. So I'll be frank with you. anyone who says made in India 100% is No, sir. Nothing will be 100%. okay. There is something Which is మనకు made in క్వాలిటీ కావాలంది. క్వాలిటీ, కాస్ట్, టైం. okay. ఈ 3 కావాలని అంటే మనం ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఐఎమ్ డెవలపింగ్ ఏ ప్రొడక్ట్, నేను క్వాలిటీ సైడ్ వెళ్ళాలా లేదంటే ఇక్కడ క్వాలిటీ లేనిది కొనాలా? నాకు క్వాలిటీ చైనాలో దొరికినప్పుడు నేను చైనాకి వెళ్తాను. నాకు క్వాలిటీ ఇక్కడ దొరికిందంటే ఇక్కడికి వెళ్తాను. ఐ వాంట్ ద క్వాలిటీ ఇన్ ద ప్రోడక్ట్. అబ్సల్యూట్లీ. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే రైతుకి గేర్ బాక్స్ ఆగకూడదు. అది చైనా గేర్ ఉందా, ఇండియా గేర్ ఉందా, ఏముందా సంబంధం లేదు. దట్ హ్యాస్ టు స్టాప్. అంత ఏరియాలో 99% మనం వీఆర్ బిల్డింగ్ ఇన్ ఇండియా. బట్ ద గేర్స్ that they have to, because వాళ్ళ ప్రిసిషన్, వాళ్ళ అక్యురసీ అండ్ దేర్ క్వాలిటీ ఇస్ టాప్ నాచ్. క్వాలిటీ కోసం అక్కడికి వెళ్తున్నాం తప్పితే రేట్ కోసం మాత్రం పోట్ల. Absolutely. So you can say it is designed and also assembled in India. Assembled in India. But yeah, yes. Maybe 1 or 2 parts. So we have to go. Yeah, because ఆ గేర్స్ కట్ చేయడానికి మషిన్ కొనాలంటే 4 crores. 4 crores ఎప్పుడు వస్తాయి? Okay. Now, if I invest a 4 crores machine, then the price of my product will also increase. Absolutely. అంతే కదా. It's a replay. So affordability అనేది పోతుంది. సో అందుకని చెప్పేసి 90% జనాలు are getting gears from China. I accept it or don't accept, I don't mind anyone. Okay. Whatever the farmers feel or anything, we have gone there for the quality. So we have. No, it is not just you, Gada. It is everyone who is. Sir, everyone who looking for a quality product, to make a quality product, they have to go for China. Regarding the gears, because that thing is available with them. So bearings వస్తున్నాయి ఇండియాలో 90% come from China. Okay. Different brand name. HCH is a China brand. Okay. Today in aquaculture 60% bearings are used by HCH company. Okay. So Chinese company. Okay. So bearings China నుంచి వస్తున్నాయి. So 100% product can't be built because మన దగ్గర manufacturers ఉన్న వాళ్ళు the price is very high. Okay. So best gearbox world లో Bon Figlioli. It's an Italian gearbox. Italian. Bon Figlioli. Life matram asalu 20, 25 years, 30 years. You go to a corporate company where there is a gearbox, he will tell, I want Bon Figlioli. Okay. This particular gearbox. ఆ gearbox 2 HP కి సంబంధించిన gearbox 30,000 rupees ఉంటుంది. Wow. కొత్త gearbox. కొత్త gearbox. Here we are giving Aerator ఇస్తున్నాం 30,000. No, now they have shifted their company over to China. Okay. For the gears. Okay. To get the quality. అంటే వరల్డ్ లో ఉన్న టాప్ రెప్యూటెడ్ కంపెనీ కూడా చైనా షిఫ్ట్ అయింది గేర్స్ కోసం. సో అలాంటప్పుడు మాలాంటి చిన్న కంపెనీస్ మాత్రం వీ కాంట్ కంపేర్ విత్ వన్ ఫిలియర్. ఇట్స్ అ వెరీ హ్యూజ్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే. అలాంటి క్వాలిటీ ఉన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ దట్ దే ఆర్ గుడ్. వీ హ్యావ్ టు, బట్ వాళ్ళ టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చేసి వీఆర్ హార్డ్లీ స్పెండింగ్ ఒక 30,000 Aerator 2,000 రూపీస్ చైనీస్ ప్రోడక్ట్ ఉంది. బట్ దట్ ఈస్ ఎ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్, నాట్ ఎ చీప్ ప్రోడక్ట్. సో అందుకని చెప్పేసి కొన్నిసార్లు ఏముంటుందంటే వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ అవర్ దిస్ థింగ్. As an manufacturer, as an entrepreneur, we have to accept our failures, where we are lagging. If we are, I'll be like, okay, I'll go with the Indian one. Gearbox లో ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఇవాళ ప్రాబ్లం అది కాదు. ఇవాళ ఆటోమేషన్ గురించి మెయిన్ టాపిక్ డిస్కషన్ జరిగేటప్పుడు ఒక పాయింట్ చెప్తాను. ఒక చెరువులో దిగి ఒక గేర్ బాక్స్ మార్చాలంటే రైతుకు అందరికంటే పెద్ద హెడేక్ అయిపోయింది. అవును. నీళ్ళలో దిగాలి, బోట్ మీద ఎక్కి వెళ్ళాలి, మోటార్ తీయాలి, 30 kgs మోటార్, 30 kgs దాన్ని ప్రాపర్గా హ్యాండిల్ చేయాలి. నీళ్ళలో పడకూడదు. దానికి పక్కన పెట్టేసి గేర్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో ఉన్న ఆయిల్ మళ్ళీ నీళ్ళలో పడకూడదు. ఎగ్జాక్ట్లీ. నీళ్ళలో పడకుండా తీయాలి, తీసి గట్టు మీదకి తీసుకురావాలి. దెన్ దే హ్యావ్ టు క్యారీ టు ద మెకానిక్. మెకానిక్ ఒక 1-2 days పెట్టుకుంటాడు. 1-2 days పెట్టుకున్న ప్రాబ్లం లేదు. బట్ మెకానిక్ దగ్గర అదొకటే గేర్ బాక్స్ వస్తుందా? లేదు, వేరే గేర్ వస్తుంది. డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ నుంచి వస్తుంది. అవును. ప్రోటోకాల్స్ అనేది లేవు. సో ఒక వైరస్ ఉన్న పాయింట్ అక్కడ నుంచి వచ్చిందని అంటే దాన్ని రిపేర్ చేసేటప్పుడు, దీన్ని కూడా రిపేర్ చేసేటప్పుడు, తీసుకెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని కూడా మనం చేసుకోవాలి. ఆ సిస్టమ్స్ అనేది లేవు. మళ్ళీ తీసుకొచ్చేసి మనం దాంట్లోనే పాండ్లోనే పెట్టేస్తాం. గుజరాత్ ఈజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ సిస్టమ్. సూరత్ సైడ్ చూసాను. ఏటర్ ఆగిపోయిందా, ఏటర్ పక్కన పెట్టేస్తారు, వేరే ఏటర్ తీసుకొచ్చి పెట్టేస్తారు కొత్తది. దే డోంట్ కంటామినేట్. ఫ్యూ ఫార్మర్స్ దే ఆర్ లైక్ బయట నుంచి వస్తూ రాదో ఒక మనిషి దిగద్దు బాటిల్ అని చెప్పేసి అని అంటారు. సో డోంట్ లెట్ ఎనీ థింగ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద అవుట్ సైడ్. See, for Surat, Dr. Manoj Sharma, yes, he is not, I mean to say, like, he's giving them proper knowledge. Yes, sir. Today, Tiger ki shift చేసింది ఆయననే. From Manami to Tiger, sustainable farming, ఎలా జరుగుతుంది, ఏం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి he is leading them. Absolutely. Then there is crop holiday. క్రాప్ హాలిడే అనేది ప్రాపర్గా మన November 14కి క్లోజ్ చేసేసారు. అక్కడ ఫార్మ్స్ అన్ని క్లోజ్ అని చెప్పేసి November 14 వాజ్ ద డెడ్ లైన్. When I spoke to him, he said only one thing. See, I am very successful because of the aquaculture. Right. Now I really want to give it back. Right. I want to give this knowledge and educate people. There is so much of money which can be made. Sir, same thing is happening with me. I have done a good sales.
crores of business, I have earned enough, తిరిగి ఇచ్చేయాలి. Yeah. తిరిగి ఎలా ఇవ్వాలి? So the way of doing business. See, now if I sell 1 HP 4 paddle wheel aerator or 2 HP 4 paddle wheel aerator, పవర్ బిల్ ప్రతిసారి రైతుకే తగ్గుతుంది 1 HP వాడితే. అంతే కదా, నాకేం మిగులుతుందని చెప్పేసి. మీకు ఇది అమ్మితేనే ఎక్కువ డబ్బులు కదా. ఇది అమ్మిన అంతే డబ్బులు, ఇది అమ్మిన అంతే డబ్బులు. బట్ వై am I పుషింగ్ ఫర్ 1 HP 4 paddle wheel aerator? మీకు 5 సంవత్సరాల దాకా పవర్ బిల్ దీంట్లో తక్కువ వస్తుంది, నాకేం బెనిఫిట్ ఉంది? బట్ వై am I పుషింగ్ యూ గైస్? సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ బ్యాక్ వాట్ వీ హ్యావ్ లర్న్డ్, వీ హ్యావ్ టు గివ్ బ్యాక్. సో ఇప్పుడు 8 HP దగ్గర 4 HP లోడ్ పడుతుందని అంటే ఇట్స్ గ్రేట్ థింగ్. సో అది ఇప్పుడు పుష్ చేయడానికి నౌ సమ్ పీపుల్ హ్యావ్ టు డూ లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఐ హ్యావ్ మెనీ ఫార్మర్స్, దే కెన్ గో చెక్ 1 HP 4 paddle wheel రన్ అవుతుందా లేదా, ఆ సైట్లో చెక్ చేయండి, ఫార్మర్తో మాట్లాడండి, లాస్ట్ 7-8 years నుంచి వాడుతున్నారు, తెలిసిపోతుంది. బట్ వై అదర్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ దిస్? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సోలార్ 1 HP 4 paddle పెట్టుకున్నా దానికంటే ఎక్కువ పవర్ సేవ్ అయిపోతుంది. Sir, I want to ask you this, Rasheed. I want to ask you if I'm a fish farmer Okay. or a shrimp farmer. Okay. I think I'll ask you the questions both Right. ways. So, what are the top 10 things which I have to take care entirely for a culture? Let's say now we have 5 acres. Right. So, under starting the nunchi, you can mention these are the 10 things you need to have to take that proper 120 days తర్వాత క్రాప్ నువ్వు తీయాలి అంటే Yes. ఈ 10 విషయాలు నువ్వు కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అబ్బాయి అన్నట్టు. నేను ఒకటి చెప్పండి. So first thing comes is that what area that we are doing culture. ఓకే, లెట్స్ సే ఐ యామ్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ నెల్లూరులో కల్చర్ చేస్తున్నారు. ఈ కల్చర్లో ద మేజర్ ఫ్యాక్టర్స్ రిలేటెడ్ ఆర్ మనం లీజా, ఓన్ ల్యాండ్. ఓన్ ల్యాండ్ సార్. ఓన్ ల్యాండ్ అన్నప్పుడు బయోసెక్యూరిటీ అనేది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్. Yes, I made a fence. You have to have 100%. First important thing is biosecurity. Okay. Then followed by మీరు ఏదైతే కల్చర్ చేస్తున్నారు, ఫిష్ ఆర్ షింప్. Yeah, both the same. Yes. ఇప్పుడు ఫిష్ కల్చర్ మనం చేస్తున్నప్పుడు నర్సరీ సిస్టమ్స్ అనేది నెక్స్ట్ మేజర్ కాన్సెప్ట్. Okay. If you are having a 5 acres of pond, 1 acre you dedicate it for a nursery. Okay. ఎందుకనంటే చేపలు కూడా తీసుకున్నప్పుడు పాత చేప పిల్ల గ్రోత్ బాగుంటుంది, 6 monthsలో మీకు క్రాప్ వస్తుంది. Okay. ఇఫ్ యూ ఆర్ పుట్టింగ్ ఏ న్యూ చేప పిల్ల, మీరు కొత్త చేప పిల్ల పెట్టినప్పుడు మీకు అక్కడ 9 months to 10 months ఇట్ విల్ టేక్ టైం. సో పాత చేప పిల్ల ఎక్కడ పెంచుకోవాలి? 1 acre పాండ్లో వీ కెన్ రైజ్ ఫర్ ద 4 ponds. Okay. Okay. సో షింప్ ద సేమ్. ఈ 1 pondలో వీ కెన్ పుట్ 4 lakhs, 5 lakhs, 6 lakhs ఆఫ్ పిల్ల మనం దీంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. Okay. 25, 30, 40 days మనం దీంట్లో రైజ్ చేసిన తర్వాత దెన్ వీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇట్ టు ద అదర్ పాండ్స్. ఒకవేళ పిల్ల అక్కడ బాగాలేదు, యూ కెన్ డ్రైన్ ఇట్ ఓవర్ దేర్ ఇట్స్. అబ్సల్యూట్లీ. మీకు ఇక్కడ కాస్టింగ్ అనేది ఈ 4 acres రావాల్సిన కాస్టింగ్ అనేది చాలా డౌన్ అయిపోతుంది. తగ్గుద్ది. సో నర్సరీ ఇస్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ దిస్ థింగ్. Yeah. ఫాలోడ్ బై ఏరియేషన్. Aviation. థర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్ ఇస్ ఏరియేషన్. Okay. సో నౌ Aviation for both shrimp and yes, shrimp and fish also we need both aeration. Okay. Shrimp ఇప్పుడు చేప వచ్చేసి మనం 2.5 tons అనేది క్యాజువల్గా తీయచ్చు న్యాచురల్లీ వితౌట్ ఏరియేషన్. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద క్వాంటిటీ, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద గ్రోత్ పీరియడ్, తక్కువ చేయాలండి. Let's say 3,000 వేసారు అనుకోండి, 3,000, 3,500 వరకు కొంతమంది మనకు ఇబ్బంది అనేది రాదు. Yeah. లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ నో, ఫీడ్ రేషియో 1 kg ఫిష్ 1 kg ఫీడ్కి 1.5 kgs ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అనేది ఇవ్వాలి. సో ఆ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఉన్నప్పుడు మీకు నైట్రిఫికేషన్ కానీ డీనైట్రిఫికేషన్ ఇలాంటి ఇష్యూస్ అనేది మీకు సార్ట్అవుట్ అయిపోతాయి. సో ఏరియేషన్ విల్ బి ఏ మేజర్ రోల్. Okay. సో దాట్ విల్ బి దిస్ వన్, ఏరియేషన్. దెన్ ఫాలోడ్ బై చెక్ ట్రేస్ అండ్ ఫీడ్ మేనేజ్మెంట్. ఫీడ్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ఏ థింగ్, ఇట్స్ ఏ థియరిటికల్ పేపర్. దీన్ని మనం చాలా మటుకు గమనించాలి. ఓవర్ ఫీడింగ్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ డ్రాబ్యాక్. Okay. ఓవర్ ఫీడింగ్ ఇండియాలో ఏంటంటే మన భీమవరంలో ఇంటికి వెళ్తే ఎలా తినిపిస్తారు? అవును, సేమ్ థింగ్ అదే. సేమ్ టైప్ లైక్ భీమవరంకి వెళ్తే మా కడప అంతా వెళ్ళిపోతుంది, 110% తినేస్తాం. They will make you ఎస్, రాజులు వచ్చేసి కూర్చున్నా అంటే crazy. క్రేజీ ఫుడ్, క్రేజీ అంత ఉంటుంది. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ ఏమైపోతుంది అంటే వీఆర్ ఫీడింగ్ ద స్ట్రింప్ ఇన్ ద సేమ్ ఫార్మాట్, విచ్ ఇస్ వెరీ మచ్ రాంగ్. సో ఫిష్ కానీ ష్రింప్కి కానీ వీ డోంట్ హ్యావ్ దెమ్ టు ఫీడ్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద artificial feed that we are manufacturing. We should go for plankton. So right now the other main important parameter is you have to have plankton boosters. Okay. దానికోసం ఏముంటుందనంటే చాలా మట్టి ఇప్పుడు కొన్ని ఫార్మా కంపెనీస్ ఉన్నాయి. Okay. They have launched some products. Okay. So where they are using rice bran,
రైస్ బ్రాండ్ వాడేసి దాంట్లో ప్రోబయోటిక్స్ కలిపేసి జూ ప్లాంక్టన్ జనరేట్ చేయడం, విచ్ ఇస్ ద ఫీడ్ కాస్టింగ్ అనేది FCR అనేది బాగా డౌన్ అవుతుంది. ఓకే సో ఈ టెక్నాలజీని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి ఫార్మర్స్. ఓకే ఓకే సో రైస్ బ్రాండ్ తోటి ప్రోబయోటిక్స్ పెట్టేసి జూ ప్లాంక్టన్స్ అండ్ ఆల్ దే హ్యావ్ టు జనరేట్. ఫైటో ప్లాంక్టన్ న్యాచురల్ జనరేట్ అయిపోతుంది, బూస్టర్స్ ఉన్నాయి, బట్ జూ ప్లాంక్టన్ ఈజ్ ఆల్సో మేజర్ థింగ్ వేర్ ద కాస్టింగ్ విల్ డ్రాస్టికల్లీ రెడ్యూస్. ఓకే These are the major parameters actually that the farmer has to focus on. So these ఈ ప్రాపర్ ఉన్నప్పుడు సార్ ఇంతకు ముందు 20 years ముందు ఇంత మెడికేషన్ లేదు, ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రాలేదు, ఇంత ఎఫెక్ట్ జరగలేదు, ఇప్పుడు ఎందుకు అవుతుంది అన్నప్పుడు మనం ఏంటంటే ఎక్విప్మెంట్స్ అనేది, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది, ఐ విల్ బి ఫ్రాంక్ విత్ యూ సార్, 2014లో భయం ఉండేది అసలు. ఎవరైనా ఎవ్రీథింగ్ వాస్ పర్ఫెక్ట్. ఒకవేళ మనం ఏదైతే కవరప్ చేస్తుండే సైడ్ నుంచి ఏమి రాకుండా, ఈ కాలంలో అసలు గడ్డి లేసిపోతుంది సార్ గట్ల మీద. అవును, పట్టించుకోవట్లేదు సార్. ఐ టెల్ యూ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ హ్యావ్ NSF సర్టిఫికేట్ ఫర్ మై ప్రొడక్ట్. NSF సర్టిఫికేట్ ఇన్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ ద వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ సర్టిఫికేషన్. అది ఉందనంటే క్వాలిటీ ఉన్నట్టే. ఆ సర్టిఫికేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు నా ప్రొడక్ట్ టెస్టింగ్కి పంపించాను. ఇట్స్ US బేస్డ్ కంపెనీ, దే విల్ గివ్ సర్టిఫికేషన్. ఓకే, రిజెక్ట్ అయిపోయింది సార్, ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఫర్ ఈచ్ టెస్టింగ్ ఐ హ్యావ్ టు పే 6 lakhs. ఈచ్ టెస్టింగ్. సో ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఫెయిల్ అయిపోవడానికి రీజన్ చూస్తే 2 years ముందు మా ఫ్యాక్టరీ దగ్గర గడ్డి పోవడానికి గడ్డి మందు అని చెప్పేసి కొట్టారు. గడ్డి పెరిగిందని చెప్పేసి గడ్డి మందు కొట్టారు. దాట్ కెమికల్ ఇట్ వెంట్ ఇంటూ ద బోర్. అది 2 years తర్వాత టెస్టింగ్కి పంపిస్తే ఆ ప్రోడక్ట్ని క్లీన్ చేసి ఆ వాటర్ తోటి, బోర్ వాటర్ తోటి క్లీన్ చేసి పంపించిన తర్వాత రిజల్ట్ ఏమొచ్చిందని అంటే దేర్ ఈస్ ఎన్ కెమికల్ which is rejected, which is not suitable for drinking or this kind of thing cannot be. How did you figure out? ఏదైతే కెమికల్ ఉంటుంది దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఈ గడ్డి మందు, దాంట్లో బేసిక్ కెమికల్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ 2 years ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇన్ మై బోర్ వాటర్. ఎంత బోర్ వాటర్ వాడుతున్నాను డైలీ? ఎంత తాగుంటారు? ఎంత ఫ్యాక్టరీలో 150 members స్టాఫ్ అన్నారు. అంతమంది తాగినా చేసినా బట్ దే డ్రింక్ ప్యూరిఫైడ్ వాటర్. ఏరోప్లాంట్ ఉంది, కడిగేటప్పుడు ఏముంటుంది, టెస్టింగ్ పంపిస్తాం కదా, కొంచెం కడిగేసి పంపించాను అని చెప్పేసి అని అంట. వాళ్ళు కడిగినప్పుడు దాంట్లో ట్రేసెస్ వచ్చాయి. ఓకే, సో లాస్ 6 lakhs rupees ఫర్ 2 years మిస్టేక్ అప్పుడు చేసింది ఇది. సో నేను గడ్డి కోసం కొట్టిన గడ్డి మందువే నాకు ఎఫెక్ట్ ఇచ్చింది. అలాంటిది ఇప్పుడు మన గట్టి అక్కడ ఉన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు రిమైండ్ ఇట్ ప్రాక్టికల్లీ. దేర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్. ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది, వీ కెన్ పుట్ HDP షీట్ లైనర్స్ అట్లీస్ట్ గట్టు పైన, గట్టు దగ్గర అది రాకుండా, ఆ లైనింగ్ ఫుల్ లైనింగ్ కాకుండా గట్టు దగ్గర కూడా మనం లైనింగ్ పెట్టుకుంటే ఈ గడ్డి అనేది పెరగదు. సో పీపుల్ ఆర్ ఇగ్నోరింగ్ దిస్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ సార్ సర్టిఫికేషన్, ఆక్వాకల్చర్లో మీరు పర్ఫెక్ట్ అవ్వాలని అనుకుంటే యూ షుడ్ గో ఫర్ సర్టిఫికేషన్. సర్టిఫికేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు నేర్పిస్తాం. ఓకే, లైక్ వెన్ ఐ గో ఫర్ అన్ ISO సర్టిఫికేషన్ దే విల్ టెల్ మీ దిస్ షుడ్ బి మెయింటైన్ ఇన్ ద కంపెనీ, కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్స్ కావాలి XYZ. అలానే సేమ్ BAP సర్టిఫికేషన్ ఉంది ఆక్వాకల్చర్. ఓకే, సో BAP సర్టిఫికేషన్ గురించి ఎవరు మాట్లాడలేదు. BAP బెస్ట్ ఆక్వాకల్చర్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, దేర్ ఆఫీస్ ఇస్ ఇన్ కేరళ. ఓకే, ఈ సర్టిఫికేట్ ఉన్న వాళ్ళకి 10 to 20 rupees per kg ఎక్స్ట్రా కూడా వస్తుంది స్ట్రింప్లో రేట్. ఓకే, BAP సర్టిఫైడ్ ఫార్మర్స్ గెట్ 10 to 15 rupees per kg ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. ఓకే, వై? బికాస్ దిస్ ఎక్స్పోర్టర్స్ వాళ్ళు అక్కడ BAP సర్టిఫైడ్ ఫార్మ్ నుంచి వచ్చిందని చెప్పేసి అక్కడ కూడా మెన్షన్ చేస్తారు. ఓకే, సో దేర్ ఇస్ ఎ BAP సర్టిఫికేషన్ ఇన్ ఫిషరీస్. సో దిస్ ఇస్ కోర్స్? నో, they'll come, they'll tell, ఫెన్సింగ్ ఇట్లా ఉండాలి, ఓకే, ఏరేటర్స్ ఎట్లా ఉండాలి, వైరింగ్ అనేది ఎట్లా ఉండాలి, ప్రాపర్గా మెయింటెనెన్స్ ఉండాలి, మీరు వాడే కెమికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే షుడ్ బి BAP సర్టిఫైడ్. ఓకే, దే హ్యావ్ రెస్ట్రిక్షన్స్, యాంటీబయాటిక్స్ వాడొద్దు, అదంతా వాళ్ళు గైడెన్స్ ఇస్తారు. సో యూ ఫాలో ద గైడెన్స్, యూ ఆర్ డూయింగ్ ద బెస్ట్ కల్చర్. Yeah, that's సో దే వోంట్ రెస్ట్రిక్ట్ యూ ఆన్ ఫీడ్ ఆర్ ఎక్సెట్రా. Is it very expensive? No, it's not very expensive. అదే వీళ్ళు కేరళ నుంచి రావాలి కదా. రావాలి చేయాలి అని అంటే సార్ ఫర్ 10 acres farmers it is very easy to afford. Okay, it won't cost them much. Okay, but one crop లో చెప్పాను కదా సార్, 10 to 20 rupees we are getting extra on certified this one, so your costing will covered in that. But BAP certification గురించి ఎంతమంది farmers కి తెలుసు? Okay, సో nobody knows. BAP certification ఒకటి ఉంటుంది, వాటర్ ఫిల్టరేషన్ లో వచ్చేటప్పుడు బయట వాటర్ తీసుకుంటున్నారు, this is the filtration that you have to do. You have to follow this protocol. సో ఆ ప్రోటోకాల్ అనేది వాళ్ళు డైరెక్ట్ మీకు చెప్తున్నారు. సో ఆ ప్రోటోకాల్ అనేది BAP సర్టిఫైడ్ ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ లో ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ఇండియా. It's not based on India. ఇండియా నుంచి వచ్చేసి BAP సర్టిఫికేషన్ ఇవ్వట్లేదు.
They are international standard of BAP certification. So now this BAP certification has to be implemented. మన దగ్గర కూడా మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కాంపిటీషన్కి వెళ్ళినప్పుడు లైక్ ఐ సెడ్ మై NSF సర్టిఫికేట్ నేను వెళ్ళి నా క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ అని చెప్పాను ఐఎమ్ సర్టిఫైడ్ బై NSF. Okay. So the other person understand he's having the highest quality. The same thing when we are having a BAP certified, then you are knowing everything is right. Absolutely. Yeah. So when we go for international market, shrimp export కూడా వెళ్ళినప్పుడు No, it's like an ISO for the shrimp also. shrimp So farmer. the value that we'll get, value added by the BAP certification will also be high. సో మనకు ఇక్కడ 20 రూపీస్ వచ్చినప్పుడు బయట కూడా BAP సర్టిఫికేట్ ఉన్న స్ట్రీమ్కి రేట్ ఎక్కువనే వస్తుంది, అట్లయితే ఇవ్వరు. సో వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. సో ఈ BAP సర్టిఫికేషన్ మీద చాలా మందికి అవగాహన లేదు, బట్ లాస్ట్ 10-15 ఇయర్స్ నుంచి మన దగ్గర ఉంది. నెలలో కూడా శ్రీనివాస్ గారు అని చెప్పేసి ఉన్నారు, హీస్ BAP సర్టిఫైడ్ ఫార్మర్. ఓకే. సో హీస్ డూయింగ్. సో అక్కడ వచ్చే ఇన్పుట్ వాటర్ని ట్రీట్ చేసి ఎలా చేయాలని హీ ఫాలో ద BAP సర్టిఫైడ్ ప్రోటోకాల్ అన్నట్టు. పిల్ల కూడా BAP సర్టిఫైడ్ హ్యాచరీ నుంచి వస్తుంది, ఫీడ్ అదే వాడతారు, మెడిసిన్ అంతా. సో దేర్ ఇస్ అ స్టాండర్డ్ ప్రోటోకాల్ ఓకే ఓకే విచ్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టు అవర్ సిస్టమ్. ఓకే. అలా చేసినప్పుడు ఫార్మర్కి ఏంటంటే ఎవ్రీ BAP సర్టిఫైడ్ కంపెనీ హ్యాస్ మెషినరీ ఎక్విప్మెంట్ దానికోసం డెవలప్మెంట్ చేసి ఉంటుంది. మీ ఫీడ్ కంపెనీస్లో కూడా చాలా మనకు ఉంటుంది BAP సర్టిఫికేషన్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. 100% ఉండాలి. Let's say for the same pond, I want to invest on little equipment. Right. Apart from the aerator. Right. And the DO blower. Right. What are the small equipments which I will be needing every day? Sir. What are the small equipments or the systems which I have to invest so that I can do at least 2 times culture? I don't want to do 4 times culture, 3 times culture. Okay. I want to do 2 times culture. Right. So that the gap is there properly. So for doing a culture in that format, we have to have filtration systems. The input Filtration water is the main thing. Yeah. Okay. So the filtration, like I said, sir, RAS is a failure system in India. RAS. That is STP పేరుని మార్చేసి RAS అని చెప్పారు. అవును. ఒక సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ We ప్లాంట్ will come there because RAS and biofloc is a separate entity. We will talk So, about it. Yeah. Here the filtrations, what kind of filtration? It depends on our water, whether it is a bore water or either it is this one or that one. సో అక్కడ జరిగేటప్పుడు ఏముంటుందనంటే ఇప్పుడు మెడిసిన్స్ కానీ అవి ఉన్నప్పుడు పీపుల్ ఆర్ లైక్ గోయింగ్ ఫర్ ఎన్ బ్రాండ్లో మిక్స్డ్ మినరల్స్ అని చెప్పేసి. Let's say mine is a sea coastal land. Yes. I have good salinity. Yes. And I have a bore. Okay. I created my ecosystem such a way that I did my biosecurity. Right. I have my nursery. Right. And I have created my own drainage system. Right. And I have built my sump also. Right. Sump in the sense like a tank or anything. Exactly. It's a total of let's say around mine is 5 acres. I have 5 cousins, so they all have 5 acres each. Okay. So we have a 25 acres of cluster. Right. Which we build the biodiversity, like the biosecurity. Biosecurity. Yes. అన్నిటికీ కలిపి మేము మళ్ళీ డివైడెడ్ గా ఉన్నా కూడా మేము మొత్తం అంతా కలిసి ఫిల్టరేషన్ చేసుకున్నాము. Yes. ఇప్పుడు ఏరియేటర్స్ అన్ని కూడా మీరు చెప్పిన ప్రకారమే పెట్టాము. Right. What are the everyday practices? Everyday practices are like first of all we have to maintain the data. Data plays a crucial role. సో లైక్ ఇప్పుడు మా దగ్గర ఉన్న డ్రాబ్యాక్ అందరికంటే పెద్దది ఏంటంటే వీ డోంట్ మెయిన్ డేటా. BAP సర్టిఫికేషన్లో మీకు డేటా మెయింటెనెన్స్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. ఓకే. సో ఆ సర్టిఫికేషన్లో మీరు చూసినప్పుడు వెయిట్ చేస్తారు, ఎన్ని డేస్ ఒకసారి వెయిట్ చేయాలి, స్ట్రింప్ గ్రోత్ అయిందా లేదా, స్ట్రింప్ స్టాగ్నేటెడ్ అయిందా కాలేదా. సో ఇదంతా ఏంటంటే అక్కడ వచ్చిన తర్వాత మనం బేసిక్ ఎక్విప్మెంట్స్ aquaculture అంత అవసరం లేదు. ఓకే. బట్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ దట్ ద డేటా హ్యాస్ టు బి మెయింటైన్. దట్ ఈస్ అ వెరీ క్రూషియల్ వన్. బికాస్ ఎవ్రీ పాండ్, ఈ పాండ్ కొన్న పారామీటర్ పక్కకున్న పాండ్ పారామీటర్ ఆర్ డిఫరెంట్. దే ఆర్ నాట్ ద సేమ్. ఇన్పుట్ వాటర్ సేమ్ తీసుకోండి, ఏరేటర్లు అన్ని సేమ్ పెట్టండి, ఫిష్ సేమ్ వేయండి, మెడిసిన్ సేమ్ వాడండి, బట్ ద పారామీటర్స్ విల్ చేంజ్. Parameters such as magnesium, calcium. Yeah, it will change. They will change. Alkalinity. Everything will be different. But now if you are going to do the same medication or minerals for the అన్ని పాండ్స్ మనం సేమ్ గట్టి కొట్టడం తప్పు. There is a difference. Should I invest on IoT so that I get IoT లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. IoT లో ఇన్వెస్ట్ ఎప్పుడు చేయాలి అని అనుకుంటే లైక్ I said you, IoT devices are not suitable in India right now. Okay. Because I have developed an IoT product. Oh, okay. 7 to 10 days లో ఫస్ట్ ఫెయిలియర్ వచ్చింది. Okay. There is a huge voltage fluctuation. Yeah, voltage fluctuation. ఇప్పుడు IoT అనేది మన లగ్జరీ ఇళ్లలో కంట్రోల్ చేయడానికి దాన్ని వాడుతున్నాం. పవర్ ఇప్పుడు మన దగ్గర తుఫాన్ వచ్చింది, తుఫాన్ని తట్టుకోవడానికి మన దగ్గర ఏముంది? సో తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు సపోజ్ IoT డివైజెస్ ఆర్ ఇంటర్నెట్ డివైజెస్.
మన తుఫాన్ వచ్చింది, వైర్ కట్ అయిపోయింది, వచ్చే వైఫై కానీ ఇంటర్నెట్ కానీ, ఇమీడియట్ యాక్షన్ ఏంది? సెల్యులార్. ఓకే. వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ బ్యాకప్ ఆఫ్ సెల్యులార్ బ్యాకప్ ఉండాలి, సిమ్ ఉండాలి. సిమ్ ఉండాలి. సిమ్లో కూడా కొన్ని ఏరియాస్లో అసలు నెట్వర్క్ రాదు. యూ షుడ్ హ్యావ్ టు అప్లోడ్ ద డేటా. అలాంటి టైంలో ఏం చేయాలి? సో ఇఫ్ యూ ఆర్ పుట్టింగ్ వన్ సిస్టమ్, ఒక ఏరేటర్కి నేను ఒక ఐఓటీ పెడతానంటే తప్పు. ఓకే. యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సిస్టమ్. ఇంటిగ్రేటెడ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది? లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఒక డియోమీటర్ ఉంది, డియో ఇంత ఉంది, ఆఫ్ చేసేయాలి, ఆఫ్ చేసేస్తుంది, ఆన్ చేయాలని ఆన్ చేసేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ కమ్ టు ద పాయింట్, అది మోర్ దెన్ ఐఓటీ, ఫీడర్స్. ఓకే. ఫీడర్స్ ఆర్ ఏ ఫెయిలియర్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఆటో ఫీడర్స్ ఆర్ ఫెయిలియర్ ఇన్ ద మార్కెట్. రైతులు ఎందుకు వాడట్లేదు? డైలీ 5 times ఒక మనిషి వచ్చేసి మేతను ఎత్తుకెళ్ళి చుట్టూరా కొట్టేసి వస్తున్నాడు. అక్కడ ఇంకా ఫీడర్స్ సరే చేశారు, మార్కెట్లో ఫీడర్స్ ఉన్నాయి. వై ఆర్ దే ఫెయిలింగ్? వై ఆర్ పీపుల్ నాట్ అడాప్టింగ్ టు ద ఫీడర్స్? దెర్ ఇస్ ఎ పర్టికులర్ రీజన్. ఒక ఫార్మర్ అడిగితే, సార్ అది ఫీడర్ ఉన్నా దాని మీద నడుచుకుంటూ పోయి మళ్ళీ వేయాలి. అవును. సో దే హ్యావ్ టు ట్రావెల్. వర్షం పడింది, కింద అంతా మట్టి ఉంటుంది, బురద ఉంటుంది, ఆ బురదలో కూడా అతను క్యారీ చేయాల్సిందే. అవును. ఆటో ఫీడర్లో తీసుకెళ్ళి వేయాలి కదా, వేయాలి. సో ఆటో ఫీడర్ తీసుకెళ్ళడానికి పాత్ ఏముంటుంది? సో ఫీడర్ అనేది కల్చర్ చేసేటప్పుడు మనం సైట్లో ఉన్నప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది. ఆ సైట్లో ఉన్నప్పుడు నాకు ఏం అర్థమైందంటే, వాడు డైలీ 5 times తీసుకొని వెళ్తున్నాడు. వాడికి అదే పని. మేతాడు ఒకడు ఉన్నాడు, ఒకడు 3 ఎకరాలకు అని చెప్పేసి పెట్టేశాను. అతనే ఈ చెరువు కొట్టిన తర్వాత ఆ చెరువు కొట్టిన తర్వాత ఈ చెరువులకు ఆటో ఫీడర్స్ ట్రై చేద్దాం చెప్పి ఆటో ఫీడర్ తెప్పించా. దట్ ఈస్ ఓన్లీ హిట్టింగ్ ఎట్ వన్ స్పాట్. దానికి టైం ఇచ్చాం, ఇంటిగ్రేషన్ ఇచ్చాం. సో బేసికల్లీ ఒక బేసిక్ ఐఓటీ మాన్యువల్, నాట్ కనెక్టెడ్ టు ఇంటర్నెట్. వీ కెన్ కనెక్ట్ ఇట్ టు ద ఇంటర్నెట్ సింప్లీ. అదంత పెద్ద మ్యాటర్ కాదు, ఐఓటీ మనం చేయొచ్చు. బట్ దాట్ ఈస్ వేర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ కమింగ్. ఇప్పుడు 4 ఫీడర్లు పెట్టమంటే ఫార్మర్ పెట్టలేడు, అఫోర్డబిలిటీ లేదు, ఎక్స్పెన్సివ్. దెన్ కమింగ్ అవుట్ దిస్ వన్ ఆటో ఫీడర్స్. ఇప్పుడు వేరెవర్ చేసింది ఆక్వాబాట్ది బాగుంది, చాలా బాగుంది వాళ్ళు చేసింది, నెక్స్ట్ వాళ్ళు చేసింది, ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ ప్రోడక్ట్. బట్ స్టిల్ అక్కడ కూడా ఒకటే ప్రాబ్లం ఉంది. పబ్లిక్ వచ్చేసాక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రెడీ లేదు. ఆ లోపల వేయడానికి, మేత వేయడానికి లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ మేతలు ఏమంటుంది అంటే, మార్నింగ్ కొంతమంది సి విటమిన్ ఇస్తారు. సో యూ కాంట్ పుట్ ద సేమ్ 25 kg ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ టు దట్ వన్. సో యూ హ్యావ్ టు కీప్ చేంజింగ్. విధానం ఒకటి ఇస్తారు, దాని తర్వాత ఫీడ్ మిక్సర్స్ ఇస్తారు, దాని తర్వాత ప్రోటీన్స్ ఇస్తారు, విటమిన్స్ ఇస్తారు. సో ఎవ్రీ డిఫరెంట్ స్కేల్ ఉంటుంది. సో యూ కాంట్ స్టోర్ ద ఫీడ్ ఇన్సైడ్ ద ఆటో ఫీడర్. సో మళ్ళీ 5 times వెళ్ళాలని అంటే, ఒక మనిషి మళ్ళీ వెళ్ళాలంటే ఇట్స్ ఎ మాన్యువల్ జాబ్ అగైన్. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ రిడ్యూసింగ్? అక్కడ రిడ్యూస్ ఏమైంది? రైతుకి బెనిఫిట్ ఏం జరిగింది? సో దెన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సిస్టమ్. సో ఇప్పుడు ఏముంది, మన ఒక డెవలప్మెంట్, ఐఎమ్ అండర్ R&D. ఐ విల్ షేర్ యూ ద పిక్చర్స్ వేర్ at one point we are putting the feed. Okay. అక్కడ నుంచి 4 lines వెళ్తున్నాయి. Okay. 4 or 6 or 8 one system. At a time మీరు ఎక్కడెక్కడ ఆన్ అవ్వాలంది త్రూ పైప్ వెళ్తుంది ఫీడ్. ఓకే. ఎక్కడ మనకు మేత వేయాలంది, ఇక్కడ మేత వేయాలంది, then it will put the feed. But the machine is one. Okay. So you can do for 2 ponds at a time. Okay. So but the trials, aquaculture ఏంటంటే ట్రయల్స్ అనేది క్రాప్ ట్రయల్స్ ఉంటుంది. సో అక్కడ మంచి కూడా ఉండాలి. మషిన్ సెట్ అయిపోయే వరకల్లా వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్ ఓన్లీ అండ్ గెట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద ఫార్మర్. మీకు దీనివల్ల ఉపయోగం అయిందా కాలేదా, మీకు దానివల్ల బెనిఫిట్ ఉందా లేదా, మీకు ఇబ్బందులు ఏం వస్తున్నాయి, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ దట్ యు ఆర్ ఫేసింగ్ విత్ అవర్ మషిన్స్. వీ హ్యావ్ టు కీప్ అప్గ్రేడింగ్. ఫస్ట్ ప్రోటోటైప్ ఈజ్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్. 4 times 5 times 6 times అనేది మనం ప్రోటోకాల్ అనేది డెవలప్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు నేను అర్థం చేసుకున్న ఒకటి అంటే, గట్టు మీద తిరిగేటప్పుడు వర్షం పడుతుంది, ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు వాక్. ఓకే. ఫీడ్ ఉంది. సో దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ మేకింగ్ ఎన్ auto feeder, still under trial, 1 or 2 years it will take time, but I am like not a fast hurry person. Is it a stable? It's a stable. It will be on the one particular ఒక స్పాట్ లో మీరు పెట్టచ్చు. దాంట్లో మీరు షెడ్ పెట్టచ్చు, అక్కడ క్లీన్ చేసేసి దాని లోపల విటమిన్ సి ఏదైనా మిక్స్ చేసి దాని లోపల వేసేస్తే ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు పైప్స్, పీవీసీ పైప్స్ నుంచి వెళ్తుంది. వెళ్ళేసి మీరు ఎక్కడైతే దాని ఎగ్జిట్స్ పెడతారో అక్కడే అది ఫీడ్ ఇస్తుంది అన్నట్టు. ఓ నైస్. సో అది డెవలప్మెంట్ అని జరిగింది. ఈ డెవలప్మెంట్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రమ్ మై మైండ్. దేర్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లం. ఫీడ్ వేయడానికి ప్రాబ్లం అవుతుంది, దానికి సొల్యూషన్ ఎతకాలి. అవును. ఆ సొల్యూషన్ ఏంటిది? ఆల్రెడీ ఆటో ఫీడర్స్ ఉన్నాయి, ఎందుకు వాడట్లేదు? వెన్ వి టేక్ ఎ రివ్యూ వి గెట్ ఎ రెస్పాన్స్, సార్ అది అంతే పని అవుతుంది. అవును. సో దెన్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ షుడ్ వి ఇంటిగ్రేట్. అది ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నాను యాజ్ అన్ ఆటోమేషన్ ఇంజనీర్. హైదరాబాద్లో కోకోకోలా క్యాప్స్ రెడీ అవుతాయి. ఓకే. క్యాప్స్, బాటిల్ క్యాప్స్ అన్ని రెడీ అవుతాయి. ఒక కంపెనీ ఉంది, చాలా పెద్ద కంపెనీ, మేడ్ ఫర్ ప్రొడక్ట్ ఫర్ ద ఇస్రో ఆల్సో. వాళ్ళ దగ్గర ఒక 200 machines ఉన్నాయి, ఇంజెక్షన్ మోల్డింగ్ machines. ఓకే. మనుషులు ఉండరు. వాట్ ఎవర్ ద రా మెటీరియల్ ఇస్ కమింగ్, దే ఆర్ సెండింగ్ ఇట్ త్రూ అండ్ వాక్యూమ్.
ఏ నుంచి సెండ్ చేస్తున్నారు మషిన్కి. ఎప్పుడు ఎంత అవసరం ఉందో ఎవ్రీ మషిన్కి ఆటోమేటిక్గా ఒకటే చోట మొత్తం రా మెటీరియల్ ఉంటుంది. ఏ మషిన్కి ఎంత వెళ్ళాలో అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది అన్నట్టు. అంతే. సో వాళ్ళు తీసుకొచ్చేసి రా మెటీరియల్ ఒకటే స్పాట్లో వేస్తున్నారు, అక్కడి నుంచి అది డైవర్ట్ అయిపోయి 200 మషిన్స్కి వెళ్తుంది. వావ్. దెన్ ఐ వాజ్ లైక్ దిస్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ aquaculture. లైక్ ద కాఫీ బీన్స్ గోయింగ్. Yes, coffee beans going తీసారు కదా. The same thing I was like, mesmerized. Okay, this technology, because innovation అంటే ప్రతిసారి R&D చేసుకుంటే మనం కూర్చోలేం. We have to learn from some other area, implement it in our area. So that I have seen. I was like, okay, this is a beautiful system. My ponds are bigger. 200 machines కి ఒక చోట కూర్చొని వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేసినప్పుడు దెన్ ఫార్మింగ్ లో కూడా ఇక్కడ I can handle that one. Absolutely. The costing will be low because only one machine operating. It will be very simple. దాంట్లోనే ఏ పాండ్కి వెళ్ళాలి. So I made with 2 ponds so that the machinery will split in between 2 ponds. Okay. 1 pond ఉన్న కూడా వాళ్ళకు అంత పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాకూడదు ఫార్మర్ కి. ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హై కాకూడదు. 1 lakh 2 lakhs 3 lakhs అంటే దే విల్ బ్యాక్ డ్రాప్. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, ఒక 30,000-40,000 లో మనం వాళ్ళకి రెడీ చేసి ఇచ్చేయాలి. దెన్ దే విల్ బి లైక్ ఓకే వీ స్టార్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్. సో దేర్ కాస్టింగ్ విల్ రెడ్యూస్. ఒక పర్సన్ ఉన్న ఒకటి పెట్టేసిన ఫార్మర్ మెయిన్ గా చూసేది ఏంది, నేను ఒక మనిషిని పెట్టుకోవాలంటే 2 మనుషులు పెట్టుకోవాలంటే వీడికి నెలకి ఎంత ఇస్తున్నాను, వీడికి నేను సంవత్సరంకి ఎంత ఇస్తున్నాను, రైట్. దాని తర్వాత నేను మిషన్ కొనిన తర్వాత ఇది ఎన్ని రోజులు వస్తుంది, వీడికి ఇచ్చేది ఇంకా ఉంది, దీంట్లో ఎంత తగ్గింది. సో ఆ తగ్గడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కదా తగ్గింది అని. బట్ most of the people, I think by on ground people will know that human మీకు అది హార్డ్ జాబ్స్ కి రాను ఇంకా టైట్ అవుతుంది. Sir, it is going to be tough. Yes. Today at my factory, like I said to you, I'm having the biggest problem of the labor. I'm integrating robotics in my company. Robots వచ్చేసాయి automation లో. I've started working with the robots, like I said. ఒకప్పుడు 6 crores ఉన్న robots ఇవాళ నాకు 6 to 7 lakhs మధ్యలో వచ్చేస్తున్నాయి. Wow. So I've started implementing robots in my factory. So the welding ki, grinding ki, buffing ki, I've started basic uses of the robot, the painting ki. Oh, the welding is done by the robot. Robot completely. Our frames are manufactured by the robots. Wow. So anta so factory లో ఎవరు రాకపోయినా మీరు చేసేసుకోవచ్చు. Sir, కట్టింగ్ దగ్గర నుంచి మీరు కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఒక ఫ్రేమ్ కి ఇట్ ఈస్ అన్ కంప్లీట్ లేజర్ కటింగ్ CNC మషిన్. ఐ డోంట్ నీడ్ ఎ స్కిల్డ్ లేబర్. అక్కడ వాడు పెట్టాలి, బటన్ స్టార్ట్ నొక్కాలి, ఆటోమేటిక్గా కట్ అయిపోతుంది, తీసుకెళ్ళి దాన్ని బెండ్ చేసి అక్కడ పెట్టేస్తే రోబోట్ స్టార్ట్ చేస్తే వెల్డింగ్ కొట్టేస్తుంది, గ్రైండింగ్ రోబోట్ గ్రైండింగ్ చేసేస్తుంది. దాట్స్ ఇట్. That's all. In the future, if I want to, I am not competing with the local people. Okay. I'm not competing with this thing. Today, my price is decided by China. ఇవాళ నా ప్రొడక్ట్ ప్రైస్ వచ్చేసి చైనా డిసైడ్ చేస్తుంది. Well, when I go for international market, he is my biggest competitor. Absolutely. సో హీస్ మై బిగ్గెస్ట్ కాంపిటీటర్. ఇప్పుడు వాడిని ఇప్పుడు ఇండియా నుంచి బయటికి రాకుండా మనం ఆపుతున్నాడు. వాడిని బీట్ చేయాలంటే వాళ్ళ టెక్నాలజీ వాడాలి. సో వీ హ్యావ్ టు యూస్ దేర్ టెక్నాలజీ అండ్ బీట్ దెమ్. Absolutely. So that I have learned when I went over to China. I've seen how their mass production is doing, how their factories are running, how exactly the beautiful system is, the infrastructure. So then I'm implementing in my company. So it took me time, but I'm implementing. The same thing will happen in the aquaculture. And even in the IoT systems, so let's say people are saying they're making the IoT systems, Right. but all the sensors are coming from China, right? Right, sir. I'll be frank with you. The sensors will come from China. Yeah, because making a sensor the company has to be really big. Really too big. Yeah. So semiconductors plays a crucial role in our day-to-day life in IoT. So Taiwan is number one. After 1980s, they have integrated themselves completely with the semiconductors. Yes. But 80% of the semiconductors come from Taiwan. Absolutely. The best quality. One company, One company. Yeah. They're dominating the world market by 80%. Yeah, absolutely. Even Intel today is having 20% share. It's on in auction through US government supporting. It is running. But that companies are very high. So when you go for China, like I said, sir, in China there is a costing. What price you want, there is a cheaper one, there is a costlier one. Okay, yeah, exactly. We prefer, most of us, what we do, we go for a cheaper one. We have to go for a costlier one. Okay. Then you do a trial of the cheaper one. Okay. So they have made a market, grade 1, grade 2, grade 3. Yes. We are at the grade 3. Indians, they call us grade 3. Grade 3. Oh. What grade 1 is? Middle East market, American market. European market. Yes, I'll tell you. If you go in a US, if you go to US, there a welder will charge you $60 per hour. $60, it seems, sir. Almost all 5,400 rupees he'll be charging you per hour for a welder. Here within 3 hours. 2 days. Yes. But the thing is, they use the raw material of premium quality because they are not going to call the welder again. Yeah. So whatever the raw material that they are using, so if you are using 304, they'll use 316. Better quality. Better quality because sustainable should be for a longer period of time, not for a shorter period of time. ఇప్పుడు పెయింట్ కొట్టాలి ఉంది,
If we call them and if we use him services $30 or $40 per hour, it is wastage of our money. Instead, spend the $20, you are getting the premium material. See, once again, it is the same thing, information. The guy who comes there have to tell whether the customer, whether he has to take the 3.1 or the 3.6. 3.6. Our guys will say 3.1 is the best and put the 3.6 and then take the 3.1 money. Yes. So that is a major problem in the development of the product in India. So we have to compete with China, then the machinery should be implemented. So we are beating China in most of my segments. Wherever I'm a technical director for the 5 companies, we are beating China in every segment. Wow, okay. But here in Aquaculture also, if you can see, there is only one Chinese brand. And he is the most costliest brand in India. Today, the Chinese Aerator, who is importing in India, the highest price belong to that Chinese brand. But still people are buying. People are buying. Because he has a very good quality. Compared to my price, their price is 20-25% more. Okay. 25% more than my price. But people are still preferring it because of the quality. Not because of Chinese brand name. They have bought a good product from the China. Okay. The people are implementing. I think last February or March, they have imported 1,300 aerators in one shipment. Oh, wow. Okay. So quality is a factor that is going to dominate in the future, not the cheaper one. So the problem is, when I started Aerator, there are mostly 70 to 80% long arm aerators. Okay. I knew that I'm not going to do long arm aerators. Despite knowing that there's a huge potential for long arm for a business, I stick with a floating aerator. Okay. The reason was that I know that the efficiency of those long arm aerators is very low. Okay. These aerators are performing far better than this. Tomorrow people will come for this only. So despite I have equipment machinery to develop this product, I have kept it aside. Okay. And I have only focused on this product. That is normal aerator, floating aerator. Okay. So I focus. But today the market has completely shifted to 75% of our aerators, shifting from long arm to. See, I think it's been 20 years. Aquaculture boomed in Andhra, especially India. I think there will be that industrial change in the infrastructure. Slowly it will come to aquaculture. Like you said before, the factory lo ఒక్కొక్కటి 6 floors ఉన్నాయి, ఇప్పుడు 6 lakhs వచ్చాయి. So all these things వీళ్ళు కూడా ఒక్కొక్కసారి ఇప్పుడు రిఫార్మ్ చేసుకుంటూ వస్తారు. చేసుకుంటూ పోవాలి సార్. So they have to change. They have to change themselves. Because if they want to be sustainable, like I said, you can save 60% of power bill by using the aerators, power factors, and all the other parameters like DO sensor use చేసినప్పుడు మనకి ఎంత DO ఉన్నప్పుడు ఆన్ అయినప్పుడు the energy consumption is drastically reducing. Okay. అది ఇప్పుడు we are not still at the DO meter దగ్గరనే రాలేదు. Then if you talk about IoTs, which are next 5 years or 10 years తర్వాత ఉన్న subject. అవును. So, but if you are not even starting from IoT lo kavalsindi malla diometer. Exactly. But you can't jump the step from one step to other step. Yeah. Skip cheyakodadu. Talking about that, every day మనకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ లో అంటే లెట్స్ సే pH కంపల్సరీ ఉంటాయి, diometer. ఇలాంటి what are the equipment which every farm should have? Salinity meter అని చెప్పేసి ఉంటుంది. Salinity meter. It is very cheap. 250 rupees లో మనకు దొరుకుతుంది. It is a one time use? No, you can use salinity meter. 5 years, 6 years you can use if you are maintaining it properly. pH meter. pH meter. pH scale, yeah. Yes. Okay. Diometer. Okay. These are the basic things. The salinity meter, it will show you the fluctuation when the rain comes. The salinity changes. Okay. How much did the salinity change and what type of mineral should be added. And we can easily able to understand. How can a farmer can check ammonia nitrate or something like that? Sir, ammonia nitrate, this one is a multi-sensor. Products are available in the foreign. Oh, they don't have any kits or anything which they can check? Sir, they have the kits. Okay. But like I told you, the farmer, it is very difficult to calculate. Okay. So we don't have that skilled labor at our area. Okay. So because the labor that they are coming from Orissa, the supervisor or site supervisor has to be trained. And then if you go find those ammonia kits and etc., they are readily available on the Amazon. Okay. So they are there on the Amazon. So they can book it from the Amazon directly. Ammonia test kit is there, nitrate test kit is there. So they get delivered to their farm or their houses. Okay. And there is no rocket science. They can start implementing from date 1. That is there. You go search on Amazon, ammonia kit or nitrate kit for seawater or freshwater. Seawater will be different, freshwater will be different. Yes, you have 2 available on the Amazon. Okay. So we don't have to go to a laboratory and they can take over water. They can do the testing at the site itself. At the site itself. Yes, available. So these are the things which they have to do every day, or
let's say Sir. DO is every day. DO is every day. That weather conditions. Weather conditions. The weather condition changes. When the rain comes, the pH drops or the mixing of the material. So that is where we have to Or provide. you can say weekly once they have to keep checking. Yes, weekly once we have to keep checking, or 3 to 4 days ammonia. Sir, in the starting stages, if we are able to control ammonia, Mm-hmm. in the starting stages, that first 40 to 50 days are very crucial for any shrimp farming. Okay. In the 40 to 50 days, when the contamination is happening, you won't achieve the 30 count or 20 count result that you are expecting. Because everyone wants to take out 30 count or 20 count. Absolutely. Yeah. But they are failing at 45 to 60 days itself. White gut started 45 days. Absolutely. Yeah. Why did it start at 45 days? వైట్ గట్ అసలు కారణాలు ఏంటి? సార్ రీసెర్చ్ చేయండి, నా పక్కన పెట్టండి. ఇవాళ ఏఐ వచ్చేసింది. ఆస్క్ ఏఐ Yeah. వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ వైట్ గట్. దాంట్లో ఇస్తారు, మొత్తం లిస్ట్ ఇస్తారు. దాంట్లో విబ్రియో ఒక రీజన్ ఉంది, ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఫీడ్ అనేది ఒక రీజన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు డైజెస్ట్ దట్ అమౌంట్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి వస్తుంది. ఫర్ 100 కౌంట్ వచ్చే వరకనే మనకు చుక్కలు కనబడిపోతున్నాయి. దెన్ హౌ ఆర్ బి గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్? సో మీకు నెక్స్ట్ స్టెప్, ఫస్ట్ అడుగు 100 కౌంట్ దాటాలి. వైట్ గట్ రాకుండా అదంతా. వైట్ గట్ వచ్చిందంటే యువర్ వాటర్ ఇస్ పొల్యూటెడ్ ఇన్ ద స్టార్టింగ్ స్టేజ్. మీకు తెలిసిపోయింది, అక్కడ అమోనియా తెలిసిపోయింది, అన్ని తెలిసిపోయినాయి, A to Z అయిపోయింది. సో అమోనియా రావడం అనేది వర్స్ట్ కేస్ సినారియో. అమోనియా ఇస్ ద వర్స్ట్, అంటే వర్స్ట్ కేస్. అసలు రాకూడదు అమోనియా అనేది. ఇరిగేషన్ పెట్టిన తర్వాత, అంత పెట్టిన తర్వాత ఫస్ట్ 40-45 డేస్ అసలు అమోనియా అనేది రాకూడదు. ఓకే. But if you are getting ammonia in the first 45 days, then your pond bottom is very worst condition. Worst condition ante 45 days. Because now every day the feed will increase after 100 count. అంతే కదా. డైలీ ఫీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందని అంటే చెత్తను ఎక్కడ బయట తీస్తున్నాము? అవును. స్లడ్జ్ పంప్స్ లేవు, డైన్ కిట్స్ లేవు, డైనీ సిస్టమ్ లేదు, మీరు నీళ్ళలో వేసుకుంటూనే పోతున్నారు. అది బయటికి రాకుండా, ఆర్ యూఆర్ నాట్ ట్రీటింగ్ విత్ ద ప్రోబయోటిక్స్, అదంతా చేయకుండా. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియాస్, దెన్ ఏరియేషన్ ఈస్ కంపల్సరీ. అమోనియా నుంచి నైట్రేట్ నుంచి దీనికి నైట్రిఫికేషన్ చేయడానికి యూ నీడ్ అగైన్ ఆక్సిజన్ ఇట్ సెల్ఫ్. Rasheed bhai, you have a great knowledge about what you're selling. Yes. That is what I can tell you. And Rasheed, we spoke a lot about aerators, we spoke about nursery, we spoke about biosecurity. And I think you're the first one to talk about the BAP certificate. Yes. Best aquaculture practice. Yes. So I think everything is clean. It's just the information which is not going to Right. people. Any idea about RAS? Sir, I'll be frank with you. I was started RAS in 2015-16 itself. Okay. So I have done a trial at my factory. RAS system develop చేశాను. డెవలప్ RAS సిస్టమ్ నేను చేశాను. ఓకే. ఇట్స్ ఎ పీస్ ఆఫ్ కేక్ ఫర్ మీ. ఎస్టీపీలో అమోనియా వచ్చేసి 60-65 ఉంటుంది. ఓకే. బట్ వేరాజ్ ఇక్కడ అమోనియా అనేది 0.2, 0.3 ఉంటుంది. సో RAS సిస్టమ్లో ఏముంటుంది, మనకు ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఇచ్చేది ఉంటుంది, వేస్టేజ్ అనేది ఎక్స్క్రీట్ కానీ. ఓకే. సో సాలిడ్ ఫిల్టర్స్. కానీ ఇప్పుడు ఇండియాలో ఏం జరుగుతుందంటే సార్, డ్రమ్ ఫిల్టర్స్ అని చెప్పేసి వాడుతున్నాను. Drum filters is the oldest technology. Okay. So this is not the newest technology. Drum filters are the oldest technology. Okay. మీకు స్లడ్జ్ ఫిల్టర్స్ చేయాలంటే కొత్త సిస్టమ్స్ వచ్చేసాయి. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ విత్ ద లాస్ట్ 1960లో జరిగిన టెక్నాలజీ నేను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తానంటే కాదు. సో డ్రమ్ ఫిల్టర్స్ చోట వీ హ్యావ్ అదర్ ఫిల్టర్స్ లైక్ మైక్రాన్ ఫిల్టర్స్ అని చెప్పేసి వచ్చేసింది. సో ఫిల్టరేషన్ ని మనం 2 కేటగిరీస్ లో డివైడ్ చేయొచ్చు RAS లో. ఓకే. వన్ ఇస్ సాలిడ్ వేస్టేజ్. ఒకటి సాలిడ్ అని అంటే ఏదైతే మిగిలిపోయింది, we can see practically with our eyes. Yes. ఒక కాటన్ క్లాత్ లో అక్కడ మనం we can see practically అది సాలిడ్. సో we can test it by our hand, చేతిలో అట్లా చూడడం అనేది జరుగుతుంది. రెండో పారామీటర్ ఏముంటుందంటే కంటికి కనబడింది. ఓకే. డిఓ అనేది కంటికి కనబడదు. అవును. అమోనియా అనేది కంటికి కనబడదు. దీనికోసం మనం బ్యాక్టీరియా ఫిల్టరేషన్స్ అనేది నడుస్తుంది. సో బ్యాక్టీరియా ఫిల్టరేషన్ వన్ పార్ట్, ద అదర్ పార్ట్ ఇస్ స్లడ్జ్ ఫిల్టరేషన్. ఓకే. ఆ స్లడ్జ్ ఫిల్టరేషన్ ఏముంటుందంటే ఇవాళ వచ్చిన కొత్త ఫిల్టర్స్ లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ, చాలా ఫిల్టర్స్ వచ్చేసాయి. ఓకే. సో హై ఫ్లో ఫిల్టరేషన్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ దట్ దే ఆర్ గెటింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్. చాలా చోట్ల హై ఫ్లో ఫిల్టరేషన్ వాడడం స్టార్ట్ చేసేసారు. దాని తర్వాత ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ MBBR అని చెప్పేసి అని అంటారు. ఓకే. MBBR టెక్నాలజీ ఏంటంటే ఒక దానికి సింప్లిఫైడ్గా చేసి చెప్తాను. నైట్రోజోమన్ బ్యాక్టీరియా ఏవైతే ఉంటుంది, అమోనియాని తిని నైట్రిఫై చేయడానికి ఏదైతే బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది, అదొక చోట కూర్చోవాలి, దానికి స్పేస్ కావాలి. ఓకే. సో ఈ పెన్ ఉంది, ఈ పెన్ మీద కూర్చున్నప్పుడు ఇట్ విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ అన్నట్టు. దానికి ఆక్సిజన్స్ ఇచ్చినప్పుడు వచ్చిన అమోనియాని తీసుకొని నైట్రిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేసేస్తుంది. ఓకే. దాన్ని బయోబాల్స్ అని అంటారు.
బయో చిప్స్ అని చెప్పేసి అని అంటారు. సో డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉన్నాయి దానికి, డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్. ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంపార్టెంట్. ఎంత పెద్ద ఏరియా ఉంటే అంత బ్యాక్టీరియా వచ్చేసి అక్కడ నైట్రోజన్ బ్యాక్టీరియా వచ్చేసి కూర్చుంటుంది. ఓకే. కూర్చున్న తర్వాత ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ దిస్ అమోనియా టు నైట్రిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే. సో ఈ నైట్రిఫికేషన్ ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు మన బాటిల్ క్యాప్స్ ఉన్నా కూడా దాని లోపల వేసేయచ్చు, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు బై బయోబాల్స్ అనేది వాడాల్సిన అవసరం అనేది ఏం లేదు. సర్ఫేస్ ఏరియా అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే. ఆ సర్ఫేస్ ఏరియాలో పెట్టిన తర్వాత దెన్ వీ హ్యావ్ టు బయోఫిల్టరేషన్ చేయడానికి ఆక్సిజన్స్ కావాలి, దెన్ స్లష్ ఫిల్టర్కి పంప్స్ కావాలి, దెన్ ఆక్సిజన్ జనరేట్ చేయడానికి ఆక్సిజన్ జనరేటర్స్ కావాలి. దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ 3 ఎక్విప్మెంట్స్. దాని తర్వాత యూవీ లైట్ అనేది పెడతాం బ్యాక్టీరియాని కిల్ చేయడానికి. ఆర్ఎస్ ఇస్ నాట్ ఏ బ్యాక్టీరియా బేస్డ్ కల్చర్. సో బ్యాక్టీరియాని కూడా కిల్ చేసేస్తాం. ఓకే. కంప్లీట్లీ బ్యాక్టీరియా ఇస్ గెట్టింగ్ కిల్డ్ బై యూజింగ్ యూవీ లైట్ అనేది మనం వాడి చేస్తున్నాం. సో 4 టైప్ ఆఫ్ ఫిల్టరేషన్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. బట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ చాలా హై ఉంది. ఆర్ఏఎస్ సిస్టమ్ లో కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇస్ వెరీ హై. ఓకే. ఇప్పుడన్నా కొంచెం ఆర్ఏఎస్ అండ్ బయోఫ్లాక్ అవి రెండు what we have killed bacteria in RS. In bioflak we are using bacteria. ఓకే. ఫర్ ప్లాంటర్స్ అంటే అక్కడ ఉన్న వేస్టేజ్ ని మళ్ళీ ఫుడ్ కింద కన్వర్ట్ చేసేది బయోఫ్లాక్. ఓకే. దాన్ని మొత్తం తీసి బయటపడేసేది ఆర్ఎస్. ఓకే. బయోఫ్లాక్ లో దాన్ని ఫుడ్ గా ఎలాగా క్రియేట్ చేస్తాము? ఏదైతే వేస్టేజ్ వచ్చిందో దాంట్లో మనం బ్యాక్టీరియాస్ ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాం. ఓకే. ఆ బ్యాక్టీరియాస్ ఏం చేస్తుందంటే అక్కడ ఉన్న వేస్టేజ్ ని తిని మళ్ళీ జూ ప్లాంక్టన్, ఫైటో ప్లాంక్టన్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే. అండ్ దాట్ అగైన్ విల్ బి యూస్డ్ ఫర్ దిస్ థింగ్. సో ఎఫ్సిఆర్ అనేది బయోఫ్లాక్ లో తక్కువ ఉంటాయి. ఓకే. బట్ బయోఫ్లాక్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. ఏంటంటే ఏదైతే బయోఫ్లాక్ లో ఉంటుంది ఆ బ్యాక్టీరియా కింద పోయి కూర్చోవద్దు, అది వాటర్లో తేలుతూనే ఉండాలి, ఎప్పుడన్నా సరే తేలుతూనే ఉండాలి. సో దానికి ఇంకెక్కువ ఏరియేషన్ ఇవ్వాలి. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా. యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఏరియేషన్ కంటిన్యూస్గా రెగ్యులర్గా ఇస్తూనే ఉండాలి. స్టాప్ అయిపోయిందని అంటే ఆ బ్యాక్టీరియా అనేది కిల్ అయిపోతుంది. సో దెన్ బయోఫ్లాక్ విల్ బి ఏ ఫెయిలియర్. సో బయోఫ్లాక్కి 24 hours పవర్ ఉండాలి. ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ ఇన్ ఇండియా? అది వాస్తవానికి ఇండియాలో 24 hours సప్లై దొరుకుతుందా? So any bioflock, all these big designs which they are having, they need 24 hours of power supply. Can you assure solar? Sir, solar power backup battery infrastructure. Now if you are ఒక వస్తువు చేయడానికి మనం కోట్లు పెట్టేసి లక్షలలో వ్యాపారం చేస్తానంటే నడవదు. ఓకే. సో దాట్ ఈస్ వేర్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. ఫర్ ఆర్ఏ సిస్టమ్ 4 కోట్లు పెట్టారని చెప్పేసి ఒక ఆయన చెప్తారు. నువ్వు 4 కోట్లు పెట్టేసి సేమ్ చేప తీస్తే అక్కడ 25,000 నాకు రెంట్కి దొరుకుతుంది 1 ఎకరం. దాంట్లో నేను చేప పిల్లలు వేసుకుంటే నీకంటే ఎక్కువ టనేజ్ ఇస్తాను. నువ్వు పెట్టిన పెట్టుబడి కంటే తక్కువ పెట్టుబడిలో నీకంటే ఎక్కువ టనేజ్ ఇస్తాను. వేసినప్పుడు నీ ఆర్ఎస్లో వాల్యూ ఎంత పెరిగిపోయింది? 150-160 రూపీస్ కేజీ కాస్ట్ వస్తుంది. మార్కెట్లో 105-110 రూపీస్కి అమ్మేస్తున్నారు. సో యూ కాన్ కాంపీట్ విత్ ద నేచురల్ ఫార్మింగ్ లో మీరు కాంపీట్ చేయలేరు. కాంపీట్ చేయనప్పుడు ఆర్ఎస్ సిస్టమ్ లో వాడే ఫిష్ ఫీడ్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్. ఓకే. లైక్ ఇఫ్ ఇండియాలో ఫ్యూచర్ ఉంటుంది, ఫ్యూచర్లో ఆర్ఎస్ వస్తుంది. ఆర్ఎస్ ఎక్కడ వాడచ్చు అంటే లైవ్ ఫిష్ అమ్మేటప్పుడు వాడచ్చు. లైవ్ ఫిష్ లైవ్ ఫిష్ మీరు అక్కడ నుంచి ఇక్కడ క్యారీ చేసి తీసుకొచ్చిన తర్వాత దాంట్లోనే మనం వాటర్ పారామీటర్స్ మెయింటైన్ చేసేటట్టు అక్కడ మనం ఆర్ఎస్ వాడచ్చు. నెక్స్ట్ ఈస్ ద ఎగ్జాటిక్ బ్రీడ్. ఓకే. ఎగ్జాటిక్ బ్రీడ్స్, ఇంకా ఫ్యూ ఎగ్జాటిక్ బ్రీడ్స్. దానిలో అందరికంటే టాప్ ఇవాళ వచ్చేసి ట్రౌట్ ఉంది. ట్రౌట్ తర్వాత దేర్ ఇస్ వన్ మోర్, సాల్మన్. No, not salmon. Salmon penicillin RS. Yes. Yeah. Caviar. Yeah, okay. China has started doing caviar culture. Wow. They have started. Yeah. All caviar culture చేయడం, caviar eggs చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. $20,000 per 1 kg of caviar eggs. అవును. $20,000 అంటే మీరు క్యాల్కులేషన్ చేసుకుంటే 18 లక్షలు చేప గుడ్లకు వాల్యూ ఉంది ఇవాళ. అవును. ఈ ఆర్ఏ సిస్టంలో మీరు 4 కోట్లు పెట్టినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ స్టంగన్, లైక్ క్యావియర్ కోసం పోవాలి, ట్రౌట్స్ కోసం పోవాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ రెగ్యులర్ ఫార్మింగ్ యూ కాంట్ కాంపీట్. We still have plenty of ట్రౌట్ again మళ్ళీ we have to control the RA system in cooling section పెట్టాలి. మళ్ళీ again it will cost us more. So that is where the problem again is. You can get the same Himalayan trout here in Hyderabad for 650 rupees. సో అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే కాస్టింగ్ అనేది పెద్ద ఫ్యాక్టర్. ఆ కాస్టింగ్ ని మనం కంట్రోల్ చేసేటట్టు ఉండాలి. కాస్టింగ్ ఆర్ఎస్ లో కంట్రోల్ కాదు. So because it's a 9 months of procedure for a fish farming or etc. Everything it is not day one. ఇప్పుడు ఏ బిజినెస్ స్టార్ట్లో ఏముంటుంది, ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ఎయిరేటర్ తయారు చేస్తాను, అమ్మేస్తాను, నెక్స్ట్ మంత్ డబ్బులు వస్తే మళ్ళీ రా మెటీరియల్ కొంటాను, మళ్ళీ అమ్మేస్తాను. బట్ ఇక్కడ లైఫ్ టైం చూసుకుంటే 9 to 10 months 12 months దాకా మన క్రాప్ వెళ్తుంది. 12 months దాకా ఫార్మర్కి ఇన్కమ్ రాదు. వేర్ ఇస్ ఇన్కమ్ ఫర్ ద ఫార్మర్ ఫర్ ద 9 months 10 months దాకా మేత వేస్తూనే ఉండాలి, అది పెరుగుతూనే ఉండాలి. అది పెరిగిన తర్వాత వెయిట్ చేస్తే అప్పుడు అతనికి డబ్బులు వస్తాయి. సో హౌ బిగ్ ద ప్రొసీజర్? 9 months ఎవ్రీ డే యూ హ్యావ్ టు ఫీడ్. 10 months in fact.
9-10 months. సో ఆ 10 months దాకా డబ్బు పెడుతూనే ఉండాలి. సో హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఏబుల్ టు ఆఫర్ దట్ థింగ్? ఎంతమంది 10 నెలల దాకా దానికి ఫీడ్ ఇచ్చుకుంటూ కూర్చుంటున్నాం అని అంటే ద ఫీడ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ కాస్ట్లీ, వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. యూ వాంట్ టు గో ఫర్ టన్నేజ్, వీళ్ళు టన్నేజ్ తీద్దాం, ప్రాఫిట్ అవ్వాలంటే టన్నేజ్ తీయాలంటే పెట్టుబడి పెట్టాలి. అవును. సో బిగ్గర్ ద సిస్టమ్, బిగ్గర్ ద కాస్టింగ్. సో అక్కడ ఇండియాలో ఫెయిల్ అవ్వడానికి రీజన్స్ ఏంటంటే మనకు వీఆర్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ ఏ ల్యాండ్ బేస్డ్ ఫార్మింగ్ విచ్ ఈస్ వెరీ చీప్ కంపేర్డ్ టు ద ఆర్ఐఎస్ సిస్టమ్. సో దేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫెయిల్. 5 years 10 years దాకా మనం ఆర్ఐఎస్ సైడ్ అసలు పోకూడదు. వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎగ్జాటిక్ బ్రీడ్స్ అని చెప్పాను కదా, అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ప్రాఫిట్ ఆబ్వియస్గా ఉంది. నేను ఇదే చేపలు లోకల్లో మనకు దొరికే చేపని తీసుకొని చేస్తానంటే ఆర్ఐఎస్ ఇస్ ఎ ఫెయిల్యూర్. లెట్స్ సే అదే అనుకుందాం. ఇప్పుడు తెలంగాణలో కొరమేన్కి ఆర్ఐఎస్లు స్టార్ట్ అయ్యాయి. పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. ఒక 5 acres 10 acres బదులు 2 acres ఆర్ఐఎస్ సిస్టమ్ సెటప్ చేసుకుంటే 10 acres ఈల్డ్ తీయొచ్చు అని పీపుల్ ఆర్. సార్ ఆర్ఐఎస్ సిస్టంలో స్టార్టింగ్ I have done Coromine also. Okay. In polyhouse. Okay. And shed construction చేయలేదు. Because I have to keep the costing low. Okay. So polyhouse was the cheapest option. ఒక ఎకరానికి నాకు polyhouse కి 20 లక్షలు ఖర్చు అయిపోయింది. Okay. షెడ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలంటే 60-70 lakhs అవుతుంది. సో దట్ ఐ హావ్ డన్ ఇన్ 20 lakhs. 20 లక్షల్లో మనకు పని అయిపోయింది. దాని తర్వాత కింద షీటింగ్ వేయాలండి. కింద షీటింగ్ వేసేసాను. డ్రైనేజ్ పెట్టుకున్నాను. దట్ చీప్ లో, అంటే తక్కువ రేట్లో మనం ప్రాఫిట్ ఎక్కువ దిగుబడి ఇట్లా. ద ప్రాబ్లం అక్కడ ఏమైపోయిందంటే 800 grams కొరమీన్ గ్రోత్ ఆగిపోయింది. 800 grams అంటే కొరమీన్ అనేది పెరగట్లేదు ఆర్ఎస్లో. యాస్క్ ఎనీ పర్సన్ దే విల్ సే ద సేమ్ ప్రాబ్లం. ఎవరన్నా అడగండి, 800 grams ఆగిపోయింది. మార్కెట్ డిమాండ్ ఏముంది? 1 kg 1.2, 1.4, 1.6 పెద్ద చేప ఉంటే చాలా మంది తింటారు. చిన్న చేప అనేది ఉంది. అక్కడ ఏం జరిగిందని చెప్పి సాగిపోయింది. దెన్ నేను అప్పుడు ఏం చేశానంటే ఐ స్టార్టెడ్ స్పీకింగ్ విత్ ద ఇండస్ట్రీ లీడర్స్. సార్ నాకు 800 grams ఆగిపోయింది, ఏం చేయమంటారు? ఓకే. సో ఐ ట్రావెల్. మీరు ఫార్మింగ్ చేసేటప్పుడు అక్కడ కూడా అప్పుడు ఒక సైంటిస్ట్ ఉన్నారు. ఆయన వచ్చేసి ఏం చెప్పారంటే కొరమీన్ పెరగదు 800 grams తర్వాత ఆర్టిఫిషియల్ ఫీడ్ పైన, ఆ ఫీడ్లో చేప గుడ్లు కలిపి ఇవ్వమని చెప్పేసారు నాకు. ఆ ఫీడ్లో చేప గుడ్లు. ఓకే. సైడ్ ఓకే. కైకలూరుకి వెళ్ళేసి అక్కడ నుంచి చేప గుడ్లు పట్టుకొచ్చాం. ఓకే. పెట్టేసి ఫీడ్లో మిక్స్ చేసి ఇచ్చాం. వాటర్ చాలా మంది కంటామినేషన్ పెరిగిపోయింది. దట్ ఈస్ అన్ ఆర్గానిక్. అంతే కదా, కంటామినేషన్ పెరిగిపోయింది. బట్ వీ క్రాస్డ్ 1.2 kgs ఆఫ్ మార్క్. సో within 2 months, then remaining 2-3 months we have crossed this thing అన్నట్టు. సో అక్కడ ఏం జరిగిందంటే రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఆర్ఏ సిస్టంలో ఉన్న సో ఫీడ్ అక్కడ వర్క్ చేయలేదు కదా నాకు. వేర్ ఇస్ ద ఫీడ్ టు క్రాస్ 1 kg? నా దగ్గర ఫీడ్ లేదు. ఫీడ్ సప్లిమెంట్స్ వాడాను. వాడిన తర్వాత కూడా నాకు అంత రిజల్ట్ రాలేదు. దెన్ ఐ హ్యావ్ టు స్టిక్ విత్ ద న్యాచురల్ ప్రొసీజర్ దట్ దే హ్యావ్ టోల్డ్ మీ. ఆ న్యాచురల్ ప్రొసీజర్ని చేపగుడ్లు తీసుకురావడం, హ్యాండ్లింగ్ చేపగుడ్లు అని అంటే ఎంత డిఫికల్ట్ ఉంటుంది, చాలా టఫ్ సబ్జెక్ట్. సో అది మెల్లమెల్లంగా చేసుకుంటూ వచ్చాము. సో ఇప్పుడు చేపగుడ్లు మన కైకులో అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ దొరుకుతాయి. మళ్ళీ మనం ఆర్ఐ సిస్టంలో పక్కన చేపగుడ్ల కోసం మళ్ళీ కూడా చేయడం అని అంటే దట్ ఈస్ అగైన్ అండ్ హెడేక్ ఫర్ us. Is it not because of the అంటే 800 grams వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆ డెన్సిటీ వల్ల పెరగట్లేదేమో? సార్ డెన్సిటీ వల్ల కాదు, ఐ హావ్ రిమూవ్డ్ ద హాఫ్ ద క్రాప్. తీసేసిన తర్వాత కూడా పెరగట్లేదు. నాకు డైలీ మేత ఖర్చు అయిపోతుంది. కొరమీన్ మేత 105-110 రూపీస్ కాస్ట్ ఉండేది ఆర్ఎండి చేసేటప్పుడు. 2018లో నేను ఆర్ఎండి చేసేటప్పుడు ఇట్ వాస్ 105 రూపీస్ నాకు కాస్టింగ్ పడుతుంది. నేను 2-3 days ఫీడ్ చేయాలంటే ఐఎమ్ లూజింగ్ ఎవ్రీడే 5,000-10,000 రూపీస్ నేను లూజ్ చేస్తున్నాను అక్కడ. ఆ లూజ్ చేసేటప్పుడు నాకు ప్రాఫిట్స్ అనేది రేషియోస్ చేంజ్ అయిపోతున్నాయి. 15 days అంటే ఐ హావ్ లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 1 lakh నష్టపోయాను ఓవర్ ఫీడ్ ఇచ్చేసి. తింటుంది కానీ పెరగట్లేదు, వాటర్ కంటామినేట్ అవుతుంది. సో దెన్ ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద పీపుల్ బికాజ్ ఐ మీన్ aquaculture ఫ్రమ్ లాస్ట్ 12 years. ఐ హ్యావ్ టు సర్చ్ ఫర్ ద పీపుల్. ఓకే. దెన్ ఇట్లా సర్చ్ చేసిన తర్వాత ఆయన దొరికిన తర్వాత ఆయన చెప్పారు, లేదు చేపగుడ్లు కలిపేసి పెరిగిపోతుంది అని చెప్పేసి. యాజ్ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ aquaculture, ఐ నో సో మెనీ పీపుల్, వాళ్ళని నేను పట్టుకోగలిగాను. బట్ హూ విల్ టీచ్ దిస్ టు ద ఫార్మర్స్? ఇప్పుడు తెలంగాణలో రైతులకు ఇది ఎవరు చెప్పాలి? 800 grams దాటాలంటే ఇట్లా చేయాలి అని చెప్పేసి. సో ఇదంతా మనం రీజన్. కొరమీన్లో గ్రేడింగ్ ఉంటుంది, గ్రేడింగ్ చేయాలి. సో యూ కాంట్ హ్యావ్ బిగ్గర్ ఫార్మ్స్ ఫర్ కొరమీన్. పెద్ద పెద్ద చెరువులు చేసినప్పుడు ఒక చేప ఎంత పెరిగిపోయిందని అంటే చిన్న చేప దానికంటే 3-4 సైజ్ ఉన్న చేపని తినేస్తుంది. వెరీ కార్నివరస్. సో ఇట్ విల్ ఈట్ ఇట్ సెల్ఫ్. పక్కన దాన్ని తినేస్తుంది అది. అది తినేటప్పుడు దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే గ్రేడింగ్ చేయాలి. గ్రేడింగ్ చేయాలన్నప్పుడు చిన్న చిన్న పాయింట్స్ ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను 1 acre కొరమింగ్ చేస్తానని అంటే మీకు డ్రాప్ అయిపోతుంది. ఫిష్ విల్ డ్రాప్ కంప్లీట్లీ డ్రాస్టికల్లీ. సీడ్ ఒక 10,000 చేస్తే లాస్ట్ 4,000 మిగులుతుంది.
గ్రేడింగ్ చేసుకుంటూ చిన్న చిన్న పాండ్స్లో పెట్టి అండ్ దెన్ వన్ సింగిల్ టైంలో మనం హార్వెస్ట్ చేయలేం. అవును, ఇట్ హ్యాస్ టు బి సైకిల్. సో ద ఫాస్టర్ వన్ గ్రోత్ తొందరగా మనం హార్వెస్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు 1 acre పాండ్లో 0.25 acre చేసి కొరమీన్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ పద్ధతి. లేదు నేను ఓన్లీ 1 acreలోనే చేస్తాను అని అంటే అందుకని చెప్తాను, ఎవ్రీ చేప దాని ప్రొసీజర్ డిఫరెంట్ ఉంది, సేమ్ లేదు. ఇప్పుడు సిమిలర్లీ విత్ మన పండుగప్ప చేప అండ్ కొరమీన్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ థింగ్. ఆంధ్రాలో పండుగప్ప చేప చేయగలుగుతా, తెలంగాణలో చేయలేము, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఉప్పు చేప కొంచెం ఫ్రెష్ వాటర్ కానీ కొంచెం సలినిటీ ఉండాలి. సలినిటీ చేప, ఆ వేస్ట్ ఉన్న చేపలు అవి తీసుకొచ్చేసి దీనికి ఫీడింగ్ చేస్తాడు. తిలాపియా కానీ అవి కానీ వీ డోంట్ ఈట్ తిలాపియా ఇన్ ఇండియా. మనం తిలాపియా ఇండియాలో తినము, వేస్టేజ్ పడేస్తాము. అది ఇచ్చినప్పుడు మనకు గ్రోత్ అనేది వస్తుంది. సో అంతేకాని ఇప్పుడు ఆ తెలంగాణలో ఆ చేపలు సప్లై చేసేవాళ్ళు ఎవరు లేరు. సో కల్చర్ ఏరియాని బట్టి ఉంటుంది, అట్మాస్ఫియర్ని బట్టి ఉంటుంది, ఫిష్ డెన్సిటీని బట్టి ఉంటుంది. సో ఫిష్ ఒక ఏరియాకి ఇప్పుడు కొరమీన్ తెలంగాణలో తిన్నంత ఆంధ్రాలో తినరు. అవును, తినరు, కొరమీన్ తినరు కంపారేటివ్లీ. తెలంగాణలో డెలిషియస్ అని అంటే కొరమీన్ టాప్లో వస్తుంది. వాళ్ళకి పండుగ ఇచ్చినా, వాళ్ళకి సాల్మన్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చినా, ఏది ఇచ్చినా కూడా కొరమీన్ విల్ బి ద నెంబర్ వన్. అవును. సో ఇక్కడ తెలంగాణలో చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రొసీజర్. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ షుడ్ బి డన్. ఎర్త్ పాండ్లు చేయాలా, షీట్ పాండ్లు చేయాలా? కొరమీన్ అనేది బుడదలో వెళ్ళిపోతుంది. అవును, షీట్ పాండింగ్ చేయాలి. ఇప్పుడు షీట్ పాండ్ ఎంతమంది చేయగలుగుతున్నారు? సార్ సబ్సిడీ తెలంగాణలో అసలు జనాలు యూజ్ చేసుకోరు. అవును, అసలు ఇన్ఫర్మేషనే లేదు ఎవరికి. లేదు. దెన్ అక్కడ ఆంధ్రాలో ఏమైపోతుంది అంటే సబ్సిడీ మొత్తం ఖాళీ అయిపోతుంది. వేరాజ్ యూ కమ్ అవుట్ తెలంగాణకు రాగానే సబ్సిడీ ఎట్లా యూజ్ చేసుకోవాలి, ఫామ్ పెట్టేటప్పుడు ఎంత సబ్సిడీ వస్తుంది, దానిపైన అవగాహన అనేది చాలా తక్కువ ఉంది తెలంగాణ ఫార్మర్స్ కి. అసలు దే ఆర్ వెరీ మచ్ న్యూ టు ద ఫార్మింగ్. తెలంగాణ ఫార్మర్స్ ఇప్పుడు వనామీ చేస్తా అని చెప్పేసి అని అంటాం. నో, దేర్ ఆర్ అదర్ బ్రీడ్స్ ఫర్ తెలంగాణ ఆల్సో. స్కాంపీ ఉంది. అవును, ఇట్స్ వెరీ గుడ్ బ్రీడ్ యాక్చువల్. ఐ వాజ్ అబౌట్ టు ఆస్క్, స్కాంపీని యాక్చువల్లీ ఇక్కడ తెలంగాణలో ఇంత ల్యాండ్ ఉండి ఎంటర్ప్రెనర్స్ ఎవరైనా కొంచెం స్టడీ చేస్తే అసలు బ్యూటిఫుల్. ద కాస్టింగ్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ లో. స్కాంపీ కాస్టింగ్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంది. మనకి ల్యాండ్స్ కూడా మీకు ఇంకా తక్కువ దొరుకుతాయి కదా, ఇక్కడ తక్కువలో దొరుకుతుంది అన్నీ ఉన్నాయి. బట్ స్కాంపీ గురించి తెలంగాణ ఫార్మర్స్ అడిగితే తెలీదు. 99% స్ట్రింపే తెలీదు. ఫస్ట్ స్ట్రింప్ తర్వాత స్కాంపీ తెలియదు. వాట్ వెరైటీస్ షుడ్ బి యూస్. క్యూజైన్ లో వాడొచ్చు, తెలంగాణ క్యూజైన్ లో స్కాంపీ అనేది వాడొచ్చు. 6 months లో మీకు ఆల్మోస్ట్ 10 count వస్తుంది. అది అవును, వెరీ ఈజీ టు డూ, నో ప్రాబ్లమ్స్, నో బ్యాక్టీరియా. అదంతా ఏరేషన్ కూడా అంత ఎక్కువ అవసరం లేదు. 1 aerator యూ కెన్ పుట్ 30-40 వేలు పిల్లలు వేయాలని ఎకరానికి, ఎక్కువ కూడా వేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూఆర్ గెటింగ్ 2.5-3 tons ఆఫ్ స్కాంపీ నేను 1 acre ఆఫ్ పాండ్ విత్ 1 aerator. దాంట్లో ఎటువంటిది లేదు. ఫీడ్ కూడా చాలా రేట్ తక్కువ. చేపకి ఇచ్చే ఫీడ్ 35-40 రూపాయలు కేజీ ఫీడ్. బట్ ద థింగ్ ఈస్ దట్ మార్కెట్ పీపుల్ షుడ్ స్టార్ట్ ఇన్ ఎ స్మాలర్ స్కేల్. ఫస్ట్ చిన్న స్కేల్లో స్టార్ట్ చేసేసి అలవాటు చేయాలి. సో ఇన్ చైనా యాక్చువల్లీ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ షింప్ ప్రొడ్యూసర్ ఇస్ చైనా. ఇన్ సింగిల్ క్రాప్ లోనే వాళ్ళు మన ఇండియా షింప్ ఇస్ ఈక్వడర్ బట్ ఆన్ పేపర్స్ లోకల్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ చైనా. కన్జంప్షన్ ఆఫ్ షింప్, yes, the production is also high. 1.4 billion population అక్కడ సీ ఫుడ్ తింటుంది. Where are they getting the seafood from? They're even importing. They are importing. Yeah. So చైనాకి వింటర్ సీజన్ ఉండడం వల్ల, స్నో ఉండడం వల్ల they are able to only do one crop, maximum 2 crops. So they are doing, but కాకపోతే వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ వరల్డ్ లోనే హైయెస్ట్. బికాస్ నౌ డేటా ఏమొస్తుంది ఇండియాలో, మనం 70,000 కోట్లు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం అని చెప్పేసి వస్తుంది. రొయ్యను చేప అనేది అంత వస్తుంది. లోకల్ కన్జంప్షన్ డేటా ఎక్కడ ఉంది? హౌ మచ్ డిడ్ ఇండియన్ కన్స్యూమర్స్ కన్జ్యూమ్ ద ఫిష్ ఆర్ షింప్? ఎక్కడ ఉంది డేటా? లేదు. చైనాలో వాళ్ళు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఏ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినా మీకు షింప్ అనేది వెరీ కామన్ గా దొరుకుతుంది. ఇండియాలో అయితే దొరకదు మనకు. అదే ఇఫ్ యూ ఆస్క్ అబౌట్ ఎగ్ ఆర్ చికెన్, దేర్ ఇస్ డేటా, NEC is there, the data is there. బట్ ఇండియాలో ఎంత వాడుకున్నారు? సో దేర్ ఇస్ నో డేటా రిగార్డింగ్ దిస్. అబ్సల్యూట్. సో ఇది ప్రాబ్లం అనేది అయిపోతుంది. సో యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే న్యూట్రిషన్ వాల్యూ ఫిష్లో చాలా ఎక్కువ. ఫిష్ అండ్ షింప్ న్యూట్రిషన్ వాల్యూ చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు స్కూల్స్లో ఉన్నాయి, అక్కడ ఇక్కడ చికెన్ పెడుతున్నారు కానీ ఫిష్ పెట్టట్లేదు. ఆంధ్రాలో కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ఇప్పుడు మొన్న ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్టున్నారు, కొద్దిగా చేశారు. బట్ దట్ ఈస్ అ గుడ్ స్టెప్. సో స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. అలా తెలంగాణలో కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. జస్ట్ స్టెప్ అంతే. ఇట్స్ అ స్టెప్. ఒక ప్రాసెస్ అనేది మొదలైంది. దిస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ హ్యాపెనింగ్. బట్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఉంది ఇక్కడ. హౌ మచ్ పాపులేషన్ వీఆర్ హ్యావింగ్? ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు చైనా కంటే ఎక్కువనే ఉన్నాం, తక్కువ అయితే లేము. సో ద స్ట్రింప్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ చైనా మనకంటే ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ ఉంది. బట్ లోకల్ కన్జంప్షన్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు మన లోకల్ కన్జంప్షన్ పెరిగిందంటే 5x ఆఫ్ ఫార్మ్స్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇండియాలో. 5 times ఫార్మ్స్ పెరిగిపోతాయి.
See, let's say to the ఎవరో ఒక ఎంటర్ప్రెనర్ చూస్తున్నారు అనుకుందాం, హైదరాబాద్ నుంచో, విజయవాడ నుంచో, రైట్, వైజాగ్ నుంచో, ఓకే, or let's say Warangal. If we want to start anything which is related to shrimp, రైట్, and start packaging it ఓకే, from Telangana ఎస్ సార్, and circulate it in all landlocked metros and cosmos of రైట్, India. ఓకే, సో అండ్ స్కాంపీని తీసుకుంటే Right. పూణే కన్నా, Yes. ఢిల్లీ కన్నా వాళ్ళకి అంటే కరెక్ట్ అని కాదు, ఇక్కడ మనం కాదండి నాటుకోడి, బాయిలర్ కోడి ఎలా చెప్పగలుగుతున్నామో, రైట్, కొన్ని ప్లేసుల్లో ఒకటే దొరకద్ది. చికెన్ Right. అంటే చికెనే, Chicken, దాంట్లో బాయిలరా ఇది మళ్ళీ నాటుకోడా తెలియదు. దే ఈట్ దట్ అని. సో అలాగా షింప్ అంటే షింపే. రైట్, అవును, సో ఇక్కడ మనకి వాల్యూ లేని దాన్ని పీపుల్ హూ ఎవర్ ఆర్ లిస్టింగ్ దీన్ని ఇక్కడ ఒక లెట్స్ సే దీన్ని ఒక స్టార్ట్అప్ లాగా తీసుకొని దే సిట్ ఆన్ ఇట్ అండ్ వన్ గై హూ హోల్డ్స్ ద ల్యాండ్, ది అదర్ గైస్ హూ నోస్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్, రైట్, little bit of word product designing, రైట్, or they can talk to ChatGPT and figure it out. 100%. They can export this. I mean, say export పక్కన పెట్టండి, ఫస్ట్ అసలు ఇండియాలో ఉండేది మనం హ్యాపీగా ఈ సిటీస్లో అంతా చేయొచ్చు. చేయొచ్చు. సో మీకు దీనికి ఒక రీజన్ చెప్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద బిగ్గెస్ట్ డ్రాబ్యాక్ ఇస్ ప్రాసెసింగ్. ఓకే, ప్రాసెసింగ్లో షింప్కి వీ హ్యావ్ టు పీల్ విత్ ద ఉమెన్. ఓకే, ఆంధ్రలో చాలా మటుకు ఉమెన్స్ ఉన్నారు. టుమారో దే వోంట్ బి దేర్ because the next generation they are not going to touch it. No, there is a machine in China, yes, which can peel it. Yeah. What about the fish? ఎందుకు రాలేదు ఆ మెషినరీ క్లీనింగ్ చేసేది? చైనాలో ఆ మెషినరీ కూడా అది కూడా ఉంది. అవును, ఉంది. ఆ మెషినరీ సార్ హార్వెస్టర్స్ లేవు మన ఇండియాలో. అవును, హార్వెస్టర్స్ చేయడానికి మషిన్స్ అనేది లేవు. సీన్ ఇన్ ముంబై అండ్ గుజరాత్ 1 or 2. బట్ ఇంకా వాళ్ళ బట్టి మనం లాగుతున్నాం. కానీ ఇప్పుడు యంగ్ ఎంటర్ప్రెనర్స్ రావాలంటే ఆంధ్ర నుంచి ఉన్నారని అంటే ఫస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ హార్వెస్టర్స్ ఆర్ గోయింగ్ సార్. రైస్ కి ఒకప్పుడు హార్వెస్టర్స్ వచ్చినప్పుడు ఏమంటుండే, హార్వెస్టర్స్ ఎవరు వాడతారు, అంత పెద్ద మషిన్ ఎవరు కొంటారు? టుడే వాళ్ళ తెలంగాణలో ఇంత ప్యాడీ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది, ఆంధ్రాలో ఇంత ప్యాడీ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది, మషిన్స్ వచ్చేసి కట్ చేస్తున్నాయి. మనుషులు పెట్టండి, ఆ రేట్ కూడా వర్కౌట్ కాదు. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఎంఎస్పి కూడా వర్కౌట్ కాదు. ది అదర్ డే ఐ వాస్ ట్రావెలింగ్ టువర్డ్స్ వనపర్తి. మీకు రోడ్ అంతా ఈ హార్వెస్టింగ్ మిషన్స్ ఉంటాయి కదా, అవి ట్రాక్టర్ లో తీసుకెళ్తా. ఐ కుడ్ సీ అట్లీస్ట్ 10 పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్. అంటే కావాల్సినప్పుడు హార్వెస్ట్ తెప్పించుకుంటున్నారు, మళ్ళీ పంపించేస్తున్నారు. ద సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో ఉన్న ఎంటర్ప్రెనర్స్ కూడా, ద స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ కమింగ్, యు బ్రింగ్ హార్వెస్టర్స్, స్టార్ట్ విత్ 1 హార్వెస్టర్. ఓకే, ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. ఓకే, హార్వెస్టర్స్ ని ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, చిన్నగా ఉంటుంది సార్ అసలు ప్రాసెస్. హార్వెస్టర్స్ 7.5 HP డీజిల్ తో రన్ చేయొచ్చు, ఎలక్ట్రిసిటీతో రన్ చేయొచ్చు. ఆ హార్వెస్టర్స్ రాలేదు ఇంతవరకు. ఓకే, వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్, నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. సో ఇట్స్ నాట్ ఎ మడ్డీ పాండ్. రేపు ఈ యూత్ వచ్చేటప్పుడు ఏం కావాలంటే, ఈ హార్వెస్టర్స్ అయినప్పుడు ఈ యూత్ అనేది సెగ్మెంట్ లో వస్తారు. పీపుల్ ఆర్ నాట్ దేర్ టు గైడ్ దెమ్. సో టుడే వీఆర్ డిస్కషన్ ఏంటంటే వాళ్ళ గైడ్ చేయడానికి, ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఆక్వాకల్చర్ ఏంటంటే హార్వెస్టర్స్ కావాలి. ఓకే, హార్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఏం కావాలి మనకు? ఐస్ మేకింగ్ మెషిన్స్ ఉన్నాయి, ఎస్ దర్ ఆర్ గుడ్. దాని తర్వాత ప్రాసెస్ ని సింప్లిఫై చేయాలి, బికాస్ ద కాస్టింగ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ కాస్ట్లీ. సో మీరు ప్రాసెస్ అనేది త్రూ మషినరీ, ఫిషింగ్ కానీ దానికి కానీ, when you are using the machinery, the cost of production will gradually reduce. 20%, 15% లో మనకు అయిపోతుంది. పెట్టుబడి అనేది ఇంపార్టెంట్ అక్కడ. సో ఆ మషిన్స్ అనేది చైనాలో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఒకసారి ఎక్స్పోకి వెళ్ళినప్పుడు, చైనాలో ఎక్స్పో జరిగినప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు మనకు అక్కడ మషిన్స్ అన్ని కనబడిపోతాయి. సో దెన్ యూ బ్రింగ్ దోస్ మషిన్స్. ఇప్పుడు మీరు టన్ హార్వెస్ట్ చేయాలి, ఫిష్ 1 kg ఉంది, 1000 ఫిషెస్ హార్వెస్ట్ చేయాలి. హౌ విల్ యూ డూ దట్? ఎంతమంది కావాలి? వాళ్ళ పర్టికులర్ డేకి వచ్చి పని చేసుకోవాలి. మిగతా టైంలో ఆ లేబర్ ఏం చేయాలి? వాట్ అబౌట్ ద అదర్ 29 days? లేకపోతే మీరు నెలకు ఒక 4-5 సార్లు పిలుస్తున్నారు. దట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ టు మెయింటైన్ దట్. మీ దగ్గర మషిన్స్ ఉన్నాయి, ఓకే, సో ప్రాసెసింగ్ మషిన్స్ ఉన్నాయి, ఫిష్ ని కట్ చేసేది, గట్ ని తీసేసేసి ఆల్మోస్ట్ బయట స్కిన్ తీసేసే మషిన్స్ కూడా ఉన్నాయి. వెన్ యూ బ్రింగ్ దెమ్ ఇన్, యువర్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ విల్ రెడ్యూస్, ద సప్లై చైన్ విల్ ఇంక్రీజ్, యూ కెన్ మెయింటైన్ ద క్వాలిటీ. క్వాలిటీ అనేది అక్కడ మెయింటైన్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ హ్యూమన్లో ఎర్రర్స్ అవుతాయి కానీ అక్కడ మాత్రం ఎర్రర్స్ కావు. మనం రీసెంట్గా చైనాకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా చూసాను సార్. అసలు నాకు ఫ్రెండ్, అతను రోబోటిక్స్ పైన ఫ్రెండ్, సో ఫామ్కి పిలిచాడు, అందరికి వెళ్ళాం. ట్రాక్టర్ వెనకాల రోబోట్ పెట్టుకున్నాడు, రోబోటిక్ ఆర్మ్ పెట్టుకున్నాడు, 6 axis రోబోటిక్ ఆర్మ్ పెట్టుకున్నాడు. పెట్టేసి ఏఐ ఎలా డెవలప్ చేస్తున్నారంటే, ఆ ఫ్రూట్ పండిందా లేదా, పండిందంటే కట్ చేసి ట్రాక్టర్లో వేస్తున్నాడు. Okay, so because of the sensors and the camera. Sensors, camera, AI. This is what AI is.
సాఫ్ట్వేర్ ఎక్కడ డెవలప్ కావాలి, మన యూత్ ఎక్కడ ఫోకస్ చేయాలంటే ఏఐ ఉంది, యూ పుట్ అప్ ఏ కెమెరా, వాడు ఫ్రూట్ ని డిటెక్ట్ చేస్తున్నాడు, ఓకే ఇట్ ఇస్ రైప్. There is robotic fish వచ్చింది. China developed a robotic fish yes which can go under the marine and then aquaculture లోనే. yes బట్ వాళ్ళ వాటర్ క్వాలిటీస్ ఆర్ మచ్ బెటర్ కాబట్టి స్లడ్జ్ ఏమి ఉండవు కాబట్టి yes ఆ మిషన్ ఆ చేప పనిచేస్తుంది. I thought we can try that, బట్ అర్థమైంది ఏంటి అంటే వాటర్ క్వాలిటీ హ్యాస్ టు బి అబ్సల్యూట్లీ బ్యూటిఫుల్. అంటే ఫిల్టరేషన్ కానీ ఆ సిస్టమ్ కానీ. ఎగ్జాక్ట్లీ. బై ద వే గైస్, వీఆర్ నాట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ China or anything. It is just that we are fan of the innovations. సరే, that's all. ఇండియాలో ఇన్నోవేషన్ జరగాలి, యూత్ అంతా దే ఆర్ పుష్డ్ అవుట్ సమ్ అదర్ స్కిల్ సెట్ వెళ్ళిపోయారు. సో అక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడం అనేది ఇన్నోవేషన్. దేర్ ఇస్ నథింగ్ మచ్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు సర్చ్ ఫర్ ఎ ప్రోడక్ట్. ప్రాబ్లం ఏమొస్తుంది అక్కడ? ఇప్పుడు ఓకే హార్వెస్టింగ్ ఉంది, ఇవాళ హార్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఎగ్జాంపుల్, నాకు రైతు ఉన్నారు బొబ్బర్లంకలో, పవన్ గారు అని చెప్పేసి ఉన్నారు. హీస్ అ గుడ్ ఫార్మర్. ఓకే. ఆయన మన వరదలు వచ్చేసి ఆయన దాంట్లో క్రాప్ ఉంది 80 tons దాకా, ఆయన దగ్గర 30 count సరుకు ఉంది. వరదలలో చెరువులు మునిగిపోతుంది. ఇమీడియట్ గా వచ్చేసి హార్వెస్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. 20 tons 30 tons దాకా హార్వెస్ట్ చేస్తారు, మిగతా అంతా వాటర్లో కలిసిపోయింది. అంతే. హార్వెస్టర్స్ ఉంటే ఎంత ఫాస్ట్ అయ్యేది? చాలా ఫాస్ట్ కావాలి, చాలా ఫాస్ట్ అయ్యేది. సో ఆ హార్వెస్టర్స్ అనేది ఇప్పుడు 40 acres 50 acres హార్వెస్ట్ చేయాలంటే స్ట్రింప్ it does not give us time. How much a normal harvester machine? So it will come from starting in 2.5 lakhs since you start this. Why can't you manufacture it? We can manufacture, sir. So the thing is that ఇప్పుడు ఒక సెగ్మెంట్లో వస్తున్నాము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ టు సీ వేర్ షుడ్ ఐ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. నౌ ఐఎమ్ డూయింగ్ R&D. ఏరేటర్లో కొంచెం రెగ్యులర్ R&D ఉండాలి ప్రతి ప్రొడక్ట్లో. ఇప్పుడు నేను చేసేసాను, ఈ పెన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేసాను, మషిన్ రన్నింగ్ అవుతుంది, నేను వదిలేసి నేను పక్క సెగ్మెంట్కి వెళ్ళాను. What I'm saying is, why can't you collaborate with someone? Yes. Bring the technology to India or the product to India. As of now, you give the solution to the people. Right. As it is progressing, build your own product, and then you can stop this collaboration. 100% we can do that. But the thing is that India, మీకు అసలు గట్టు మీద రాని రైతులు రీసెర్చ్కి రానివ్వరు. అంటే హార్వెస్ట్ అప్పుడు ఇంకా తీయాల్సిందే. బట్ ఈవెన్ ఎట్ దట్ టైమ్ వెన్ వి గో ఓవర్ దేర్, ద హార్డ్ వర్క్ ఇన్ ద స్టార్టింగ్ స్టేజ్ ఇస్ వెరీ హై. దాని తర్వాత మన ఇండియన్స్ ఏంటంటే, వీడి చేశాడా నేను ఇది కాపీ కొట్టేస్తా, ఈ 2 years 3 years శ్రమ పడిందంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది. లైక్ ఐ హావ్ డెవలప్ ఎన్ ఎలాన్ గేర్ బాక్స్ ఇన్ ఆక్వాకల్చర్. గేర్ బాక్స్ మాటికి తుప్పు వస్తుంది, నా రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు, ఐ విల్ మేక్ ఎన్ ఎలాన్ గేర్ బాక్స్ పక్కని చెప్పేసి ఇప్పుడు చైనా నుంచి దిగిపోతుంది. తెప్పించేసి వీల్ డూ రీసెర్చ్. సో హూ ఈస్ రెడీ టు కొలాబరేట్ విత్ us? టీమ్ ఉంటుంది, టీమ్ ఎఫర్ట్స్ అని చెప్పేసి ఉంటాయి. టీమ్ ఎఫర్ట్ ఏముంటుంది? ఐఎమ్ ఎన్ ఇంజనీర్, ఐ కెన్ డెవలప్ ద ప్రోడక్ట్ ఫర్ యూ. నేను ఎలక్ట్రానిక్స్ చేసి ఇవ్వగలుగుతాను, మెకానికల్ పార్ట్స్ చేసిస్తాను, అన్ని చేసిస్తాను, పంప్స్ నేను తీసుకొచ్చేసి డిజైన్ చేసి ఇస్తాను, అదంతా రెడీ. స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ ఒక ట్రెండ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 1 people విల్ స్టార్ట్, సక్సెస్ చూసి మిగతా వాళ్ళంతా స్టార్ట్ చేస్తారు. సో రైట్ నౌ నేను ఫీడర్స్ దగ్గర ఉండిపోయాను. బికాస్ ఆఫ్ ద కోవిడ్ లాక్డౌన్స్ ఇవన్నీ రావడం వల్ల. సో ఐ హావ్ టు టేక్ R&D ఇన్ అ స్లో మేనర్. ఇండియాలో R&D ఇస్ వెరీ కాస్ట్లీ బికాస్ సగం ఎక్విప్మెంట్స్ దొరకవండి మనకు. టుడే ఈవెన్ పంప్స్ యూ హావ్ గెటింగ్ ఇంపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ చైనా. ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ కావాలన్నా చైనాకి వెళ్ళాలి, అదంతా తీసుకురావాలి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇక్కడ ఇంత డెవలప్ అయింది, మోటార్స్ ఇవి కూడా మళ్ళీ ఇంకా PLCs, SCADAs, etc. everything are completely get manufactured in China. Okay. So now if I buy from India, వాళ్ళు ఇంపోర్ట్ చేసిన తర్వాత దానిపైన 50-60% ప్రాఫిట్ వేసుకొని లోకల్లో అమ్ముతారు అన్నట్టు. అంతే. అండ్ దెన్ దెర్ ఇస్ నో బిగ్ సెగ్మెంట్ ఫర్ ద మార్కెట్. మీరు నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్కి మీరేం ప్లాన్ చేస్తారు? మీ పిల్లాడు రేపు రాడు, ఆక్వాకల్చర్ ఎట్లానే ఉండాలంటే మీ పిల్లాడు అక్కడ సైట్ మీద రాడు, గట్ట మీదకి రాడు. వాడు రావాలంటే వాడికి ఆటోమేషన్ ఉండాలి. ఆటోమేషన్ ఉండాలి. ఆ ఆటోమేషన్లో ఏముండాలి? ఫీచర్స్. అది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జెన్ ఆక్వా వచ్చింది, వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ స్టార్ట్అప్ ఇన్ ఇండియా. ఐ ట్రూలీ లైక్ దెమ్. విచ్ వన్? నెక్స్ట్ జెన్ ఆక్వా, సారీ దిస్ వన్, Aqua Exchange. Okay. It's a good startup. Very good. They are doing tremendous job. వాళ్ళు చాలా మంచి పని చేస్తున్నారు. బట్ ఇప్పుడు మీరు చూడండి, వాళ్ళంతా మంచి ఫీడర్ డెవలప్ చేశారు. బెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫీడర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దెమ్. బట్ హౌ మెనీ ఫీడర్స్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు సెల్? They are exporting more compared to the local consumption. Yeah, absolutely. వాళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు కానీ లోకల్ అంతా కొనట్లేదు. లోకల్ ఎందుకు అంత కొనట్లేదు? To be very honest with you, వాళ్ళు they're not that open. That's what I understood. No sir, they ఎక్స్పోలో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు, దాని గురించి చెప్తారు. What is the other things which you're doing to skills on the site? Okay. That should be improved. ఇప్పుడు సైట్లో మీకు స్కిల్ లేబర్ లేరు, హీఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు ఆపరేట్ దట్ మషిన్. ఓకే. ఏ ఫార్మర్ ఉన్నారు,
టుడే స్మార్ట్ ఫోన్స్ వచ్చిన తర్వాత చాలా మటుకు చేంజెస్ జరిగింది. స్మార్ట్ ఫోన్స్ వచ్చిన తర్వాత, ఈజీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ వచ్చిన తర్వాత, దెన్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు చేంజ్. వీఆర్ లైక్ మాకు అడాప్టబిలిటీ లేదు. రీసెర్చ్ జరిగిన తర్వాత దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి మనం రెడీగా లేము మన. ఓకే, యూ షుడ్ యాక్సెప్ట్ ద రియాలిటీ దట్ చేంజెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్. సో ఇప్పుడు ఆ ఫీడర్ వచ్చింది, సరే సార్ ఒక 50 acres ఫార్మర్ అన్నా, నేను ఒక ట్రై చేసి చూస్తా ఎలా వర్క్ చేస్తుంది. సో దే హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్. మీరు అంతా ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక చిన్న ఫీడర్లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసి చూడాలి. దెన్ వాళ్ళ ఫీడర్ ఉంది, ఓకే గుడ్, నేను నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఫ్యూచర్ తీసుకొస్తున్నాను. బికాస్ థింగ్స్ కీప్ చేంజింగ్. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఉన్న కాస్ట్ డిఫరెంట్, ఇవాళ ఉన్న కాస్ట్ డిఫరెంట్. ఎంత టెక్నాలజీ చేంజ్ అయిపోతుంది కాంపిటేటివ్ మార్కెట్లో. టుమారో ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ గ్లోబల్ మార్కెట్. కాంపిటీషన్ విత్ ద ఈక్వాడర్, కాంపిటీషన్ విత్ ద వియత్నాం, ఇండోనేషియా, అలా ఇలా అని చెప్పేసి ఉండిపోయింది. మీరు ఇండోనేషియాకి వెళ్ళండి సార్, మొత్తం పాండ్ లైనర్స్ వచ్చేస్తుంది. ఫార్మర్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ఎర్తన్ పాండ్స్ టు ద లైనర్స్. కంప్లీట్ హెచ్డిపి లైనర్స్ వాళ్ళు షిఫ్ట్ అయిపోతున్నారు కంప్లీట్గా. దే డోంట్ హ్యావ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ లైనర్స్, దే డోంట్ హ్యావ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ఎయిరేటర్స్ ఇన్ ఇండోనేషియా. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ చైనా టు దెమ్. ఓకే, సో లైనర్స్కి వాళ్ళు స్టార్ట్ అయిపోయారు, హై డెన్సిటీ కల్చర్స్కి స్టార్ట్ అయిపోయారు. సో దే హావ్ స్లోలీ స్టార్టెడ్ అప్గ్రేడింగ్ దెమ్సెల్ఫ్. మన దగ్గర ఏముంది, గట్ట మీద ఇంకా మొలకలు వేస్తుంది సార్, అదే పిలిచిస్తాం. సో నాట్ రాంగ్, నేను ఫార్మర్స్ అనట్లేదు, బట్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్. ఇప్పుడు నేను తిట్టుకోనండి, నాకు నేనే అలా అనట్లేదు. ఐఎమ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్యామిలీ. Absolutely, yeah. I'm part of this family from the last 12-13 years. వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం. This is how it is happening across. See, we have traveled, we have understood. We are telling you this because we have traveled, we are telling you. You can implement it on your own. That's all. So we can tell you, but it's a huge segment, thousands of crores of market. This 1 lakhs of it will turn into lakhs of crores of market. But if you are going to stick with the old procedure, like ఇవాళ చైనా అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చేంజ్ అయితే రీవ్యాంప్ ఒక్కసారి ప్రతి ఫార్మర్ ఒక్కసారి రీవ్యాంప్ ఆఫ్ దే ఫార్మ్ చేసుకోవాల్సిందే. ఒక్కసారి లేటెస్ట్ అప్గ్రేడ్స్ వరకు ఏమున్నాయి అనేది చూసుకోవాల్సిందే 100%. అండ్ ఒక్కసారి ఈ బిఏపి ట్రై అయినా చేయాలి. బిఏపి ట్రై చేయండి, రాకపోతే అంతే. బట్ యూ విల్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ వాస్ ఆల్ దేర్ బెస్ట్ ఫర్ యువర్ బిజినెస్ లాగా. ఎగ్జాక్ట్లీ, మీకు బిజినెస్ బెస్ట్ అవ్వాలని అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు బిజినెస్. ఎస్. సో బిఏపి సర్టిఫికేషన్స్ గురించి చాలా మటుకు తెలియదు. కేలాది ఉంది, మీరు ఆన్లైన్లో సెర్చ్ చేస్తే దొరికిపోతుంది. ఫోన్ నెంబర్ తీసుకోండి, కాల్ చేయండి, వాళ్ళ లిస్ట్ ఉంది. సర్టిఫికేషన్స్ కావాలంటే, బిఏపి సర్టిఫికేట్ కావాలంటే ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందని చెప్పేసి ఉంటుంది. దాని ప్రోటోకాల్ని ఫాలో అయిపోతే సార్ దే ఆర్ లెర్నింగ్, దే ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ అది. సో వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ ఇండియా. దట్ సేమ్ స్టాండర్డ్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ఇండియా, విచ్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. బట్ మనం దాన్ని ఏంటంటే కాంప్లికేటెడ్ చేసుకొని ఆ సర్టిఫికేషన్కి ఏముందోరా, నథింగ్. మీరు చేసే దాంట్లో ఒక 10% కొంచెం క్లీన్లీనెస్, నీట్లీనెస్, దీని గురించి వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తారు. దాట్స్ ఇట్ అండ్ యు గెట్ ఎ బిఏపి సర్టిఫికేషన్ ఫామ్. సో అది మీరు చూడండి. చూసినప్పుడు మీకు అర్థమైపోతుంది, ఓకే దట్ విల్ బి ద ఫస్ట్ స్టెప్. ఓకే, దెన్ బ్రింగ్ సమ్ ఎక్విప్మెంట్స్ like testing on your site, DO testing on your site. Like ఇప్పుడు చాలా మటుకు మెడిసిన్ కంపెనీస్ ఉన్నారు, దే ఆర్ డూయింగ్ ఏ గుడ్ జాబ్. వాళ్ళ టెక్నీషియన్ ని పంపించి సైట్ లో చెక్ చేస్తున్నారు కానీ అది కానీ. See, we have moved from one step to the other step. The medicines company have taken an initiative that they are coming and they are testing, going for a lab. Medicine, we can, I don't know whether we can call them medicine, the company, Dark Biotech, that guy is doing, Venkat is doing really good job. Sir, అదే చెప్తా. 1 year అయింది అతను పెట్టి, కానీ ఆఫ్ కోర్స్ దానికంటే ముందు 2 years కొంచెం కింద మీద పడ్డాడు. 1 year నుంచి he understood the pulse. Right. He's with the farmer. Exactly. He's there with the farmer. That's the most important thing. And he's explaining his product దేనికి ఇది వద్దు అంటే వద్దు. Right. He's saying ఎక్కువ వేసినా కూడా వేస్ట్, మళ్ళీ అది కౌంట్ రాదు. వేయాల్సినంత వేస్తే చాలు. సో నేను కల్చర్ చేసేటప్పుడు ఏమైపోయింది, సో ఐ టుక్ ఏ న్యూ సైట్లో ఫస్ట్ క్రాప్లోనే వైట్ గట్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఎండబెట్టలేదు, చేయలేదు. నాకు కూడా వైట్ గట్, ఐ వాజ్ న్యూ టు ద ఫార్మింగ్. నా దగ్గర 10 కంపెనీస్ వచ్చేసాయి అప్పటికి, మాది వాడండి అని చెప్పి. ఓకే, హౌ విల్ యూ ఫిగర్ అవుట్? నాకు తెలియదు. నేను కమింగ్ ఫ్రమ్ ఎన్ ఆటోమేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ టు బయాలజికల్ థింగ్, సో ఇట్ వాజ్ ఎ టఫ్ జాబ్. అది నాకు చాలా ఇబ్బంది అనిపించింది. సో నేనేమనుకున్నాను, సరే అందరి దగ్గర ఒక్కో డబ్బా తీసుకుంటాను. దిస్ ఈజ్ R&D. క్రాప్ పోతుంది, బట్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ద గట్స్ టు గో విత్ దిస్ థింగ్. ఒక కంపెనీ వైట్ గట్ బాగా పనిచేసింది సార్. దెన్ నెక్స్ట్ టైం ఆ 9 కంపెనీస్ రిజెక్ట్ చేసేసాను, ఇదొక కంపెనీ పట్టుకొని కూర్చున్నాను. దెన్ నెక్స్ట్ కమ్ ఓవర్ పాండ్ అండ్ బాటా, బికాజ్ అది కొత్త సైట్, ఆ లీజ్ వేరే వాళ్ళు వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోయారు. నేను రాగానే స్టార్ట్ చేశాను. అమోనియా ఇష్యూస్, హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ ఇష్యూస్, ఎర్త్ పారామీటర్స్, సాయిల్ పారామీటర్స్ మీద ఉండే.
సేమ్ ప్రొసీజర్, 10 companies 10 medicines. ఇంకో కంపెనీ బాగా పనిచేసింది. దెన్ ఐ సెడ్ ఓకే దిస్ ఇస్ కంపెనీ గోయింగ్ ఫర్ దిస్ వన్. ఆ కంపెనీ వైట్ గార్డ్ సప్లై చేసిన వాళ్ళది అంతగా పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వలేదు, కానీ ఇతను పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చింది. ఓకే. దెన్ ఐ బికెమ్ ఫ్రెండ్స్ విత్ బోత్ ద MDs. ఇప్పుడు ఇద్దరు కంపెనీస్ MD లాగా ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అయిపోయాను. సార్ మీరు వైట్ గార్డ్ మాత్రం సూపర్ సార్, సార్ మీరు పవన్ అండ్ బాటమ్ మాత్రం సూపర్ సార్. ఐఎమ్ నాట్ స్టికింగ్ విత్ వన్ కంపెనీ. ఓకే. ఐ స్టిక్ విత్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ బికాస్ నాకు ఆటోమేషన్ సబ్జెక్ట్ ఉంది. మీరు యూ కెన్ షూట్ మీ ఎనీ క్వశ్చన్స్. మీరు ఎన్ని కల్చర్ చేస్తున్నారా? నేను కల్చర్ ఆపేసాను సార్. 23-24 నేను కల్చర్ ఆపేసాను. ఓకే. ప్రాబ్లం ఏంటంటే లాక్డౌన్ ఒకటి. లాక్డౌన్లో 80 tons క్రాప్ ఉండే నా దగ్గర, 30 count. దెన్ ఆ టైంలో 105-110 రూపీస్కి హెడ్లెస్ అమ్మాల్సి వచ్చింది. దెన్ కల్చర్ ఇంకా ఆల్మోస్ట్ 75% హార్వెస్ట్ చేసేసి ఒక 25% పెట్టుకొని 160 days దాకా తీసుకెళ్ళాను. దాని తర్వాత ఇంకా కొలిపోవడం స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పేసి ఇంకా హార్వెస్ట్ అప్పుడు చేసేసాను. అది పెద్ద లాస్ వచ్చింది కోవిడ్ టైంలో. ఓకే. సో అప్పుడు ఆ సైట్ వదిలేసి నేను నెక్స్ట్ వేరే సైట్కి మూవ్ అయ్యాను. వేరే సైట్లో కంటిన్యూ చేశాను. బట్ ద కల్చర్ ఈస్, నేను హైదరాబాద్లో కూర్చొని ఆపరేటింగ్ చేయలేరు. అవును. సో ఇట్స్ నాట్ ఎ వెరీ ఎస్ కంప్లీట్ ఆటోమేషన్ ఆ రేంజ్ లో మీరు చెప్పిన రేంజ్ లో ఉంటే యూ కెన్ బోర్డ్ రూమ్ మానిటర్ ఫ్రమ్ ఉంటుండే. తప్పు ఎక్కడ చేశానంటే 50 acres ఒకటిసారి తీసుకుపోవాల్సింది. కొంచెం ఈగో ఉంటుంది కదా సార్. ఐ హ్యావ్ దట్ ఈగో ప్రాబ్లమ్. అన్నట్టు చేస్తే 50 ఎకరాలు చేయాలి, అలాంటి 50 ఎకరాలు చేపలు చెరువులు చేయాలి. సో దెన్ ఐ రియలైజ్ నో ఐఎమ్ డూయింగ్ ఏ మిస్టేక్. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ ఐ షుడ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఏ స్మాల్ 1 acre ట్రయల్ చేసుకుంటూ ఐ విల్ ఫెయిల్ అవుతున్నా కూడా కంటిన్యూస్ R&D చేయాలి. సో మై నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఈజ్ లైక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ 2 or 3 acres ఫర్ రీసెర్చ్ పర్పస్ ఓన్లీ. క్రాప్ వస్తుందో లేదో డెఫినెట్లీ నీడ్ R&Dకి కావాలి. R&D చేసుకోవాలి. రైట్ నో ఫీడర్స్ చెప్పాను కదా, సో ఐఎమ్ డూయింగ్ దట్ ఫీడర్స్ ఆఫ్ 2 acres ఇట్సెల్ఫ్. సో దాంట్లో ఏముందనంటే ఒకటే ఫీడర్ పెట్టేసి ఫీడింగ్ టైం ప్రాపర్ ఇస్తుందా లేదా, ఏం జరుగుతుంది ఆ క్రాప్ పైన ఐఎమ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్. ఐఎమ్ లిటరలీ నాట్ బాదర్డ్ అబౌట్ ప్రైస్. స్కాంపీ సార్, స్కాంపీ ఇస్ వెరీ ఈజీ. యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీథింగ్. నేను అదే చెప్పాను కదా సార్, ప్రాసెసింగ్ లేదు ఇక్కడ. తెలంగాణలో పబ్లిక్ లో మీరు గమనించుకుంటే వాళ్ళు క్లీన్ చేయడం, చేప క్లీన్ చేయడం అనేది చాలా మటుకు చేయరు. బికాస్ దే ఆర్ నాట్ రెగ్యులర్ ఈటర్స్ ఆఫ్ ఫిష్. అవును, కొరమైన తింటారు, అందుకనే బల్క్ గా కావాలంటారు. బల్క్ లో కావాలంటారు, ఎప్పుడు కావాలని అంటారు. మృగశిర ఒక్క రోజు ఉంటుంది, కటింగ్ రాదు. ఇంట్లో వాళ్ళకి కటింగ్ చేయడం అట్లా ఇట్లా అనేది రాదు. చికెన్ అన్న కొంచెం కట్ చేసుకుంటారు, కానీ చికెన్ తెలంగాణలో ఉన్నంత బెస్ట్ గా ఎవరు కట్ చేయలేరు. సో కటింగ్స్ అదే తీస్తారు. ఫిష్ కి ఏంటంటే అలవాటు కాలేదు. సో దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉంది? ప్రాసెసింగ్ లో ప్రాబ్లం ఉంది. యూ మేక్ ద ప్రాసెసింగ్ సింపుల్. స్కాంపీ ఉంది, ప్రాసెసింగ్ సింపుల్గా ఉండాలి. ఇప్పుడు వాడు వచ్చిన తర్వాత చేపల చెరువు దగ్గర ఇప్పుడు నాకు షోక్ ఉంది కాబట్టి నేను చేపల కోసం పోయి 1 గంట సేపు అక్కడ నిలబడతాను. హాఫ్ అన్ అవర్ క్లీనింగ్ చేసుకొని వచ్చే వరకు ½ an hour 1 hour టైం పోతుంది. ఇప్పుడు జెప్టో కాలంలో యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు స్టాండ్ దేర్. ప్యాషన్ ఉంటే తిండి మీద కొంచెం ఉన్న వాళ్ళే అక్కడికి వెళ్ళి చేస్తారు. సో ఇప్పుడు ఆ జెప్టోనో లేదంటే స్విగ్గీ మార్ట్ మీరు వెళ్ళాలంటే ఇట్ షుడ్ బి ప్యాక్డ్, ప్రాసెస్ ప్యాక్డ్. ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నా ప్రాసెసింగ్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. ఒకరు ప్రాసెసింగ్ మీద ఫోకస్ చేస్తే ఇంకొకరు వచ్చేసి ప్రొడక్షన్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. రెగ్యులర్ ప్రొడక్షన్ ఉండాలి. అవును, రెగ్యులర్ ప్రొడక్షన్ ఉండాలి. ఇఫ్ యూ ఆర్ లైక్ నేను ఈ మంత్ లో ఇస్తాను, నెక్స్ట్ మంత్ లో ఇవ్వను, మార్కెట్ కొలాప్స్. సో మీరు రెగ్యులర్ గా మూమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు, సార్ ఇప్పుడు అందరికంటే చీపెస్ట్ ఫిష్ వచ్చేసి మనకు ఇది ఉంటుంది, తెలాపియా 100 rupees. బాసా. హైదరాబాద్ లో మీకు ఫిలెట్ కావాలంటే బాసా ఫిష్ ఫిలెట్ దొరుకుతుంది 400 rupees kg సార్. ఫిలెట్ వి గో టు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మెట్రో సూపర్ మార్కెట్, రత్నదీప్ వెళ్దాం, 400 rupees ఫర్ బాసా ఫిష్ విచ్ ఇస్ అవైలబుల్. ఫిలెట్ కట్ చేసిన రాదు కాబట్టి 400 is very expensive. అవును, వెరీ. సి ఈ షింప్ వీళ్ళు కూడా అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ లో కూడా వై ఐమ్ సేయింగ్ వీ కెన్ గెట్ దట్ సేమ్ ప్రైస్ హియర్ ఇస్ బికాస్ ఒక్కసారి ప్రాసెస్ చేస్తే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇండియాలో పీపుల్ ఆర్ రిచ్ ఎనఫ్ టు పే ఫర్ దట్ ప్రైస్. దే ఆర్ రెడీ టు పే ఫర్ ద కన్వీనియన్స్ కి మనం 400 కాదు ఒక ప్రైస్ అనేది. వెన్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఆటోమేటిక్ మషిన్స్ యువర్ కాస్టింగ్ విల్ కమ్ డౌన్. మీరు మనుషుల్ని పెట్టి క్లీన్ చేయించుకుంటే ద ప్రాసెసింగ్ కాస్ట్ విల్ గో హయ్యర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇప్పుడు 400 rupees కి బాసా అంటే నాకు తెలుసు ఏ ఫిష్. ఐఎమ్ నాట్ బయింగ్ దట్. myself I'm not buying for 400 rupees ఫిలెట్ అని కొనట్లేదు. మీరు ఏ రెస్టారెంట్ కన్నా వెళ్ళండి బాసా ఫిష్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. బాసా అని చెప్పేసి ఉంటుంది, కొన్ని చోట్ల కొరమీన్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. బట్ ఇట్స్ వెరీ హార్డ్. బట్ అదే చెప్తాను, ఇక్కడ ప్రాసెసింగ్ ఫాస్ట్ అయితే, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ డౌన్ ఉంటే అప్పుడు మనం మార్కెట్లో మనం ప్రొడక్టివిటీ పెంచొచ్చు. పబ్లిక్ విల్ గెట్ అడిక్టెడ్. అది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత సరే వాళ్ళ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే చేప తినమని అంటారు. అవును. సో పీపుల్ ఆర్ ఓకే షిఫ్టింగ్. చేపల ప్రాబ్లం ఏముంది, ముళ్ళు ఉంది, ముళ్ళు తీయాలి.
ఓన్లీ చేయాలంటే ప్రాసెసింగ్. చేయాలి. సో ద ప్రాసెసింగ్ ఈజ్ ఏ క్రూషియల్ రోల్ ఫర్ ఏ తెలంగాణ ఫార్మర్స్ ఆర్ ఆంధ్ర ఫార్మర్స్. నేను ప్రొడక్షన్ తీస్తున్నాను, చేప అమ్మేశాను. నో, ద ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ షుడ్ కమ్ ఇంటు ద ప్రాసెసింగ్ మోర్. అట్లీస్ట్ హిస్ సన్ ఆర్ సమ్‌వన్ వాళ్ళ పిల్లలు విలేజ్ ఓకే, ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ వస్తుంది మనకి మన ఊరు నుంచి, దీన్ని ప్రాసెస్ చేద్దాం. సరే ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో ఇన్ని ఊర్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి? ఎంత దూరం ఉంటుంది ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్స్? అవును, వెరీ హార్డ్ టు ఫైండ్. లోకల్లో మీరు అది డెవలప్ చేయాలి, చేసుకోవాలి. సో ఆ డెవలప్మెంట్ చేయాలని అంటే ఈ యూత్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ కాదు, దే హ్యావ్ టు ట్రావెల్ టు చైనా. ప్రాసెసింగ్ ఎట్లా జరుగుతుంది, ఏం ట్రావెల్ చేసి రావాలి. సో వరల్డ్ ట్రావెల్ చేస్తేనే నాలెడ్జ్ వస్తుంది. అక్కడికి వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత గైస్, ఐఎమ్ ఆల్సో నాట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ చైనా, బట్ మెషినరీస్ అవైలబుల్ ఓవర్ దేర్. మనం చూడొచ్చు, చూసి ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఒక దగ్గర ఆల్రెడీ టెక్నాలజీ ఉన్నప్పుడు సార్ R&D చేసుకుంటే ఏం కూర్చోవాలి? టెక్నాలజీ ఆల్రెడీ ప్రెజెంట్. వై షుడ్ ఐ డూ R&D? రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తే సరిపోతుంది. కొంచెం మషిన్ తీసుకొచ్చేసి ఇండియాలో ఎవరు తయారు చేస్తారని అయితే దే ఆర్ గైడ్. ఐఎమ్ ఆల్సో రెడీ టు గైడ్ దెమ్. ఇఫ్ సమ్వన్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ డెవలపింగ్ సమ్ ప్రొడక్ట్ ఫర్ aquaculture, ఎవరికైనా ప్రొడక్ట్ డెవలప్ చేయాలనుకుంటే దెన్ కమ్ అండ్ దే కెన్ టెల్ మీ. దెన్ ఐ విల్ టెల్ ఓకే, దిస్ ఇస్ ద థింగ్, దిస్ యూ విల్ గెట్ అట్ దిస్ స్పాట్, దిస్ యూ విల్ గెట్ అట్ దిస్ స్పాట్, ఇది ఇట్లా చేసుకుంటే మీకు అయిపోతుంది అని చెప్పగలుగుతాను. అలా కాకుండా ఇప్పుడు యూ షుడ్ అటెండ్ లాట్ ఆఫ్ సమ్మిట్స్. సార్, ఐ యూస్ టు అటెండ్ సమ్మిట్స్. యూ నీడ్ టు గివ్ ప్రెజెంటేషన్స్ చేద్దాము. ఐ టోల్డ్ యూ నో సార్, షై క్యారెక్టర్ నుంచి కొంచెం ఈ మధ్య బికాజ్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఐఎమ్ ఏ నెక్స్ట్ జనరేషన్. ఐఎమ్ బిట్వీన్ ద ఓల్డ్ జనరేషన్ టు నెక్స్ట్ జనరేషన్ మధ్యలో ఒక బ్రిడ్జ్ లా క్రియేట్ అవుతున్నాను. వచ్చే నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి ఏం చేయాలి? బికాస్ సార్ దిస్ సెగ్మెంట్ ఈస్ వెరీ హ్యూజ్. వెరీ హ్యూజ్. దీనికి నేను క్యాటరింగ్ నేను ఒక్కరిని చేయగలుగుతా అంటే ఇట్స్ పాసిబుల్. ఇట్ హ్యాస్ టు బి టుగెదర్ ఓన్లీ. టుగెదర్ లో ఏముంటుంది? ఇప్పుడు పెట్టుబడి పెట్టడానికి చాలా మంది రెడీ ఉంటారు, టెక్నాలజీ లేదని చెప్పేసి అని అంటారు. టెక్నాలజీ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఓకే, కమ్ టు మీ, ఐ విల్ గైడ్ యూ హౌ టు సోర్స్, హౌ టు డూ దిస్ థింగ్. అలా హెల్ప్ చేయగలుగుతాను. బట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ డైవర్టింగ్ ఫ్రమ్ వన్ సెగ్మెంట్ టు అదర్ సెగ్మెంట్, ఇట్ విల్ బి వెరీ టఫ్. నాకు చాలా డిఫికల్ట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు నాకు ఇంజనీర్ దొరకట్లేదు అసలు. చాలా మంది చెప్పాలని అంటే ఎవ్రీవన్ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దట్ వైట్ కాలర్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్. Guys, that AI వచ్చేసింది. Now you have to come back. This is the segment. There is a lot of research, lot of IoT devices can come. సో సెన్సార్ అక్కడ కొని కంట్రోల్ సిస్టమ్ మన దగ్గర రెడీ చేసుకోవచ్చు. మనం PLC కానీ స్కాడా పెట్టేసి మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. సో అట్లీస్ట్ సెన్సార్స్ మన దగ్గర మెషినరీ ఎక్విప్మెంట్ 1 crore 2 crore పెట్టే బదులు మీరు 1 to 3 lakhs సెన్సార్స్ తీసుకొని స్టార్ట్ విత్ PLC బోర్డ్, PLC నాలెడ్జ్ ఉందనంటే 5-6 lakhs నుంచి బిజినెస్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. చిన్న రూమ్లో కూర్చొని స్టార్ట్ చేయొచ్చు. I started Aerator manufacturing in my parking. Oh, in your parking? I started Aerator manufacturing in my parking. How big is your parking? 200 square yards. 200 square yards is big, yeah. Okay, 2000 square feet. Okay. 2000 square feet. I started my manufacturing of Aerator in a parking. From parking, then due to resources, but my passion, then I found a poultry shed. Okay. Because my production was scaling up. So I went to this thing. I didn't build a shed. I can build a shed or I can lease it out. నేను ఏదంటే చేయగలుగుతాను. కానీ నేను అక్కడి నుంచి అక్కడ షిఫ్ట్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటంటే వెన్ ఐ వాంట్ టు బిల్డ్ ఏ ఫ్యాక్టరీ, ఐ హ్యావ్ ఏ ప్లాన్. రేపు నా ఫ్యాక్టరీలో ఉండాలి, దీంట్లో ఈ మషినరీ ఉండాలి. ఐ హ్యావ్ దట్ ఫోకస్. ఓకే, టుమారో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బీ ఎట్ దిస్ స్టెప్. ఓకే, బట్ టుడే ఐ మే సఫర్. ఇవాళ నాకు దొరికింది అదృష్టం అనుకుంటాను. నాకు పార్కింగ్ దొరకడం నా అదృష్టం, దానివల్ల నా కాస్టింగ్ తగ్గింది. పౌల్ట్రీ షెడ్ దొరకడం నా అదృష్టం. అంతే కదా. సెటప్ R&D కి చాలా ఈజీగా అయిపోయింది. Then after that today I'm having a latest machinery where no one is having that kind of machinery in India. So from a parking shed till here the journey has not been simple. Absolutely, yeah. But it's a stunning experience. మజా వచ్చింది. వర్క్ చేసేటప్పుడు మజా వచ్చింది. ఫార్మర్ ఇంటరాక్షన్ చేసేటప్పుడు మజా వచ్చింది. ఫార్మర్ని కన్విన్స్ చేసేటప్పుడు మజా వచ్చింది. కన్వర్టింగ్ ఫ్రమ్ 2 HP to 1 HP మజా వచ్చింది. ఐఎమ్ మేకింగ్ సమ్ ఇంపాక్ట్. Absolutely, yeah. ఐఎమ్ గివింగ్ ఏ సొల్యూషన్. Rather than selling my product, I am giving a solution. ఈ జనరేషన్లో కొంచెం ఏముందంటే షో ఆఫ్ ఉంటుంది. ఎంత పెద్ద ఫ్యాక్టరీ ఉండాలి, ఎంత పెద్ద సెటప్ ఉండాలి. ఐ సెడ్ డూడ్, అది కాదు. యు ఆర్ స్టార్టింగ్ ఏ స్టార్ట్అప్స్. లుక్ ఎట్ ద స్టోరీస్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ స్టార్ట్అప్స్. స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ గరాజ్. గూగుల్ గరాజ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది, అది గరాజ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. నౌ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ ఏ మషినరీ. ఇంట్లో చిన్న రూమ్ ఉన్నా కూడా యూ క్యాన్ డూ R&D. అబ్సల్యూట్లీ. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ lakhs of rupees to do R&D. ఎస్, కొద్దిగా స్టార్ట్ చేసుకొని, కానీ దాని మీద ఫోకస్ అనేది ఉండాలి. పేషెన్స్, ఫోకస్ ఆర్ ద కీ టు సక్సెస్. నేను 1 monthలోనే నేను సక్సెస్ అయిపోతా, 1 yearలో సక్సెస్ అయిపోతా. నో, ఇట్ టుక్ మీ 3 years of time to stabilize myself despite having profits. But I was like, okay, no, I'm not going to do this. I'm not going to invest. ఈ ఏరియాలో ఇన్వెస్ట్ చేయను, ఈ ఏరియాలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను.
దెన్ స్లోలీ అండ్ స్టడీలీ స్టార్టెడ్. సార్ ఇప్పుడు నేను ఫ్యాక్టరీ షెడ్ కంటే ముందు 10 రకాల ఏరేటర్లు కొన్నాను. ఓకే. Shed was not important to me. Product was important. Do you have a mentor? Sir, I have many mentors. Yeah. I think you are the person who gets inspired. Yes, sir. Mentors, గురువులు అనే వాళ్ళు ఉంటారు. ఉంటారు. నాకు కూడా గురువులు ఉన్నారు. Okay. So the thing Silent one, one-sided one or two-sided? సార్ వన్ సైడెడ్ వన్, టూ సైడెడ్ వన్ అని చెప్పేసి కాదు. ఒక గురువు దగ్గర వెళ్ళాలంటే మనం హిస్టరీస్ చూసుకున్నా అవి చూసుకున్నా ఒక గురువు దగ్గరికి వెళ్ళేసి మనం చాలా టైం స్పెండ్ చేయాలి. అవును. వెళ్ళేసి అడగాలి. వాళ్ళని అడుగుతుంటే వాళ్ళ నాలెడ్జ్, వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది. నా లక్కీ ఏంటంటే మా నాన్న నా ఫస్ట్ గురువు. ఓకే. హీ వాస్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఫ్రమ్ 25 years. ఆయనతో పాటు చేసిన 2.5-3 years ఆఫ్ వర్క్ ఆయన 25 years ఎక్స్పీరియన్స్ లాక్కున్నాను. Oh, super. Then there was one more person in our So company. he passed it. He gave you that information. He gave the information, Okay. open information. Okay. Because as a son, I Yeah, was of course. legacy, Yeah. ఇది ఎట్లా he used to manufacture pumps. సో ఎలా చేయాలి 1965 నుంచి మా పెద్దనాన్న వాళ్ళు మోటార్ వైండింగ్ చేసేవాళ్ళు. సో ఐ బార్న్ అండ్ బాటమ్ మోటార్ వైండింగ్ లోనే పెరిగింది అన్నట్టు. Okay. సో ఐ అండర్స్టాండ్ ద మోటార్ కాన్సెప్ట్. పంప్స్ వచ్చేసింది. దెన్ ఐ హావ్ లర్న్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ హిమ్ దేర్. సో ఇట్ వాస్ పీస్ ఆఫ్ కేక్ ఫర్ మీ. Okay. అక్కడ నుంచి ఏమైపోయింది, నెక్స్ట్ వేరే మెంటర్స్ ఉన్నారు. సేల్స్ మా దగ్గర కంపెనీలో DGM, డైరెక్టర్ జనరల్ మేనేజర్ ఒకరు ఉండేవాళ్ళు, కేఎల్ అని చెప్పేసి. సార్ అతను మాట్లాడే విధానం రాజమండ్రి అయింది. కస్టమర్కి ఎప్పుడు నో అని చెప్పేవాడు కాదు. కస్టమర్ నో చెప్పేవాడు కదా. కస్టమర్కి నెవర్ హీస్ టు టెల్ ఇఫ్ యూఆర్ టెల్లింగ్ మీ సమ్ పాయింట్ ఐఎమ్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్, నేను దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు, అయినా మీకు నో అని చెప్పేసి మొహం మీద చెప్పాను. ఈజ్ టు బి లైక్, ఆయన ఏం చెప్తానంటే, సార్ మీరు చెప్పింది మీకు తెలిసింది కానీ ఇది ఇంకా బాగుంది సార్, మీది తప్పు అని చెప్పేవాడు కాదు. నాకు దానికంటే బెటర్ సార్, దీంట్లో ఫీచర్స్ ఉన్నాయని చెప్పేవాళ్ళు. ఓకే. సో ఐ యూస్ టు ట్రావెల్ విత్ హిమ్ ఫర్ ద మార్కెటింగ్. వెరీ గుడ్ సేల్స్ గాయ్. వెరీ గుడ్ సేల్స్ గాయ్. సో ఆయన ఎట్లా మాట్లాడుతున్నారు, ముందు నన్ను ఎలా కన్విన్స్ చేస్తున్నారు, ముందు నా మాట ఎక్కడ దాకా వింటున్నారు. సో దెన్ ఐ హావ్ లర్న్డ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ దేర్. ఇన్ రోకెమ్, Mohammed Rafi was there. He was my mentor in the wastewater treatment. He used to, అసలు ఎన్ని ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్ తీసుకెళ్ళి తిప్పారంటే నన్ను. ఒక్కొక్క ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీకి వెళ్ళాలి, 2-3 hours వైస్ ప్రెసిడెంట్ తో మీటింగ్ కావాలంటే వెయిట్ చేయాలి. 3 hours 4 hours అక్కడ కూర్చోవాలి. ఆ మీటింగ్ వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఒక మూల కూర్చునేవాడిని, వాళ్ళు మాట్లాడే కన్వర్జేషన్ వినేవాడిని. ఓకే ఇలా మాట్లాడుతున్నారు, కార్పొరేట్ పనులు అంటే ఇది, ఓకే లార్జర్ స్కేల్ ద కార్పొరేట్స్, ఓకే ఇలా ఉంటుంది. దెన్ నేను పూణేలో వర్క్ చేసేటప్పుడు అక్కడ సార్ ఉన్నారు, ఆటోమేషన్ ది డై డిజైనింగ్ అదంతా ఉన్నాయి, లాంగ్వేజ్ ఆయన చెప్పారు. సో ఐ లర్న్ ఫ్రమ్ యూ టుడే, మీతో మాట్లాడింది మీ దగ్గర నుంచి కూడా కొంచెం నేర్చుకుంటాను. సో ఎవ్రీ డే ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ లర్నింగ్ అండ్ ఐ రీడ్ బుక్స్. బుక్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ చదువుతాను. ఎవ్రీ డే ఐ స్టడీ బుక్స్, దట్ ఈస్ ఎ హాబీ ఆఫ్ మైండ్. సార్ ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇప్పుడు అబ్దుల్ కలాంతో నేను కలవలేము. యూ కాంట్ మీట్ అబ్దుల్ కలాం, బట్ హౌ టు కమ్యూనికేట్ విత్ హిమ్, హీ రోట్ ద బుక్. ఓకే. సో ఆయన బుక్ ఇచ్చినప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పదలుచుకున్నాడో వీ గెట్ ద నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ దెమ్. మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకునే డిఫరెంట్ ఉంటుంది, నేను అండర్స్టాండ్ చేసుకునే డిఫరెంట్ ఉంటుంది, బట్ హీస్ టెల్లింగ్ అస్ దిస్ ఈస్ ద థింగ్. సో త్రూ ఏ బుక్, నౌ హీస్ నాట్ దేర్. సో నౌ హౌ డు వి కమ్యూనికేట్ విత్ హిమ్? హీ హాస్ లెఫ్ట్ us his mark, a book. In fact, so we have to follow those books. So there are entrepreneurship books ఉంటాయి, అలా ఇలా ఉంటాయి, డిఫరెంట్ ఉంటాయి. Okay. సో దాన్ని మనం ఫాలో చేయాలి. దాంట్లో యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఇజ్రాయెల్ ఒక ప్రొఫెసర్ ఉన్నారు, ఆయన ఒక బుక్ రాశారు, హోమోసాపియన్స్ అని చెప్పేసి. ఓకే సార్ నెక్స్ట్ లెవెల్. అసలు నేను ఒక్కొక్క పేజ్ ఒక్కొక్క రోజు వెళ్ళిపోయేది మాకు చదవడానికి. కైండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, అసలు హ్యూమానిటీ ఎట్లా ఇన్వాల్వ్ అయింది. సో మనం అక్కడ చదువుకున్నప్పుడు ఏంటంటే, దాట్ ప్రొఫెసర్ ఈస్ ఫ్రమ్ హార్వర్డ్, నేను పోయి కలవలేను, మీటింగ్ చేయలేను, డిస్కషన్ చేయలేను, బట్ దాట్ బుక్ గేవ్ మీ సో మచ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. ఏంట్రా బాబు ఇది ఇంత ఉంటుందా అంటే, ఫుడ్ హీటింగ్ ప్రాసెస్ ఇట్లా అట్లా అవన్నీ ఐ హావ్ కమ్ టు లర్న్ ఫ్రమ్ దెమ్. కలవలేము ఆయనతోటి. ఓకే. సో దట్ గైస్ అసలు అలాంటి బుక్స్ చదవడం వల్ల, చేయడం వల్ల ఇప్పుడు మన ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు. మన ఇండస్ట్రీలో ఎవరు did you find any fools in your journey? సార్ చాలా ఉంటాయి సార్. ఓకే. చాలా అసలు ఎలా ఉంటుందనంటే, యాక్సెప్టెన్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఇండియాలో. సో లైక్ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది ఎట్లా ఉంటుందంటే, అన్ని నాకు తెలియదు, కామన్ సెన్స్. దే ఆర్ నాట్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్. నౌ వెన్ ఐ విల్ టెల్, సార్ ఇది మాకు తెలుసులే బాయ్. సార్ వెన్ ఐ లర్న్, ఒక కొత్త మనిషిని కలిసినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పేది వినాలి, ఐ లిజన్. సో చాలా మంది చెప్పేటప్పుడు ఓకే సార్ సార్, మనం చెప్పేటప్పుడు కూడా వాళ్ళు వినాలి. బికాజ్ మీరు ఎంతమంది ఫార్మర్స్ కల్చర్ తెలియదు, కానీ నేను ఏరేటర్ అమ్మడం వల్ల 1000 పైన ఫార్మర్స్ అయితే డైరెక్ట్ డిసిజన్ చేసి కలవలేదు. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, ఐ హావ్ స్పోకెన్ విత్ thousands of farmers. Okay. So I have understand them.
సమ్ పీపుల్ విల్ బి లైక్ మాకు తెలుసులేదు, డన్, వీఆర్ సైలెంట్. కొంతమంది వచ్చేసి మనకు కాదు సార్ ఇంకా చెప్పండి అని చెప్పేసి అంటారు. దే విల్ షో కీన్ ఇంట్రెస్ట్. అలాంటి ఫార్మర్స్ ఉంటారు. సో ఇలియాస్ రెడ్డి గారు అని చెప్పేసి ఒంగోలు ఓకే. మాస్టర్, గవర్నమెంట్ స్కూల్ టీచర్, మాస్టర్. ఏరేటర్ కోసం ఎంక్వైరీ వచ్చింది. ఒక 100 నెంబర్ ఆఫ్ ఏరేటర్స్ కావాలని చెప్పేసి అన్నారు. సరే ఇంకా వెళ్ళిపోయాను ఆయన దగ్గరికి. వెళ్ళిపోయిన సార్ చెప్పారు మొత్తం కల్చర్ ఎట్లా చేస్తున్నాను, అలా అలా ఉంది. ఓకే, నేను పాత ఏరేటర్స్ ఉన్నాయి, ఆ సైట్కి వెళ్ళి తీసేసి కొత్త ఏరేటర్స్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను. సార్ నాకు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, మీరు గురువు గారు, నేను ఒక స్టూడెంట్ని, మీరు ఒక మాస్టారు, నేను ఒక 1 HP 4 ప్యాడల్ చేశాను సార్, కొద్దిగా ట్రై చేయండి సార్, నచ్చకపోతే మొత్తం 2 HPతో మోటార్లతో మార్చేస్తాను అని చెప్పి చెప్పాను. సరే, ఆ గురువు గారు ఛాన్స్ ఇచ్చారు. ఒక స్టూడెంట్లో నన్ను ఫీల్ చేసి నాకు ఛాన్స్ ఇవ్వండి అని చెప్పి చెప్పాను. ఓకే. నాకు ఛాన్స్ ఇచ్చారు. ఆయనకు 1 HP 4 ప్యాడల్ ఏరేటర్స్ అమ్మాను. ఇప్పుడు నేను అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ మీరు 1 HP 4 ప్యాడల్ వాడండి అంటే 2 HP అమ్మాలి లేదా అని అంటారు. అలాంటప్పుడు నేను 2 HP అమ్మాల్సి వస్తుంది. కానీ ఆ గురువు గారు ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఆయన కూడా సేవింగ్ అయింది, నాకు కూడా ఒకటి అది వచ్చింది, క్రెడిబిలిటీ వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ ఇంకో ఫార్మర్ ఆయన చూసి ఆయన 1 HP వాడుతున్నారంటే వేరే ఫార్మర్ కూడా దగ్గరలో ఉన్న ఫార్మర్ చూసి ఆయన కూడా 1 HP తీసుకున్నారు. బట్ ద ఫస్ట్ ఛాన్స్ ఓకే ఎవరైతే ఇస్తారో దే ఆర్ మెంటర్స్. అబ్సల్యూట్లీ. ఆయన కూడా గురువే, ఎందుకనంటే ఆయన నమ్మినారు. అంటే ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చారు. వేర్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ సమ్ హైదరాబాద్, ఎక్కడో ఉన్నారు, ఆయనకి నాకు పరిచయం లేదు, నేను ఎవరో తెలియదు, ఏం తెలియదు. 26 years old kid coming into the segment. He's an retired teacher. He's giving you money. In fact, he is giving me lakhs of rupees. Yeah. దాని తర్వాత ఆయన కల్చర్ చూసాను సార్. పిల్లి వేసేసి యూఎస్కి వెళ్ళిపోతారు, హార్వెస్టింగ్ అప్పుడు ఇండియాకి వస్తారు. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ సో ఆర్గనైజ్డ్. ఓకే. ఇలియాస్ రెడ్డి గారు అని చెప్పేసి ఫార్మర్, కమ్స్ నియర్ బై రేపల్లి, ఒంగోలు దగ్గర ఆయన ఉంటారు. ఓకే. సో ఆయన ఫార్మింగ్ చూసినప్పుడు ఐ వాజ్ మెస్మరైజ్డ్. అరే, పిల్లి వేసేసి యూఎస్కి వెళ్ళిపోతున్నారు, హార్వెస్టింగ్ అప్పుడు వస్తున్నారు. There are few farmers and అలాగా ఉన్నారు. I also yes, there are some farmers so good. సార్ వాళ్ళని గురువు లెక్క భావించాలి కదా. అవును. సో దే ఆర్ డూయింగ్ ద కల్చర్ ఇన్ బెస్ట్ ఫార్మాట్, దే ఆర్ టేకింగ్ గుడ్ క్రాప్, గుడ్ కాంట్ వస్తుంది అన్ని చేస్తున్నారు. అంతకు ముందు బుక్ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు. ఎస్, ఎవ్రీడే పిహెచ్ ఎంత ఉంది, ఇది ఎంత, అవునవును, వారానికి మళ్ళీ చెక్ లిస్ట్. ఇప్పుడు ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు సార్? ఇప్పుడు ద ప్రాబ్లం ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా, దానికి IoT సొల్యూషన్, సెన్సర్స్ పెట్టేసి మనకి డేటా రికార్డ్ అయ్యేటట్టు. ఆ డివైసెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? లేవు. సో అదే చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను అందుకని చెప్పేసి ఇంత పుష్ చేయడానికి రీజన్ డియోమీటర్ అని చెప్పి పుష్ చేయడానికి రీజనే ఇది. ఓకే. సో వన్స్ ఒక ప్రాఫిట్ చూసారనుకోండి, డియోమీటర్స్ వాడిన తర్వాత ఏరియేషన్ ఎంత ఎక్కువ ఇస్తున్నాము, ఎంత ఎనర్జీ వేస్ట్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి తెలిసిన తర్వాత దెన్ దే విల్ స్టార్ట్ అడాప్టింగ్ టు ద న్యూ టెక్నాలజీస్. అబ్సల్యూట్లీ. మీరు ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి హైటెక్ మోడల్ తీసుకొచ్చేసి చూపెట్టేసి ఇది వాడండి అంటే వాడలేరు. వాళ్ళకు ఒక రీజనింగ్ కావాలి. ఇప్పుడు ఒక డియోమీటర్ అనేది ఇవ్వాలని నా మెయిన్ ఫోకస్ ఏముందంటే బేసిక్ నీడ్. అది వాడితేనే మీకు అర్థమవుతుంది టెక్నాలజీ వాడితే ఎంత సేవింగ్ అవుతుంది. దాట్ దే విల్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. సో అందుకని చెప్పేసి పుష్ చేయాలండి. పుష్ చేసేసి ఆప్టికల్ డియో సెన్సార్ వాడారు అని అనుకుంటే ప్రాఫిట్స్ అనేది రైజ్ అవుతాయి. వెన్ వన్స్ దే అర్న్ ద ప్రాఫిట్స్, ఓకే, దే ఆర్ రెడీ టు అడాప్ట్ ఫర్ ద న్యూ టెక్నాలజీస్. సో మనం వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ ఉన్న సైడ్ నుంచి పుష్ చేయాలి. సో వాడండి. దెన్ దే విల్ అండర్స్టాండ్ దే ఆర్ కమింగ్ అవుట్ టు. రేపు IoT డివైసెస్ మనం తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టినా ఇట్ విల్ బి ఫెయిల్. ఓహో, ట్రూ, సో ట్రూ. సో అందుకని చెప్పేసి వీ హ్యావ్ టు టేక్ దమ్ స్టెప్ బై స్టెప్లో ఇదొక ప్రొసీజర్ ఉంది. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ అట్లీస్ట్ బేసిక్ అన్న డియోమీటర్ దగ్గర పుష్ చేయాలి. So that is basic minimum is what we understood after speaking for 2 hours. ARDIS nylon gearbox is what I heard. Yes, sir. It's very interesting. Yes, nylon gearbox. Sir, nylon అనే గేర్ బాక్స్ వచ్చేసి ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ పాలిఅమైడ్ ఫ్యామిలీ. ప్లాస్టిక్లో వెరైటీస్ ఉంటాయి, పాలీప్రొపిలీన్, పాలీఎథిలిన్, ఓకే, అండ్ దెన్ నైలాన్. మనం ఫ్రూట్స్కి వాడేది పాలీఎథిలిన్ ఫ్యామిలీ, బీన్స్కి వాడేది పాలీప్రొపిలిన్ ఫ్యామిలీ, ఓకే, ఇంపాకో పాలిమర్, PPCP అని చెప్పేసి వాడతాం. నైలాన్ వచ్చేసి ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్ట్. ఓకే, ఇట్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ఇండస్ట్రియల్స్. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ గేర్స్ కూడా నైలాన్లో తయారు చేస్తారు కొన్ని ఏరియాస్లో. ఓకే. సో వెన్ ఐ హ్యావ్ సీన్ దట్ ఏరియాస్, ఫార్మర్ దగ్గర కంప్లైంట్ ఏమి ఉంటుంది, మై ప్రోడక్ట్ ఐ హ్యావ్ టు రివ్యూ. కస్టమర్కి ఎక్కడ ఇబ్బంది అవుతుంది, ఆ ఇబ్బందిలో అందరికంటే పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చింది గేర్ బాక్స్లో, విచ్ ఐ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ దట్ ఈ నైలాన్ గేర్ బాక్సెస్ క్యాస్ట్ ఐరన్ గేర్ బాక్సెస్ తుప్పు రావడం వల్ల ప్రొడక్ట్ లైఫ్ అనేది పడిపోతుంది. ఎంత మంచి క్వాలిటీ గేర్స్ వాడినా, ఎంత క్వాలిటీ బేరింగ్స్ వాడినా, బాడీ అరెస్ట్ పడ్డప్పుడు ప్రోడక్ట్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఈవెన్ వన్ సింగిల్ ప్రోడక్ట్ మొత్తం ఏరియేటర్లో
గేర్ బాక్స్ పాడైనా ఏరేటర్ పాడైనట్టే. సో దెన్ ఆ కంప్లైంట్ని ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి, బికాజ్ ఐ హ్యావ్ టు ఆన్సర్, అదో ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ ఇవ్వాలి. ఇవ్వాలన్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఐఎమ్ డీలింగ్ విత్ నైలాన్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 20 years. ప్రొడక్షన్ నైలాన్లో చేసేటప్పుడు నైలాన్ ప్రాసెసింగ్ ఎలా ఉంటుంది, ఏముంటుంది, ఐ హ్యావ్ నైలాన్ క్యాస్టింగ్, ఇంజెక్షన్ బోర్డింగ్ యూనిట్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఉంది. I have found the logic how to utilize nylon in a proper way. Then I started building nylon gearboxes. So 2 years time పట్టింది. So first product failure, second failure, third failure, fourth failure. So 2.5 years టైంలో రీసెర్చ్ జరుగుతుంది. సో దెన్ వి బిల్డప్ ఏ బాడీ మేడప్ ఆఫ్ నైలాన్. అది వచ్చిన తర్వాత మార్కెట్లో ఇచ్చడం, కొంతమంది మన ఫార్మర్స్ ఎవరైతే మనకి సపోర్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళు ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు, సరే ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది. దాని తర్వాత ఇంకో ప్రాబ్లం వస్తుంది, సేల్స్ పరంగా కూడా ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఇప్పుడు అక్కడ లోకల్ టెక్నీషియన్ చూసి ఏమంటారంటే సార్ అది మొత్తం ప్లాస్టికే, రిపేర్ చేయాలంటే ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ప్రాబ్లం రాదు అని చెప్పేసి నేను ఎంత డబ్బా కొట్టి గ్యారంటీ ఇచ్చినా జనాలు నమ్మరు. ఓకే, నేను అయితే ఓకే ప్రాబ్లం ఏంటిది, బేరింగ్ కూర్చొని చోట పాడైనప్పుడు మేము బేరింగ్ తీసినప్పుడు కొట్టినప్పుడు అక్కడ డ్యామేజ్ జరుగుతుంది, స్క్రూ మళ్ళీ సరిగ్గా కూర్చోదు అని చెప్పేసి అన్నారు. అయితే ఓకే, అక్కడ మీకు మెటల్ వస్తే సరిపోతుందా? దెన్ ఒక ప్రోడక్ట్లో చెప్పాను కదా సార్, నాట్ స్టార్టింగ్లోనే ఒకటే దాంట్లో సక్సెస్ కాదు. దెన్ వీ హ్యావ్ టు డూ మళ్ళీ R&D చేసి దాని లోపల మెటల్ ఇన్సర్ట్స్ పెట్టేసాము. ఇప్పుడు ఓకే, ఎక్కడైతే బేరింగ్ కూర్చుంటుంది, ఎక్కడైతే మెటల్స్ కూర్చుంటున్నాయో అక్కడ మనం కాంటాక్ట్ ఏరియా వచ్చేసి మెటల్స్ అని చెప్పేసి మెటల్ ఇన్సర్ట్స్ అని చెప్పి స్టార్ట్ చేసేసాం. సో నా మన ప్రొడక్ట్లో క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు దానికి మనం ఆన్సర్ ఇచ్చేటట్టు ఉండాలి. ఓకే, సో డిఓ ప్రాబ్లం కోసం ఏరేటర్లో గేర్ బాక్స్ ప్రాబ్లం కోసం అని చెప్పేసి నైలాన్ గేర్ బాక్స్. సో నైలాన్ గేర్ బాక్స్ విల్ బి ద ఫ్యూచర్ సార్. వచ్చే 3 to 5 yearsలో ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ విల్ కంప్లీట్లీ షిఫ్ట్ అవుట్ టు నైలాన్ గేర్ బాక్సెస్. వై? బికాస్ హై సాలినిటీ, ఇక్కడ హై సాలినిటీ కల్చర్ ఉన్నప్పుడు, సాలినిటీ ఉన్నప్పుడు అసలు మీరు క్యాస్ట్ ఐరన్ గేర్ బాక్స్ పెట్టినప్పుడు తుప్పు అనేది 6 months వచ్చేస్తుంది. అక్కడ నుంచి స్టార్ట్, దానికంటే ముందు కూడా R&D చేసాం క్యాస్ట్ ఐరన్ గేర్ బాక్స్ మీద, పౌడర్ కోటింగ్ చేసాం, పౌడర్ కోటింగ్ తర్వాత సెట్ కోటింగ్ చేసాం. స్టిల్ అక్కడ కూడా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. దెన్ ఒక ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ చేయాలి. దెన్ వీ హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ నైలాన్ గేర్ బాక్స్. క్వైట్ సక్సెస్ఫుల్ గేర్ బాక్స్, వీఆర్ సెల్లింగ్ గుడ్. కస్టమర్ దగ్గర నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ కూడా బాగుంది, అంతా A to Z బాగుంది. సో ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ దట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ థింగ్. దాని తర్వాత ఇంకో ప్రాబ్లం ఉంది సార్. వచ్చిన తర్వాత ఏముందంటే ఆక్వాకల్చర్లో స్టార్టర్స్ ఫార్మర్స్ వాడుతున్నారు. స్టార్టర్స్ LNT స్టార్టర్స్ కానీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ స్టార్టర్స్ అనేది వాడుతున్నారు. ఓకే, మోటార్ పైన ప్లేట్ ఉంటుంది, ఆ ప్లేట్ పైన యాంపియర్ అని చెప్పి రాసి ఉంటుంది. అది టెక్స్మో మోటార్ కానివ్వండి, ఎనీ అదర్ బ్రాండ్ మోటార్ మీద రాసి ఉంటుంది. 3.4, 3.6 యాంపియర్ ఒక 2 HP మోటార్కి ఉంటుంది. అది దాటిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ట్రిప్ అయిపోవాలి మోటార్. ఓకే, అందుకని స్టార్టర్ పెడతారు. అందుకని చెప్పేసి స్టార్టర్ పెడతారు. స్టార్టర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ స్టెబిలైజర్, స్టాపర్ కాలిపోకముందు ఆగిపోద్ది, ఫ్యూజ్ టైప్లో ఒక స్టార్టర్. కానీ అక్కడ ఏమైపోతుందంటే ఫార్మా స్టార్ట్ చేసే స్టార్టర్ 5 యాంపియర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ట్రిప్ ఎందుకు అవుతుంది? మోటార్ కాలిపోతుంది. మోటార్ కాలిపోతుంది. మీకు 5 యాంపియర్ దాకా వెళ్ళే వరకల్లా మోటార్ కాలిపోతుంది. ఫ్లక్చువేషన్ వచ్చినప్పుడు అవును కాలిపోతుంది. అక్కడ స్టార్టర్ వాడాల్సింది కూడా ఇలా ఉంటుందని చెప్పేసి చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఓకే, 5 amps కాదు, మీరు మాక్సిమం 3.6 అనేది పెట్టాలి. అది నా మోటార్ అని చెప్పేసి కాదు, ఆస్పర్ టెక్స్మో ఎనీ మోటార్. బట్ ఆ చిన్న లాజిక్ని కూడా ఫార్మర్స్ గమనించాలి. మోటార్ కాలిపోతున్నాయి అని అంటే అంత R&D చేసిన తర్వాతనే ప్రొడక్ట్స్ లాంచ్ చేసింది, స్టిల్ కాలిపోతుంది అంటే ఈ చిన్న పాయింట్ మీద ఫార్మర్ స్టార్టర్ ఓపెన్ చేసేసి యాంపియర్ ఎంత పెట్టారు మొత్తం 0 చేసాడు. ఎవరు అమ్ముతున్నారు? స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి స్టార్టర్స్కి. ఏముంటాయంటే స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి 1 to 5 యాంపియర్, 5 to 10 యాంపియర్, 10 to 15 యాంపియర్ అని చెప్పేసి రేటింగ్ బట్టి స్టార్టర్లో మనకు దొరుకుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఏమైపోతుందంటే అక్కడ 1 to 5లో పెట్టాల్సింది పోయి 5 to 10 స్టార్టర్స్ వచ్చేసి పెడుతున్నారు. ఓకే, అక్కడ వచ్చేసి యాక్చువల్ మన ఏరియేటర్ వల్ల ఎఫిషియన్సీ మోటార్స్ విలువ రన్ అయ్యేది 2.1, 2.2, 2.3 యాంపియర్స్లో రన్ అయిపోతుంది. 3.2, 3.4కి వెళ్ళదు. అయినా వోల్టేజ్ డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ పోతుంది. అదొక రీజన్. దాని తర్వాత ఆటోమేషన్కి వస్తున్నారు. ఆటో స్టార్టర్స్ అని చెప్పేసి పెట్టారు. అదే స్టార్టర్కి ఒక బాక్స్ వస్తుంది, ఆటోమేటిక్గా కరెంట్ వచ్చిందంటే ఏరియేటర్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అవును, ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్. ఓకే, కానీ అన్ని ఏరియేటర్స్ ఒకటేసారి స్టార్ట్ కావద్దు. దానికి రీజన్ ఏముంటుందంటే సర్జ్ లోడ్ అనేది ఉంటుంది. స్టార్టింగ్ మోటార్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు లోడ్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది బ్యాటరీ. ఎస్, సో ఆ లోడ్ ఎక్కువ తీసుకున్నప్పుడు జనరేటర్ ఉందంటే జనరేటర్ కాలిపోతుంది. సో వాళ్ళు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఒక 50 HP అవసరం ఉన్నప్పుడు 90 HP జనరేటర్ పెట్టేస్తారు, లోడ్ ఎక్కువ ఉందని అని చెప్పేసి. ఓకే, అలా చేయకూడదు. దాంట్లో టైమర్ ఉండాలి, ఆటో స్టార్టర్ విత్ టైమర్. ఈచ్ వన్ హ్యాస్ టు స్టార్ట్ విత్ 3 seconds.
5 minutes at least. Sir, surge load will drastically stop in 0.8 seconds. Okay. సో ఎవ్రీ 2 seconds or 3 Yeah. సెకండ్స్కి మీరు పెట్టుకుంటూ టైమింగ్ పెట్టుకుంటూ అన్నీ ఒకటిసారి స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఇదే ఆటోమేషన్ని ఫీడింగ్లో కూడా వాడచ్చు. మీరు ఒక 1 మెయిన్ పెట్టుకోండి, ఆఫ్ చేసేయండి, పవర్ పోయినట్టు ఆఫ్ చేసేయండి మెయిన్, మీరు ఫీడింగ్ కొట్టేయండి, ఒకటే చోట ఆన్ చేయండి, అన్ని ఏరేటర్స్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోతాయి వన్ ఆఫ్టర్ ద అదర్. సో బేసిక్ ఆటోమేషన్ చూడండి. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు యూస్ హై అండ్ గ్యాడ్జెట్స్. చిన్న ఇటువంటి వస్తువులు కూడా వాడినా మనం, ఎందుకంటే ఒక అబ్బాయి వెళ్ళేసి అన్ని ఏరిటర్లు స్టార్ట్ చేయాలంటే 30 or 40 ఉన్నాయనంటే వాడు మొత్తం తిరగాలి. అదే ఒక 1 hour పడుతుంది. అదే ఒక 1 hour పడుతుంది. దానికంటే బెస్ట్ ఏముంది, మెయిన్ ఆఫ్ చేస్తారు, మెయిన్ ఆన్ చేస్తారు, ఆటో స్టార్టర్ విత్ టైమర్. 350 రూపీస్ సార్ ఆ ప్రోడక్ట్. జస్ట్ 350 రూపీస్. దానికి ఒక స్టార్టర్తో అసెంబ్లీ చేయాలంటుంది. సో అది కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్. అదే లెవెల్ 0 లెవెల్ అని చెప్పాను కదా, ఒక 30% ఫార్మర్స్ దాకా అక్కడ దాకా వచ్చేసారు. ఓకే. బట్ స్టిల్ ఇంకా ఫ్యూచర్లో అందరూ అలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని చెప్పేసి చిన్న ఏరియాటర్స్ సంబంధించింది. సో ఇలా మనం ఆటోమేషన్ బేసిక్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. అలా స్టార్ట్ చేస్తుంటే మనకి ఇంకా అలవాటు అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చెప్పేది పవర్ ఫెయిల్యూర్. సో డిడ్ యూ డిజైన్ ఎనీథింగ్? మీరైనా ఏరియేటర్స్తో పాటు పవర్ బ్యాకప్? సార్, పవర్ బ్యాకప్కి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి జరిగిన టెక్నాలజీ ఏంటంటే పీపుల్ విల్ హ్యావ్ డియో బాల్స్, ఆక్సిజన్ ట్యాబ్లెట్స్ అని చెప్పేసి ఉంటాయి అన్నట్టు. కానీ దానికంటే ముందు ఫార్మర్స్ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. ఒక 5 ఇప్పుడు mg ఆక్సిజన్ పర్ లీటర్ అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడు 1 acreకి 35 kgs ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. ఓకే. దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద వాటర్. ఎవ్రీ అవర్ 1 ton ఆఫ్ షింప్ ఈస్ కన్జ్యూమింగ్ 3 kgs ఆఫ్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్. సో మీకు 2 to 3 hours ఆఫ్ టైం ఉంది. పవర్ కట్ అయినా కూడా ఇమీడియట్గా డియో టాబ్లెట్స్ కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు. సో అందుకని చెప్తున్నాను, డియో మెషిన్స్ కానీ క్యాల్కులేటర్స్ కానీ అవసరం అని చెప్పేసి. సో అలా ఏముంటుందంటే పవర్ బ్యాకప్స్ ఉన్న వీఆర్ గివింగ్ మోర్ ఏరియేషన్ కంపేర్ టు ద రిక్వైర్డ్ ఏరియేషన్ కంటే మనం ఎక్కువ ఎనర్జీని అక్కడ వేస్ట్ చేసేస్తున్నాము. సో అలాంటి చోట లో కాస్ట్ అంటే మనకి ఇవి ఉన్నాయి, పవర్ బ్యాకప్ కింద ఉన్నాయి. నైట్ టైంలో ఇఫ్ పవర్ బ్యాకప్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు, సోలార్ సిస్టమ్ పెట్టుకున్నప్పుడు, కానీ పవర్ బ్యాటరీస్ కూడా పెట్టుకున్నప్పుడు, ఇన్వర్టర్స్ టైప్ పెట్టుకున్నప్పుడు యూ డోంట్ హ్యావ్ టు రన్ all 4 or 6 ఏరియేటర్స్ ఎట్ ఎ టైం. మీరు ఒక 2 ఏరియేటర్స్ కూడా రన్ చేసిన పవర్ వచ్చే వరకల్లా దాట్ విల్ బి ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ ద ఆక్సిజన్ ప్రెషర్ అనేది హ్యాండిల్ అయిపోతుంది. అది తెలియాలి అని అంటే మళ్ళీ వాళ్ళు ఆక్సిజన్ కోసం అనేది మెషిన్స్ ప్లాన్స్. సో పవర్ బ్యాకప్కి అందుకని చెప్తాను సార్, వాళ్ళ ఫామ్లో ఏ టైంకి ఎంత ఆక్సిజన్ ఉంటుంది రైతుకు తెలియట్లేదు. దే షుడ్ నో రాత్రి ఈ టైంకి ఎంత ఆక్సిజన్ ఉంది. ఒక వన్ క్రాప్ యూ డూ ఏ థీసిస్, ఓకే పిల్ల ఈ సైజ్ ఉన్నప్పుడు ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఎంత ఉన్నాయి. ఎస్, యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ద ప్రాక్టీస్ ఇంప్లిమెంటేషన్. అలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్తేనే మనం సేవింగ్ చేయొచ్చు, అర్న్ చేయొచ్చు, రిజల్ట్స్ బాగా వస్తాయి. లేదనంటే రిజల్ట్స్ బాగా రావు. సో ఖచ్చితంగా ఈ టాపిక్ మీద అనేది మన రైతులంతా ఫోకస్ చేయాలి. సార్, వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఏరియేటర్లో ఇప్పుడు చాలామంది పవర్ సేవింగ్ చేయడానికి చూపెట్టుకోవడానికి ఏం చేస్తారంటే వీల్ ఉంటుంది, ప్యాడిల్, దాంట్లో హోల్ సైజ్ చిన్నగా ఉంటుంది, ఒక సైజ్ ఉంటుంది. ఓకే. దానికి ఏం చేస్తారంటే సైజ్ పెద్దగా చేసేస్తున్నారు. ఆ సైజ్ ఎందుకు పెద్దగా చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకి ఎఫిషియన్సీ కనబడాలి. పవర్ యాంపియర్ అని తక్కువ రావాలని చెప్పేసి అలా చేస్తున్నారు. అక్కడ ఆ హోల్స్కి ఒక స్టాండర్డ్ సైజ్ ఉంది. ఎవ్రీ టైం ఇంత టచ్ అయినప్పుడు ఆ వాటర్ సర్క్యులేషన్ చేయడానికి ఎంత కాంటాక్ట్ ఏరియా కావాలి, ఫ్లాప్ డిసైడ్ అయ్యేది ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్లాప్. హోల్ పెద్దగా ఉందంటే వాటర్ కరెంట్ అనేది రాదు. సో ఫార్మర్స్ ఏరియేటర్ కొనేటప్పుడు కూడా వీల్ పైన హోల్ సైజ్ ఏముంది, ఎలా ఉంది, ఓకే, ఆ జాగ్రత్త అనేది తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే సార్ మోస్ట్లీ ఒక వీల్ నుంచి డైరెక్ట్ లాస్ట్ వచ్చేసి ఆక్సిజన్ జనరేట్ అయ్యేది, కానీ వాటర్ కరెంట్ ఇచ్చేది మాత్రం వీలే. దట్ ఈస్ వర్కింగ్. గేర్ బాక్స్ అండ్ అంతా దానికి బ్యాకప్ అన్నట్టు తిరగడానికి పనిచేస్తున్నాయి అవన్నీ. ఆ వీలే ప్రాపర్గా లేకపోతే ఓకే. సో ఎట్ 5 feet ఆఫ్ వాటర్ వీల్ అనేది 50 mm కిందికి దిగాలి. ఓకే. వెన్ ఇట్ ఈస్ స్టాండింగ్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు, ఆఫ్ ఉన్నప్పుడు 50 mm అనేది దిగాలి. అప్పుడే ఆ 5 feetsకి వాటర్ కరెంట్ అనేది ప్రాపర్గా వస్తుంది. 90 feet అనేది వాటర్ని తేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఆఫ్టర్ 5 minutes ద రీసెర్చ్ దట్ వీ హ్యావ్ డన్, ఎంత ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఉంది, ఎంత వాటర్ని పుష్ చేస్తున్నాం. సో 25% వాటర్ని పుష్ చేస్తేనే ఆ సర్క్యులేషన్ మోషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అవును. 25% వాటర్ని పుష్ చేయాలి. సో 25% అంటే 40 to 60 lakh liters ఆఫ్ వాటర్ ఉంది. సో 10 lakh liters ఆఫ్ వాటర్ని పుష్ చేయాలి 5 to 10 minutesలో. హోల్స్ పెద్దగా ఉంటే సర్క్యులేషన్ అనేది స్టార్ట్ కాదు. సో దాట్ ఈస్ వేర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఏరియేటర్ కొనేటప్పుడు అది ఏ కంపెనీ అన్నా ఏరియేటర్ కావచ్చు, దేర్ ఆర్ గుడ్ బ్రాండ్స్ మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. అలాంటప్పుడు ఈ చిన్న పాయింట్స్ ఫార్మర్ గమనించుకోవాలి. ఒకప్పుడు ఏముంటుండే సార్, 2 HPలో 10 ప్యాడిల్ పెట్టేవాళ్ళు.
లాంగ్ ఆర్మ్ అని చెప్పేసి అది కొట్టడం, పైన కొట్టడం, చేయడం, ఓల్డ్ ప్రాసెస్ డన్. నా వీ హ్యావ్ కమ్ టు న్యూ ప్రాసెస్ అన్నప్పుడు ప్రొడక్ట్ గురించి తెలుసుకోవాలి. అది నేను ఎయిరేటర్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ నేను చెప్తున్నాను. ఈ పారామీటర్స్ని పక్కా గమనించాలి రైతులు. గమనిస్తేనే వాళ్ళకి ఒక బెనిఫిట్ అనేది జరుగుతుంది. స్టార్టర్లో అది గమనించాలి, యాంపియర్ ఎంత పెట్టింది అనేది చూసుకోవాలి. మీరు ఆ స్టార్టర్లో కట్ని మొత్తం జీరో చేసినా కూడా మోటార్ ఆఫ్ అవ్వట్లేదు అని అంటే ఈ స్టార్టర్ మీరు ఊరికే నామకే వస్తే పెట్టినారు, అంతే, నాట్ యూస్ఫుల్. దెన్ నేను చెప్పినట్టు ఆటోమేషన్, బేసిక్ ఆటోమేషన్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. ఒకటే చోట మెయిన్ ఆఫ్ చేసేసి ఫీడింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకటే చోట ఆన్ చేసుకుంటే ఆటో టైమర్ పెట్టుకున్నా కూడా బేసిక్ ఆటోమేషన్ అనేది వాళ్ళకి వచ్చేస్తుంది. సో ఇటువంటి చిన్న ఉన్న ఎక్స్పెండిచర్ లేనివి దెన్ దే హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్. అలా ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాతనే దెన్ వీ కెన్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్. లేదంటే కాదండి. Rashid, thank you so much, and we are very glad that we got you on the Aquapreneur. Right. Very, very worth it. And lot of stuff. అంటే ప్రాసెస్ చేసుకునేదానికి నాకు ఇంకా టైం పడుతుంది. చాలా 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 ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. అండ్ we will definitely have another 100%. one probably with your new product 100% నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఆక్వా ఫీడర్స్ అని చెప్పేసి వస్తాయి. దాని ప్రోడక్ట్ విల్ బి ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. Okay. ఐ విల్ గెట్ యూ ద వీడియోస్, అలా ట్రయల్స్ ఎట్లా నడుస్తుంది, ఏం నడుస్తుంది, వాట్ వీ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంట్. One request from Fishery.News from all of us is try to give as much as information, provide it. Social media marketing is available. All our farmers are there Yes. on their phone sitting. So we can educate them with the right content. Sir, education with the right content is, like I said, we are the next generation entrepreneurs. Yeah. I am not from an old generation. 90s లో నేను కలిసి స్టార్ట్ చేయలేదు, చూడలేదు, అప్పుడే పుట్టింది నేను. సో నౌ నెక్స్ట్ జనరేషన్లో మనం చేయాల్సింది ఏముందంటే పక్కనోడు కాపీ కొట్టడం కూడా కరెక్ట్ పని. ఎవరైతే సక్సెస్ఫుల్ కంట్రీస్ ఉన్నాయో లైక్ ఈక్వాడర్ ఉంది. టుడే ఈక్వాడర్ హ్యాస్ రైజన్ డ్రాస్టికల్లీ. దేర్ డెన్సిటీ ఈస్ వెరీ లో, 8 to 10 PL per square meter వేస్తున్నారు. వేరాజ్ ఇన్ ఇండియా వీఆర్ 42, 60, 70, 80 దాకా కూడా డెన్సిటీ వేస్తున్నాము. ఆ డెన్సిటీకి అంత బ్యాకప్ ఉండాలి. Okay. Ecuador is a completely different game. But in India also, సార్ ఇప్పుడు రొయ్య ప్రైస్ ఎప్పుడు పడిపోతుంది, లేదంటే ఒక అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్ ఎప్పుడు అంటే ఓవర్ ప్రొడక్షన్ వచ్చినప్పుడు మనకు ప్రైస్ అనేది పడిపోతుంది. ద ప్రీమియం ప్రైస్ దట్ యూ గెట్ ఈస్ ఏ లోవర్ కాన్స్యూమ్. 30 count 40 count ఉన్నప్పుడు మనకు ప్రీమియం ప్రైస్ వస్తుంది. 100 countలో చేస్తే నాకు చేసిన కాడికి లాస్ అయ్యింది. అంతే. యూఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ సమ్ అదర్ పర్సన్. మీరు ఎవరి కోసం పనిచేస్తున్నారు తప్పితే దాంట్లో మీకు ఎలాంటి ప్రాఫిట్ అనేది ఉండదు. కొంతమంది 40 to 60 days టైం పడుతుంది, కానీ ప్రిపరేషన్ ఒక 10 days పోయింది, హార్వెస్టింగ్ తర్వాత ఒక 10 days టైం పోయింది. మీరు వేసుకుంటే 70 to 80 days పుట్ యువర్ వర్క్, కానీ అక్కడ రిజల్ట్ రావట్లేదు. ఆ రిజల్ట్ రావాలని అంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ టు స్టార్టింగ్ 4 లక్షల పిల్లకి వెళ్ళదు. అవసరం అయితే 60,000 80,000 నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. వచ్చే యూత్ ఒకటేమంటే చెప్తున్నాను, దట్ యూ డోంట్ ఒకటేసారి తీసుకొచ్చి 4 లక్షల పిల్ల 2 లక్షల పిల్ల నేను పార్షల్ హార్వెస్ట్ చేస్తా కాదు. స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్లోవర్ వన్. అబ్సల్యూట్లీ 70,000 80,000 పిల్ల వేయండి, సక్సెస్ఫుల్గా క్రాప్ తీయండి. తీసిన తర్వాత మీరు ఎక్స్పాండ్ చేసేటప్పుడు అప్పుడు R&D చేసుకోండి. ఏం చేస్తారు, 4 లక్షలు వేస్తారా 10 లక్షలు వేస్తారా, దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. బట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్లోవర్ సో దట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సఫర్ లాసెస్. సార్ ఇప్పుడు 70,000 పిల్ల పైన హార్డ్లీ 25,000 to 30,000 రూపీస్ పోతుంది. 4 లక్షల పిల్ల వేసుకుంటే 140,000 అయిపోతుంది. అంతే కదా. సో వై ఆర్ యూ ఇన్వెస్టింగ్ మోర్? స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 25,000 to 30,000 రూపీస్ పిల్ల వేయండి. 80,000 పిల్ల వేసుకోండి, హ్యాపీగా బోనస్ వస్తుంది, దాంతో కలిపి వేసుకోండి. వేసుకున్న తర్వాత ఇది అండ్ దెన్ డోంట్ స్టార్ట్ బ్లేమింగ్ ద హ్యాచరీస్ ఆల్సో. సో దే ఆర్ ఆల్సో డూయింగ్ దట్ జాబ్, బట్ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఒక హ్యాచరీతో ముందే మాట్లాడుకొని. Do we have a good hatchery? There is no many hatcheries. Sir, in Telangana. In Telangana there is no shrimp hatchery. How the fish also very low, sir. But they bring pilla Andhra నుంచి తీసుకొచ్చి West Bengal నుంచి కూడా తెస్తున్నారు. తెస్తున్నారు సార్. వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి తెస్తున్నారు అంటుంది. Okay, thank you so much, and pleasure having you. Nice meeting you. All the very best. I also want to tell you that the blue revolution is going to start soon. Okay, because I expect Fishery News to be the leader of the blue. We are doing our part. Yes, you have to do your part, sir. Today I got an opportunity because of you. నేను ఇంతమంది రైతులతోటి ఇప్పుడు కనీసం ఈ ఇంటర్వ్యూ అనేది ఒక 40 or 60,000 members చూస్తారు. ఈజీగా చూస్తారు. చూసిన వాళ్ళకు దాంట్లో కొంతమంది కూడా చేంజెస్ వచ్చాయనంటే వీ హ్యావ్ డన్ ఏ గ్రేట్ జాబ్. సో దాట్ మే బి 5 farmers or 10 farmers or 20 farmers, దట్ ఐ డోంట్ మైండ్. బట్ ఈ ఆపర్చునిటీ మీరు క్రియేట్ చేస్తున్నారు బికాస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్.
we spoke lot in English, but అందరు తిట్టుకుండొచ్చు. బట్ నాకు తెలిసి ఇది అర్థమయ్యే వాళ్ళకి అర్థమవుద్ది. There are people in Andhra, farmers who will understand what we spoke today. సార్ చేసుకుంటారు. కొన్నిసార్లు ఏముంటుందని యాక్సెప్టెన్స్ అనేది ఉండాలి. బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ పుట్టంగానే నాకు ఇదంతా తెలియదు. ఐ హావ్ ఆల్సో లెర్న్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ 12 years. సో నేను ఇప్పుడు కంపెనీ స్టార్ట్ చేసిన 1 year వచ్చేసి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నానంటే తప్పు. కుదరదు కూడా. ఇంత అసలు మ్యాటర్ రాదు. సో ఇట్ టుక్ మీ టైం. నేను ఇవాళ ఈ స్టేజ్కి, అక్వా న్యూస్ స్టేజ్కి, ఫిషరీస్ న్యూస్కి స్టేజ్కి రావాలని అంటే ఐ హ్యావ్ దట్ 12 years 13 years ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కాబట్టి సో మచ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ షేరింగ్. సో ఇది ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్, ఇంత ఫార్మర్స్ని కలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్, ఎక్కడ తప్పులు జరుగుతుంది. వాళ్ళు ఆక్వా ఫార్మర్గా నేను ఫార్మింగ్ చేసినప్పుడు ఐ హావ్ లర్న్డ్ మోర్ దెన్ ఏరేటర్. స్టార్టింగ్లో డిఫరెంట్ ఉండే, కానీ ఆక్వా ఫార్మర్ అయినప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది, చాలా డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ స్కేల్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. కానీ ఫస్ట్ క్రాప్ నాది కూడా ఫెయిలియర్. ఫెయిలియర్ ఫర్ ద ఫస్ట్ క్రాప్. ఫస్ట్ ఒక 2-3 crops నాకు పోయినాయి. కాలేజ్లో కూడా క్రాప్స్ పోయిన తర్వాత వాట్ మిస్టేక్స్ ఐ డిడ్, ఆ మిస్టేక్స్ నాకు నెక్స్ట్ స్టేజ్కి సక్సెస్ తీసుకొచ్చారు. ఆ మిస్టేక్స్ జరిగిపోకపోయి ఉంటే, నాకు అక్కడ క్రాప్ వచ్చేది ఉంటే నేను దాన్ని పట్టించుకునేవాడిని కాదు. ఆ మిస్టేక్స్ జరిగాయి కాబట్టి దేనివల్ల ఈ మిస్టేక్ జరిగింది, నేను వాటర్ పారామీటర్ బాగా మెయింటైన్ చేయలేదా, ఆక్సిజన్స్ లెవెల్ బాగా ఇవ్వలేదా, నేను ఫీడ్ బాగా ఇవ్వలేదా, మెడిసిన్ ప్రాపర్గా ఇవ్వలేదా, ఇదంతా ఒక 2 crops హిట్ అయ్యే వరకల్లా ఫైనాన్షియల్గా లాసెస్ అయిన తర్వాత కూడా, బట్ దట్ కేపబిలిటీ వాజ్ దేర్ టు టేక్ దోస్ లాసెస్. అబ్సల్యూట్లీ, ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ ద బిగ్గెస్ట్ లెసన్స్. సో అక్కడ నేర్చుకున్నాను. సో ఈ యంగ్ జనరేషన్ వచ్చేటప్పుడు కూడా డోంట్ గో ఫర్ 4 lakhs or 6 lakhs డెన్సిటీస్ వెళ్ళకండి బాబు, మీకు దండం పెడుతున్నా. స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 80,000, యూ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్. హ్యావ్ పేషెన్స్, బట్ దట్ విల్ బి ద పార్ట్ ఆఫ్ ద సక్సెస్. ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ తో పాటు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఒక గైడెన్స్ గా, ఒక మెంటర్ గా చెప్తున్నాను తప్పితే ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్ లీవ్ ఇట్. సో యాక్సెప్టెన్స్ అనేది నేను కూడా చాలా రైతుల దగ్గర నేర్చుకున్నాను కాబట్టి ఈ స్టేజ్కి వచ్చాను. లేదు నేను సొంతంగా చేస్తుంటే ఈ పాటికి నాకు అసలు క్రాప్ కూడా వచ్చేది కాదు. We still live in democracy. People can do what they want to do. So we can just guide them, 100%. Or give them information. Rest is up to them. Thank you so much. Thank you, sir. Have a good day. Have a good day. We wish to see you again. Right here. Thank you.